of saying the first name, right? And I think I'll leave the last name aside, and probably when you come on board and you can start introducing yourself. Hi, everybody. Can you hear me? It's Larissa Makarova from Visa. I can hear you. Hello. Good morning. Yeah, good morning. All right. Just to confirm, are we live on YouTube? Because that's what I see. Can somebody confirm? Yes, dear Shafiq, yes. We are live on YouTube too. All right. I think we need a heads up so that we can start the session. I mean, are we good to start or? Yes, I guess yes. We can start. And just to confirm, you will be sharing the deck with my slides, correct? Yes. Okay, thank you. Everybody shares themselves, but who asked us to share, we share for them. Good, thank you. Welcome. All right. And who's this person? Is it Yunus? Are you the one who's going to? Yes. All right. That's All right. Great. Thank you, everyone. So let's start and good morning once again to everyone. All the colleagues, entities, esteemed speakers. Thank you very much for being part of the session, day 2 of the event. We are very glad to welcome you at the FinTech Summit online. I mean, it's unfortunate. I mean, we cannot be. Sorry, just a second. Yeah, so I'm sorry. It's unfortunate that we cannot have a face-to-face session. But again, we are trying to make the best use of technology and being online with a subject: new trends in banking and payment ecosystems, innovative solutions, fintechs, and security, which is organized by Azerbaijan Bank Association. The summit is being held in partnership with Visa and supported by Central Bank of the Republic of Azerbaijan, Ministry of Transport, Communications, and Higher Technologies of the Republic of Azerbaijan, and Center of Analysis of Economic Reforms and Communication. During the FinTech Online, it's possible for you to enter the auditorium and listen to the panel discussions, ask questions. So you have a Q&A button over there that you can use to ask questions to make it more interactive. Get into exhibition halls, and interact with the virtual booths which are available, and do network with attendees in the networking hall who will be there to assist you on this. And then you can also click on the agenda of the FinTech Online section, and you will see the agenda of the event. And there will be simultaneous translations into English and Azerbaijani language. So if you click on English, then you'll get English translation, and then if you click on Russian for Azerbaijani translations that you'll receive. Now, before spending more time on this one, let me quickly introduce you to the esteemed speakers who will be, coming on the panel with the sequence I'm going to announce. So we have the speaker Noble from McKinsey. So John Noble from McKinsey, and he'll be speaking about this a trend in cybersecurity. We have Larissa Makarova from Visa, who is head of risks for CISSEE, and she'll be speaking about influence of coronavirus on payment ecosystem and the risks. We have Andriy, ISACA Moscow chapter, first vice president, and speaking about security governance from protection and compliance to business value and confidence. We have speaker Ilya Shalenko from KPMG. He's head of cybersecurity and digital forensics, KPMG Russia and the CIS. And his subject of will be protection of corporate data in a remote working environment. We also have speaker Sharon, real hacker web tech. I like that term, real hacker. Right, and she'll be speaking about why cybersecurity important, secure production with eye of enemy platform. Myself, my name is Shafiq Ibrahim. I'm the Chief Digital Information Officer for Al-Fadana Group based out of Dubai. And mine will be the last subject over here for this session. And I'll be talking about aligning business operations with cybersecurity in the new normal. So with further delays, let me hand over the panel to John Noble. John Noble, the panel is for you now to quick start. Right. Panel members and attendees, please feel free to put down your questions if there are any, while John takes us through his presentation. Shafiq, thank you for that introduction, and thank you for FinTech and the Azerbaijan Banking Association for allowing me to be part of this event.
albeit, as you say, Shafiq, virtually. It would be fantastic to be all together, but so we are. So I want to talk about some of the changing cyber threats facing the financial sector. And I hope this is going to be something which the other speakers are also going to very much add to from their own areas. Before I joined McKinsey as a senior cyber advisor, I was the director of incident management at the UK National Cybersecurity Centre. So I want to draw on some of the incidents which we saw there against the financial sector, but also some of the incidents which McKinsey has helped with over the last few months. The first point I want to go into to talk about is really how we're seeing the cyber challenge for fintech in a COVID world. And of course, I think the key point is that we are all much more digitally dependent. Both the financial sector itself, but also its customers. And this is absolutely being exploited by cyber actors. And we are seeing increases in the number of cyber attacks, both against the institutions and their customers. We're seeing in particular an increase in some of the low-level attacks like business email compromise linked to fraud, which of course are exploiting the remote working, making it more difficult for people to go and check some of the validity. But also, I'm sure that you'll all be aware of how your attack surface that has to be defended has grown dramatically where you've had a dispersed workforce. And that is, again, something which is being exploited, and we're seeing the VPN vulnerabilities being exploited, etc. There's also been an increase in the insider risk, both from in terms of trading, which shouldn't be happening, but also for those who are collaborating with crime groups, perhaps because they are now under financial pressure as a result of the pandemic. And of course, we have those who have left the financial sector, certainly in the UK and Europe, as has been downsizing, and who have then gone on to use some of their knowledge to aid criminals. We are seeing the supply chain for the financial sector being hit. And perhaps most importantly, we are seeing a dramatic increase in the sophistication of attacks. So these are all really worrying trends. And of course, the cybersecurity industry, we always tend to talk these up. But I think this is absolutely no doubt that this in this digital world, there are people who are seeking to exploit that. Now, there are certain trends that I wanted to go and talk about in terms of the threat, which will start to explain some of those increases. The first one is that the capabilities of those who are likely to attack us have grown. Cyber tools are becoming more easily available, and as a result, the price of those have used, and so the number of groups who can exploit it is going up. Unfortunately, we're seeing more countries intent on using cyber and some of these weapons for espionage and influence. And there's linked to a blurring of difference between the state and non-state actors. And I think it's fair to say at the top end, crime groups are behaving much more like advanced persistent threat groups in their sophistication. And we'll come on to talk about that in a moment when we go and look in ransomware in a bit more detail. But I think of crucial importance for the financial sector is how we're seeing these top-end cyber crime groups becoming more specialized and capable. So as you'll be well aware, we now have crime groups who will concentrate on point-of-sale systems, and they will target not just the users of those systems and those who deploy, but the entire supply chain. They also, we see them targeting researchers who are involved. They have their own research capability, looking for those mistakes to be made that they can go and exploit. And as I say, that specialization we'll look at in a little bit more detail when we come and look at ransomware. The other trend that we're seeing is that mobile as an attack surface is becoming more important, and we're seeing these groups putting more effort into researching how they can exploit it and delivering mobile attacks. Cloud-related breaches are increasing. When I was the
Director at the of Incident Management at the UK National Cyber Security Centre, only about a handful of the 800 incidents my team dealt with were cloud related. My successor last year, 20% of the breaches were cloud related. Now, of course, that doesn't mean that the moving to the cloud is a bad thing. On the contrary, it often for many institutions adds security, but it does, I think, raise questions about some of our capabilities for exploiting the cloud, because a lot of these breaches are very, very basic configuration errors which shouldn't happen. And of course, of great importance has been the increase in ransomware attacks, and I want to go and talk about that in a moment. And all of this is in the context, certainly within Europe, of bigger regulator fines, and so the impact of an attack going up even more. So I'd like to explore in a bit more detail ransomware, because I think it's really interesting to see how a new criminal business world model has erupted, and it helps to explain the dramatic growth in the number of ransomware attacks, the growth in the number, the sectors, countries impacted, and also the sophistication. Now, there has been a change in the ecosystem, and I'm very broadly, there tend to be, or there can be, three sets of groupings. I know there are some different, generally I think there's three. A lot of this increase has been generated by the first one, groups like who develop the ransomware and then rent it as ransomware as a service. And obviously we've got examples like Ryuk, Revels, Sodinokobe, and these groups, in exchange for a percentage of the eventual profit or for some sort of upfront payment, will make their ransomware available. The second sort of group are those who specialize in identifying vulnerabilities and gaining an initial compromise of victims. And they're using Trojans like TrickBot and Emotet, which of course you will all be very well aware of because of the way they've been targeting the financial sector. And they sell on that access to other crime groups and also to nation states. And of course, this week we had some rare good news with the takedown of Emotet by law enforcement and researchers around the world. We've got to go and hope, but we probably can't be too optimistic that this would mean the end of that capability. Certainly after TrickBot was hit last year, they managed to recover. And of course, the third grouping are those who actually carry out the attack, deploying the ransomware and extorting the funds. And I said earlier, we see some of these crime groups working with nation states. So for example, Lazarus, who you'll be well known to you because of their threat to the financial sector, we see them being part of this ecosystem and making use of both the ransomware and also the exploitation from the groups who run TrickBot and Emotet. I think really importantly, we're seeing a change in the tactics. We've gone on from automated attacks to ones which are, to use our jargon, human operated or post-breach methodology. So having gained access to a victim network, they then use lateral movement and privilege escalation to do a number of things. Firstly, they want to understand what the value, how much can they extort, identify the key systems and data they can encrypt, steal data whose release will create potential regulatory fines and reputational damage. And this is a real difference which has emerged in the last few months, last 18 months. And that can have major impact. They also, before they will carry out the attack, they will encrypt and disable backups, making recovery possibly impossible. And I recently worked with a major Asian company who had suffered a breach. The initial compromise was probably in April, but the ransomware was not deployed until August. And we believe they spent that time, the attackers, understanding what they could monetize and how they could maximize the effectiveness of that attack. So as a result of this, more organizations being left with no alternative to pay, and this is, of course, feeding more attacks. In terms of the response, there is, of course, no single answer. It relies on a series of different measures which you have to take. That company I worked with, they had not patched effectively. And the attack, as very often happened, was within legacy infrastructure, which had not been properly protected. There was some training for staff to spot phishing emails,
but they didn't spot it, and it actually went to a member of the IT staff who were the initial ones targeted. They did not have monitoring in place to spot Trojans and lateral movement, which is how you'll get ahead of these attacks. And perhaps most importantly, they'd failed to protect privileged accounts, which allowed them to gain access. And we're seeing this more and more important. And of course, in the recent SolarWinds attack and the follow-ons against the cybersecurity world and governments and organizations around the world, protecting privileged accounts became central. Enabling multi-factor authentication is clearly critical, as is disabling orchestrating and scripting environments. Now, in the case of this company I worked with, they did have effective network segmentation, so they're able to control it. They also had an offline backup, which they had exercised the recovery from. So they actually came through this attack and survived it, but unfortunately, many others haven't. So Shafiq, at that point, I'm going to stop, and I'm going to stop sharing and then allow you to move on to introduce the next speaker. Thank you, John. That was pretty insightful. Many answers when you talk about ransomware. I mean, and one of the things that we have seen is an increase in those attacks. Right now, just one question before we go to the next speaker. Like you have mentioned about ransomware, and then you spoke about a very high-level training to the employees. Where do you see? I mean, do you see that ransomware, right, plays more along with the phishing attack, and manipulating the human weaknesses than a technology? So I think that the vast majority of the attacks, the ransomware attacks that we see, begin with a phishing email. Of course, there are other ways which can be attacked, but phishing emails are really important. I think, though, we've got to be clear is that we can do a certain amount to help people, to train them. And what we've really got to do is encourage them to report suspicious emails, because that's such an important early indicator. But there is also important technology that we can go and put in place to assist those individuals. And of course, if they're using multi-factor authentication, the impact of that phishing email may be reduced. So I think, yes, we've got to train people, and the human factors you brought out, Shafiq, is really important. But we've got to help them. We've got to give them some of the technology. We've got to mark up, any email which is external as such. We've got to allow them to more easily spot a phishing email. So I think it's the organization as well as the individuals have got to play a crucial role here. I agree with you. Thank you, John. If no further questions, then let's have Larissa from Visa. She's the head of risk, as I mentioned earlier, and she's talking about the influence of coronavirus on the payment system risks. So, Larissa, over to you. Good morning, everyone. I'm fully aligned with the previous speaker and would like to provide a deep dive and an insight on the influence of the coronavirus on the payment system risks. And we split it into a couple of pillars and the actions which needs to be done to address these threats in future. So, as previous speaker mentioned already, there is enhanced phishing attacks, and it is also enhanced social engineering fraud. And fraudsters used actually fake refund offers in travel industry. And if you could please show slide 3, so that, yes, thank you. So it is new volunteering and unemployment stimulus for fraud schemes. Lots of people lost their jobs, and fraudsters are using this. They are offering new jobs, they're offering refunds in travel industry, and all of this appeared to be fake. They also send antivirus fake goods, which also result into fraud in future. Apart from increased social engineering attacks, we also see increased cyber attacks. And it is enhanced enumeration for issuing banks. It is also attacks with ransomware, as was just mentioned on the previous presentation. And now we see that ransom is shifted to extortion, and number of these attacks increasing every day. It is fraud monetization. If we used to have examples of traditional ATM money withdrawal, and there were a couple of attacks across our markets, SSE and
Southeast Europe. And now we see the shift from ATM withdrawals to cryptocurrency world, where it is easier to do for fraudsters. We also see new risk challenges in acceptance, and it is fraudulent merchants which selling fake testing kits and medicines. So fraudsters are trying to use the situation with COVID as much as they can, regardless of all the moral aspects of their bad business. And real future service merchants alongside, they just cannot fulfill their obligations. And on the next slide, I suggest you to have a look on how it worked with the disputes when the actual future service merchants, under which we see the airline companies, which sold flight tickets beforehand the situation developed very rapidly, and also hotels and all the travel industry, which was highly impacted by the COVID-19. So you see on the overall trends that overall picture of CMEA, both acquiring and issuing dispute performance, didn't change a lot in March 2020. However, with rapid increase with the recent lockdowns in many markets in December 2020. But if you go to the bottom page, the bottom of this page, where we see exactly future service merchants graphs, you would see that it was a rapid increase in March, starting February and March 2020, and also in November, December 2020, we see that it was repeated. So, which means that card holders are disputing back their money from future service merchants, and it is an increasing problem for both issuers and acquirers. What we suggest to do for banks on the next slide is to be ready for these risks, to be ready for future service merchants risks, follow Visa Global acquiring risk standards, risk management policy, which cover credit risk, and merchant agreements should include credit risk provisioning. There should be reserves, collateral, limits, account settlement, everything must be accounted and included into this agreement to avoid losses on the bank side, not on the merchant side. And banks should establish merchant credit risk measurement tracking. And banks need to make sure that financial resources are sufficient for carried credit risk exposure, because we've seen a couple of cases when the exposure was that big that it caused settlement problems for the acquirers to cover that exposure. Then I would suggest to look at short-term risk and security priorities for payment system and what we can do together. On the next slide, I would like to focus on driving contactless as one of the measures, because now we need to ensure that we align the risk monitoring rules to minimize genuine transaction decline and to have closer look to actual fraudulent transactions. Could you please move to the next slide? Yeah, here we are. Thank you. So we need to ensure that we are compliant to the WEPS limit, because number of contactless transactions has dramatically increased due to COVID situations. People don't want to touch the cash as it was in the past, and they're moving to cards, they're moving to contactless. So our task is to make sure that contactless transactions go through seamlessly from the business perspective and from the risk perspective, to ensure that we make all genuine transactions go through without any limits, without any blocks, to ensure a perfect and seamless user experience. We also need to build better remote commerce experience to comply with risk-based authentication standards. You know, they came in force
and move towards 3D secure 2.0 world. So this is the way of ensuring security within e-commerce. Again, it's not a secret that business in payment cards move from face-to-face to e-commerce, and now it is very rapidly developing, and even in those markets where it was not that much developed, now it is more. We see more and more use cases in e-com, and our task from risk perspective to ensure that this channel is secured. We need to focus on acceptance risk management, increase the attention to credit risks, follow Visa guidelines, which I just mentioned on the previous slides, and prevent fake merchants and websites from facilitation of bank payment facilities. And another focus is our cybercrime attacks. And we need to respond to this new cybercrime trends. There is increase in this area as well. And our task, as again was mentioned just by previous speaker, increase phishing awareness among employees and consumers. Because yes, cyber attacks starting with phishing emails, and fraudsters are targeting organizations, banks, not just individual card holders. That could be also the case, but in majority of cases, financial institutions is their target. And everything starts from the phishing emails, which provides virus or introduces virus into the system and then spreads across the systems of the financial institution and take all the possibility to regulate even the credit limits and monitoring limits within the system of the bank, let's say, without bank even knowing about it. And we've recently seen the cases of such attacks, and with huge financial impacts and losses on the victim organization. So coming on the next slides, recently there have been average of 4,000 cyber attacks per day since COVID-19. And it shows that this aspect becomes really crucial for organization. And now 79% of organizations say that risk management will be a growing focus for their companies over the next 2 years. And again, I've always been saying that it is something that we need to invest in advance. And Visa strategy is working on prevention of any potential risks. And unfortunately, not all the organization follows this principle. And they start to invest when the problem already happened, and it might be too late. So this is the momentum. I would like everyone to call out, if you haven't been hacked yet, start to invest now, if you didn't do it before, because it's just a matter of time. Fraudsters will come and hack the organization because they do it every second. Automatically, they're targeting multiple organizations trying to hack. So please start considering it really seriously. It is the problem of today, which will continue for a couple of years ahead if organization will not start heavily investing into risk management and prevention of cyber attacks. On the next slide, I would like to summarize what are the key pillars institutions should start implementing if haven't done it before, to successfully navigate the post-COVID-19 security landscape, holistic investment in risk management. So it is people. Align with the business on key priorities and business outcomes, and enhance training on data and analytics, so that every employee should be aware how to treat unknown emails or suspect emails. This is the key concern. It is processes. Organizations should implement new technologies.
automate processes to enable more effective collaboration across the enterprise. And it is capability. Adopt more sophisticated analytics. Artificial intelligence is the key. Now it is adopted by many organizations, and embedded artificial capabilities into business applications and process to drive efficiency. This is the key focus which should be for organizations at the moment. It is not the era of manual fraud monitoring, of monitoring with limits, putting limits on the amount, putting limits on the number of transactions. It's all already gone in the past. Now we are in the world of new technologies, artificial intelligence, and I would call all the banks to move on and start implement these new technologies into their daily practice, because this is something which will save the organizations from huge losses, which we now see across the world in case the company is not investing enough into risk management. Thank you for your attention, and if you have any questions, I'm more than happy to answer. Any questions from anybody? If not, then I have one question to ask. All right. So before I ask a question, thank you very much, Larissa. You have very nicely summarized the three things together: people, process, and technology. You're absolutely right. We cannot deal with manual processes anymore. All right, and we have learned our lessons. And in fact, COVID has taught us many more lessons. Right. So you just made a statement of if somebody has not been hacked, all right, then they should deploy technology as soon as possible. I totally agree with you. But then we have many cases where an organization was hacked 6 months back or a year back, and they were not aware of it. They came to know about the hack maybe after a couple of years, and we have a lot of major cases that we have seen. So, God bless them all, and let the team really put a lot of efforts. Just one question, Larissa, is how is Visa working along with banks to mitigate risk? Is there any program that you have that you're collaborating with the banks to kind of educate or deploy? Yeah, we have, thank you actually for this question, because it might be a point of interest for many institutions. Yes, we have a special team sitting in San Francisco, which is fraud disruption team, and they cooperate very closely with law enforcement to get the information about any potential virus scheme, as it looks, its name, what it does, and we do virus alerts, and the bank should take these alerts. The information security department of the bank, which we send this information to, they take these alerts and they should include it into their antivirus systems to make the system be aware of these new types of alerts, because fraudsters are developing new viruses every other month. It is quite a rapid development, and we try to inform our banks, our Visa clients upfront, even before this virus goes spreadly across the world. As soon as we see any signs of this virus in another country, the whole world is notified. Great. Larissa, there's a question for you, which I'm sorry I cannot translate. It's in Azerbaijani or Russian language. If somebody can please help with the question, or Larissa, if you can read that question, which is there in Q&A. Please. I don't see any questions in my Q&A. All right. So, Sadruddin, if you can please help me with an English translation, that will be really nice. So we can address that question to Larissa. And apologies, unless somebody else can view that and help me with the question, please.
Right. Till we have that question translated, and I believe Larissa is going to be with us for a while. So, once that question gets translated, we can raise the question to Larissa. Larissa, thank you very much, for a very informative session and the support that you're providing to the financial institutes, banks, and all. Again, it's more of a collaboration. I totally agree, and thank you for the proactive approach that you take, because we work very closely with Visa, and this kind of collaboration is very important. Thank you for inviting. It is always an honor and pleasure to be part of your events. Thank you. So let me introduce you to the. All right, sorry, we have a translation of the question. Larissa, please, if you can be with us. What is the level of cybersecurity in the financial sector in Azerbaijan, and what attacks? Yeah, sorry. Yeah, so there's a translation that was sent to me. What is the level of cybersecurity in the financial sector in Azerbaijan, and what can be attacks attacks on bank secretaries? Okay. Actually, even before COVID-19, there were some malware attacks on some banks across CSC markets, including Azerbaijan, Kazakhstan, and other Central Asian markets. So I would say the level of cybersecurity varies depending on the institution. Some institutions have made a lot of efforts to ensure that they are protected, and I would like to thank you, those institutions and processing centers. But some of them are still yet to invest into this area. And we saw the examples when the hackers introduced into bank system and could manipulate the limits of the risk monitoring and led to losses on the bank side. So fraudsters are aware this market was already tested by fraudsters. There were already a couple of cases, and this is yet another trigger or red flag to start or continue working, looking at the current environment when the fraudsters use these COVID opportunities even more and more. Thank you. Thank you very much. I hope that answers the question. Thank you very much, Larissa. Let me introduce you to the next speaker. We have Andrei with us, ISACA Moscow chapter. He's the first vice president, and he'll be speaking about security governance from protection and compliance to business value and confidence. So, Andrei, over to you, please. Добрый день. Приветствую всех на этом. I'm sorry, we lost you. We can hear you, Andrei. На этом замечательном форуме. И сейчас я постараюсь включить презентацию. Okay, do you see me? Do you see my presentation? Not yet, Andrei. Maybe now? No. So if you have shared your presentation, maybe Yunus can help us with that. Мы можем предоставить презентацию. Сейчас я еще попробую, может быть, получится. And now do you see? Yes. Do you see now? Yes, yes, we can see the screen. So now you see my screen, yeah?
Yeah, the screen is visible now. Perfect. Okay, so добрый день еще раз. Значит, меня зовут Андрей Дроздов. Я представляю Ассоциацию аудиторов информационных систем ISAC, международную ассоциацию, которая представляет собой объединение профессионалов по всему миру в области информационной безопасности, IT и аудита. Более 150 тысяч по всему миру. Все члены ассоциации работают в различных организациях, в консалтинге, в банках, в университетах, собственно, и собирают со всего мира вот это обобщенное знание, разрабатывают какие-то методологии, отчеты и проводят профессиональные сертификации вот на тему, в том числе, информационной безопасности. Тема моего сегодняшнего выступления будет, как и было обозначено, Security Governance from Protection and Compliance to Business Value and Confidence. Значит, я вкратце буквально повторю, что значат эти термины, потому что они по-разному иногда понимаются, некоторые появились только относительно недавно. Ну, собственно, под government мы понимаем корпоративное руководство или корпоративное управление. Оно может быть как в области компаний, так в области информационной безопасности и как в других отраслей. И если говорить про информационную безопасность, то на протяжении многих лет безопасность, и не только информационная, занималась вопросами защиты информационных активов и обеспечению соблюдения требований как законодательства, так и требований внутренней компании. И часто, ну, честно скажем, сотрудники информационной безопасности вызывали раздражение у бизнеса, потому что они, собственно, замедляли эффективность работы бизнеса, но тем не менее надо было соответствовать требованиям регуляторов, в первую очередь, и, собственно, мирились с этой функцией информационной безопасности. Но сейчас, когда уже с помощью вот всем известной цифровой трансформации IT стало пронизывать все сферы бизнеса, собственно, информационная безопасность также. И поэтому от информационной безопасности стали ожидать, и она стала приносить какую-то ценность, то есть value. И вот очень такой новый интересный термин появился confidence, то есть уверенность в том, что действительно наша компания, наша организация работает устойчиво и в том числе в условиях атак, про которые рассказывали. Вот, собственно, те источники, которые я использовал в своей презентации. Значит, я понимаю, у вас останутся презентации, и вы можете сами потом почитать. В основном это публикации ассоциации ISAC, отчеты в отношении кибербезопасности, приватности. Вчера отмечался, кстати, Международный день приватности. Конференции, на которых, в частности, я участвовал как лично, так и онлайн. Крупнейшей из них была конференция в Европе, ISAC, потом была конференция в прошлом году уже в онлайн-формате сингапурская в отношении информационной безопасности. Использовал я материалы Гарднера, Мирового экономического форума и, конечно, больше всего отчетов и так называемых white paper, то есть каких-то листовок информационных от ISAC. Собственно, вот интересный термин. Вот наша панель называется Cyber Security. Я все-таки название оставил Information Security, информационная безопасность. Потому что, собственно, информационная безопасность – это термин, к которому мы привыкли еще международных стандартов ISO 27001, 27002, которые, собственно, и определяли вот эту сущность
представляет собой выполнение требований по конфиденциальности, целостности и доступности информации, чтобы она обеспечивала бизнес вот в такой именно форме. Вот. Но буквально лет, наверное, 5-6 тому назад я впервые услышал, находясь в Соединенных Штатах на конференции ИСАКа, термин cyber security. С тех пор этот термин, который зародился там, стал распространяться по всему миру и достаточно модным, я бы сказал, иногда даже ставит знак равенства между кибербезопасностью, то есть cyber security, и информационной безопасностью, information безопасностью. Значит, вот на этом слайде, это слайд, вот здесь даже ссылка, вы видите, он был разработан в ИСАКа, значит, и, собственно, вот это определение, в том числе и тех авторов, которые вот этот термин ввели, то есть cyber security является частью, подмножеством информационной безопасности, которая фокусируется прежде всего на отражении хакерских атак. То есть в двух словах это более техническая часть информационной безопасности. Но, конечно, в данных условиях она наиболее критичная, и потому только много внимания именно к cyber security, то есть как части информационной безопасности. Вот, собственно, интересная статистика, она известная. Вот такой наиболее престижный форум вообще во всех областях – это Давосский мировой экономический форум. И вот для этого форума в прошлом году, в мае, был выпущен отчет о ключевых рисках, которые волнуют компании. И вот вы видите, что наряду с классическими экономическими рисками, значит, вопросы кибератак и риски с ними связанные, они уже встали на 3-е место. Вот. То есть это говорит о том, что и в таком мире, не нашим профессиональным, не специалистов по информационной безопасности или по сайбер, а среди мировых лидеров тоже вот этому придается значение. И вот тоже интересная статистика, значит, здесь это источник Checkpoint. Это статистика, собственно, вот прошлого года. Вот помните первую волну коронавируса, и вот здесь буквально по датам показано, как вот как раз весной, когда был всплеск первой волны коронавируса, когда вот практически все компании по всему миру перешли на удаленку, резкий всплеск произошел кибератак. Вот. Об этом рассказывали предыдущие докладчики. Просто я хочу ответить, что это отражает важность киберустойчивости, вот это cyber resilience. То есть нам предстоит жить вот в этой так называемой new normal. Это вот тот термин, который недавно появился. И атаки они будут. И с этим надо смириться. Мы не можем от них 100% оградиться. Но тем не менее надо стараться жить с этим. И вот этому посвящено такое направление cyber resilience. Вот интересный отчет. Это уже совсем с пылу с жару называется. Источник это ИСАКа и Противити. Совместный отчет. Вот внизу написано, как он называется. IT-аудит Perspectives. Вот на самом деле ИСАКа с Противити уже на протяжении около 10 лет готовит интересные обзоры по трендам в области IT-аудита, информационной безопасности, рисков и так далее. Вот последний отчет в отношении топ-10 технологических рисков на текущий год, 2021. И вот вы видите, чем выше балл, выше к 10, да, то тем выше риск, более значимый. То есть cyber breach, то есть вот эти бреши кибербезопасности, 6,9 считается наиболее как бы критичными. Ну и, конечно, конфиденциальность и приватность, соответствие регуляторным требованиям. Вот. И такие вещи, как disaster recovery, то есть восстановление, значит, риски, связанные с третьими сторонами, вот, как раз риски, связанные с
удаленной работой. И вот здесь вы видите вот эти 10 рисков, и, собственно, на них надо обращать внимание. То есть это очень интересный отчет от ИСАКа, может быть, служить вам ну, дополнительным подкреплением того, что в мире происходит. Вот тоже интересная статистика, значит, просто в разных ракурсах. Значит, опять же, ИСАКа опубликовала недавно такой документ, вот риски, связанные в том числе и с пандемией, и с теми событиями в области информационной безопасности и кибербезопасности. И, собственно, здесь вы видите, что каждые 11 секунд происходят какие-то атаки, в том числе и связанные вот с ransomware, о котором говорили. И вы видите, что, собственно, только половину организаций выражает вот это confidence, уверенность, что она может ответить на вот эти атаки, в том числе и связанные с пандемией. И вот самые показательные такие цифры мне нравятся из этого исследования. Смотрите, на этот год, текущий, 2021, планируется 6 триллионов долларов убыток от кибератак. Это огромный рост по сравнению с 3 триллионами в 2015 году. То есть практически за 5 с небольшим лет удвоение ущербов в отношении каким-то последствиям. Но в то же время, несмотря вот на такие риски, несмотря на такие потери, только половина представителей высшего руководства чувствуют вот эту уверенность, что они могут жить устойчиво в своих организациях и не бояться вот этих кибератак. То есть вот как раз confidence как раз не хватает. И вот что надо сделать, чтобы повысить вот эту устойчивость и confidence? Значит, собственно, такой инструмент, который ИСАКа пропагандирует уже на протяжении многих лет, вот, ИСАКа вот 52 года, можно сказать, в этом году, это government, то есть руководство или корпоративное управление. Значит, и вот это корпоративное управление, оно задает тон как раз самого верха. И вот здесь показана такая картинка, что на основе потребностей заинтересованных сторон выстраиваются корпоративные цели, которые потом каскадируются в цели для IT и информационной безопасности, как части IT. Вот. И, наконец, это потом каскадируется на конкретные цели и задачи и конкретные процессы. И, собственно, вот такие методологии, которые могут быть использованы, в том числе для корпоративного управления информационной безопасности, это от ИСАКа, ну, от ИСАКа COBIT, самое известное, от ISO, международные стандарты 27001, 27701, это по безопасности и privacy. НИСТ, конечно, Американский институт стандартов, Information Security Forum и PCI DSS в области индустрии пластиковых карт. Во всех этих методологиях говорится о необходимости задания тона с самого верху. Вот, собственно, ключевая методология ИСАКа по корпоративному управлению – это COBIT. Значит, там сейчас уже 40 процессов. И вот просто как с помощью вот этой методологии можно добиться вот этого гармонии. И как можно добиться конфиденса. Значит, это вот с помощью, ну, конечно, совершенствования процессов, связанных с информационной безопасностью. Это вот Managed Security сервис. Значит, с процессами, связанными с управлением риском, они как наверху написаны, значит, так и внизу. Есть процесс текущего управления менеджером. И, конечно, вот есть такой раздел assurance, или это можно перевести как аудит отчасти. То есть все время мы проводим какой-то аудит и подтверждаем уверенность в том, что у нас все нормально. Ну и, конечно, повышение осведомленности.
Вот здесь на картинке указаны ключевые публикации COVID 2019, которые на сайте ИСАКа доступны. И вот если мы говорим об информационной безопасности и кибербезопасности, я обратил бы внимание на свежие с жару публикации, которые вышли в самом конце прошлого года. Это методология в отношении IT и Б рисков вместе с практическим руководством, где очень детальное описание по рискам. Не надо изобретать велосипед. Отдельная публикация, фокусная область в области информационной безопасности. Это расширение кобита, его 40 процессов, вот кроме двух по информационной безопасности, по всем остальным. А что надо делать в отношении информационной безопасности, чтобы повысить как бы уровень корпоративного руководства, вот этой confidence, уверенности, например, на уровне жизненного цикла развития систем. И, наконец, связь кобита с НИСТом, потому что основная методология именно по cyber security – это от НИСТ. Вот это методология от НИСТ, Американский институт стандартов Protect, Respond, Recover и Identify. Это вот 5 направлений в отношении работы, которые кибербезопасны. Значит, это НИСТ, это все-таки стандарт, это похож на ISO, его очень хорошо смэпить с кобитом. И вот, собственно, кроме cyber security, у НИСТа есть еще privacy методология, но privacy она несколько шире cyber security, потому что еще дополняет правами человека, да, здесь юристом работает. Вот. И, собственно, почему я упоминал вот эту книжку про Cyber Security Framework, использования COVID-2019, там вы можете найти дополнение. Вот эта книжка, крайне справа, там вы можете найти метрики, которые дополняют требования НИСТа. Вот, допустим, какие руководители, какие отделы должны заниматься теми или иными задачами, и уровень, допустим, от 0 до 5, как можно достичь в области информационной безопасности и кибербезопасности. И, собственно, конечно, я уже упоминал, что надо не только повышать осведомленность, надо учиться. И вот ИСАКа известна уже на протяжении многих лет своими профессиональными сертификациями, такие как ЦИСа, аудиторские или ЦИСом, конечно, в области информационной безопасности. Но обратите внимание, за последние 2 года ИСАКа развивала в основном новые сертификации, связанные именно с кибербезопасностью и информационной безопасностью. Появились сертификации Cyber Security Practitioner, вот это CSP внизу, вот такая, она буквально в прошлом году появилась. Она более техническая, связана с противодействием хакерским атакам и так далее. И CDPSE это в отношении приватности сертификация. Ну и, наконец, появились новые сертификаты. Это СИСАК, это в отношении аудита информационной безопасности в условиях облаков, аудит кибербезопасности в отношении IT-рисков, ну и так далее. Ну, COVID был всегда. Обращаю внимание, что не обязательно стремиться получать вот эти сертификаты, сдавать экзамены, которые сейчас онлайн можно. Можно просто почитать учебники, чтобы систематизировать свои знания. Вот практически я постарался уложиться. Какие есть вопросы вот по моему выступлению? Great. Thank you very much, Andre. I know it's a very extensive topic and a topic of today, actually, because, you know, security is a key concern. So thank you very much, Andre, for taking us through the ISACA, and I'm sure you're doing a great job in terms of setting the standards across the security. Anybody has any questions for Mr. Andre? Great. So if no further questions, Andrew, thank you very much once again. And I'll request Elia to please take it forward. So Elia is the head of cybersecurity and digital forensics from KPMG. So Elia, please, over to you to take it forward, please.
Thank you very much. Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Илья Шаленков, я в КПМГ в России, СНГ, руковожу группой, которая оказывает услуги в области кибербезопасности, приватности, цифровой криминалистики. Сегодня я хотел бы поднять тему, как защитить корпоративную информацию в режиме удаленной работы. Ну, мы понимаем, в текущих реалиях все компании, чьи бизнес-процессы позволяли перейти на удаленку, в принципе, сделали это. Хотя, ну, вот год назад, сравнительно недавно в масштабах, там, например, человеческой жизни, да, такой шаг рассматривался как что-то болезненное, нежелательное. Сейчас на передовое обеспечение вот этого нового формата, да, новой нормали, как вот Андрей сказал, да, вышли айтишники и безопасники, как основные люди, которые должны обеспечить технически все это. Вообще, если порассуждать, то коронакризис для области финтеха – это скорее катализатор, чем дизраптор. Ну, потому что он ускорил, по сути, зародившиеся уже ранее тренды, да, диджитализация, уход онлайн, электронные сервисы, не выходя из дома и так далее. Единственный минус этого ускорения я вижу такой. Вот решения, которые, в общем-то, невозможно было себе представить в прошлом, теперь принимаются молниеносно. То есть не всегда это делается осознанно, с должной осмотрительностью. Другими словами, риск-аппетит у бизнеса стал выше, у менеджмента, у бизнеса. Мы с вами тоже знаем, что многие компании ну, либо на удаленку перевели своих сотрудников, либо на частичную удаленку. Надо понимать, что откат обратно он ну, вряд ли будет, потому что ну, многие компании уже задумались об оптимизации расходов на аренду офисов и пересматривают графики присутствия своих сотрудников в офисах. Вот, поэтому вопросы безопасности и устойчивости решений по удаленной работе, в общем-то, которые были, по сути, сейчас внедрены в условиях такого кризисного цейтнота, не станут менее актуальными. Предлагаю разобрать основные места, основные моменты, на которые нужно обратить внимание в первую очередь в части организации безопасной удаленной работы. Значит, первый момент – это отсутствие, вот это как, я приведу сейчас как 5 типичных таких ошибок, да, которые, значит, происходили вот за это время, которые компании совершили. Ну, некоторые компании, многие компании, вот, были исключения, конечно. Первый момент – это отсутствие контроля личных устройств сотрудников, обрабатывающих корпоративную информацию. Потому что, ну, понятно, во многих компаниях парк рабочих компьютеров – это стационарные машины. Быстрая закупка, настройка, выдача ноутбуков всем сотрудникам – это, ну, непосильная задача даже для крупного бизнеса. Потому что многим, ну, вы сами понимаете, да, и многим пришлось прибегать к подходу BYOD, да, Bring Your Own Device, при котором сотрудник использует для работы собственный компьютер, который, прямо скажем, да, для компании является черным ящиком с неизвестным составом установленных программ, средств защиты. Это приводит к снижению уровня защищенности обрабатываемых корпоративных данных. И вот для решения этой проблемы существуют решения, должны применяться решения класса Unified Endpoint Management, которые позволяют развертывать корпоративные политики безопасности на устройствах сотрудников. Ну и многие другие вещи позволяют делать. Понятное дело, еще один вариант – это использование инфраструктуры виртуальных рабочих столов, VDI, когда виртуальная пользовательская машина разворачивается на удаленном сервере, а пользователь работает с ней с любого своего устройства. Описанные решения стоят недешево, тут я не питаю никаких иллюзий, их внедрение не быстрое, но однако такие инвестиции точно оправданы для компаний, которые решат сохранить эту практику, да, удаленки в будущем. Тем не менее, в краткосрочной перспективе, да, мы рекомендуем, ну, понятно, там это технология VPN, да, которая минимум в данном случае из предложенных выше потребует ресурсов, то есть подключение устройства пользователя к корпоративной сети через VPN, то есть даже зашифрованное соединение между узлами. И в этом случае пользователь, по сути, будет работать ну, на своем рабочем компьютере, да, который стоит в компании, да, а личное устройство будет использоваться как терминал, клавиатура, монитор, да, для доступа к нему. При этом, подчеркну, важно, при любом способе, какой там бы вы ни избрали, при любом способе рекомендуется обеспечить пользователю доступ к минимуму необходимых для работы сервисов. Вторая такая, значит, такой сложный момент
к сожалению, я вижу, слайды немножко запаздывают, но тем не менее. Переход на облачные решения. Это еще одна потенциальная проблема, переход на сторонние облачные решения. Понятно, что облако обычно применяется из-за относительной простоты внедрения, отсутствия необходимости закупки доп. Оборудования, удобства поддержки со стороны поставщика облачных сервисов, упрощает, можно принять средства, да, которые упрощают типовые рабочие процессы сотрудников, общение, хранение, обработка документов, введение проектов и так далее. Вот. Несмотря на то, что крупные вендоры подобных систем принимают достаточно серьезные необходимые меры для обеспечения безопасности, в ряде случаев это бывает недостаточно, потому что еще вопрос, как вы интегрируете эти все облачные решения в вашу инфраструктуру. Поэтому мы в краткосрочной перспективе рекомендуем провести аудит, сформировавшийся в этом авральном режиме облачной инфраструктуры, если у вас такое было. Да, то есть этот аудит позволит выявить сейчас, в текущей конфигурации всевозможные проблемы, достаточно сжатые сроки. Да, тоже тестирование на проникновение всегда эффективный способ, если команда, которая его делает, достаточно профессиональна. Нужно также в облаках тоже важная вещь, нужно обращать внимание на вопрос соответствия облачных платформ законодательным требованиям. Потому что, в России, например, суровое законодательство о персональных данных, в части особенно требований к локализации персональных данных граждан России, да, мы должны собирать сначала данные на сервере на территории России, потом только передавать в другие страны. С облаками это может вызвать проблему. Поэтому про это не нужно забывать. У ряда других стран тоже серьезные законодательные требования. Про GDPR и разные другие законодательства все мы знаем. Также не стоит забывать и о том, что нужно мониторить взаимодействие с облачными системами, сопрягать эти системы с системой мониторинга, которые в вашей компании имеются. И CASB, да, так называемое решение Cloud Access Security Broker, это, в принципе, вариант. Не говорю, опять-таки, повторюсь, не питаю никаких иллюзий по поводу стоимости и времени, но я говорю о таких достаточно серьезных вещах, о которых надо задуматься для того, чтобы не допустить каких-либо утечек, по крайней мере, снизить риск, да, как мы говорим обычно. Третий момент – это отсутствие систем контроля утечек данных, DLP-систем. Собственно, основная роль решений класса DLP – это мониторинг и защита данных, которые хранятся в информационных системах компаний, циркулируют по сети, отправляются наружу и так далее. Понятное дело, при удаленной работе возрастает риск небрежного обращения данных, небрежного использования данных, их утечки, кражи. С учетом ежегодного роста числа подобных инцидентов, компаниям стоит абсолютно, кто это еще не сделал, задуматься о внедрении DLP-системы, что, в принципе, в условиях, даже неважно, удаленки, не удаленки, точно необходимый этап формирования безопасной рабочей среды. Непростой, как и первые два момента, непростое решение, непростое внедрение. Понятно, что необходимо провести определенную домашнюю работу, инвентаризацию инвентаризацию данных, ресурсов, убедиться, что сотрудники обладают доступом только к тому минимальному объему информации, который им требуется. Но в ближайшее время, опять-таки, если говорить о каком-то краткосрочном шаге, до внедрения, да, внедрение хорошо, но что сейчас делать? Рекомендуется рассмотреть возможность вести мониторинг штатными средствами ряда систем. Вы должны произвести анализ, посмотреть, какие существуют в существующих системах средства мониторинга, которые могут вам позволить сейчас, до того, как у вас есть решение по DLP, пытаться выявить действия, которые характерны для некоторых видов утечек. Да, я не знаю, выгрузка информации по большому числу сущностей одновременно, передача каких-то больших объемов данных и так далее. Четвертый момент, всего будет 5, как я сказал, низкая культура сотрудников в вопросах информационной безопасности, потому что очевидно, что пользователь с точки зрения компании, пользователь дома – это пользователь, который находится в недоверенной и неконтролируемой среде. И для формирования осознанного поведения пользователей в части защиты информации необходимо регулярно, и в максимально доступной форме информировать их о том, как должен быть построен процесс работы с корп-информацией.
проводить тренинговые фишинговые атаки, e-learning с применением методов геймификации. Это всегда эффективнее, чем просто там, не знаю, текстовые слайды читать. Вот. Я, опять-таки, тут как у меня структура слайдов одинаковая абсолютно. Вот в краткосрочной перспективе я рекомендую начать с памяток для сотрудников по информационной безопасности, называемых бюллетеней. Их подготовка не является трудозатратной. Вы вполне можете, ваши безопасники могут вполне своими силами это все сделать. Нужно рассмотреть основные моменты в этом достаточно должно быть коротком документе по соблюдению, например, политики чистого стола, да, уборка со стола носителей с корпоративной информацией при покидании рабочих мест, даже в том числе бумажных носителей. Политика чистого экрана, да, это блокировка компьютера. Это все и когда вы на рабочем месте справедливо, но тем не менее, да. Я бы рекомендовал в этой памятке пользователям описать некие рекомендации по безопасной настройке домашней Wi-Fi сети, да, потому что люди как бы будут сидеть из дома на своей инфраструктуре, да, там, какая у них и есть. И какие-то вещи можно им сказать, что настроить достаточно просто, да, там, порекомендовать. А еще раз не лишним будет обратить внимание на правила формирования паролей. Тоже момент по поводу разговоров по телефону на рабочие темы в присутствии посторонних. Все это темы, которые можно покрыть в этой памятке достаточно коротко, чтобы люди там не утруждали себя чтением огромного количества материала. Проинформируйте также сотрудников о том, что когда они используют личные средства коммуникации, да, там мессенджеры, личные почтовые ящики, файлообменники, что это все как бы риск для компании. Вы должны им описать политику вашей компании в отношении этого. То есть, может быть, у вас это категорически запрещено. Вы должны про это пользователям сказать. Значит, пятый момент, заканчиваю. Пятый момент – отсутствие контроля безопасности поставщиков услуг. Смотрите, важный момент, который часто упускается, это безопасность цепочки поставок в части аутсорса сервисов. Когда вы доверяете какую-то свою корпоративную информацию третьим лицам, вы должны быть абсолютно уверены в ее сохранности, потому что у вас своя корпоративная информация, как коммерческая тайна, у вас информация ваших клиентов и так далее. Вот сейчас, да, там, в текущих реалиях ваши партнеры, ваши вот третьи стороны, с которыми вы взаимодействуете, они работают в тех же абсолютно турбулентных условиях, что и вы. Тоже сталкиваются с давлением текущей обстановки, прерыванием, в том числе ряда своих внутренних сервисов. Поэтому полноценный аудит этих поставщиков – это очень такая полезная, хорошая тема. В условиях недостаточности ресурсов вы можете пользоваться услугами только проверенных провайдеров и таким образом снизите точный риск, да, зарекомендовавших себя провайдеров. Ну, повторюсь, аудит – это такая вещь полезная. Шафик, я заканчиваю. В заключение, значит, ну, во-первых, я сейчас на слайде показываю, мы такую неплохую сделали, еще вот когда началась пандемия, брошюрку, мы ее так провокативно назвали «COVID-19. Осложнение УИТ и ИБ директоров». Вот, на самом деле в ней описали такие интересные, такой чек-лист, по сути, сделали, что вам нужно, вот по каким вопросам вам нужно быстренько пройтись, чтобы основные моменты вашей компании сделать безопасными. Вот. И тоже подчеркну, что в качестве общего комментария, что сейчас при удаленке на первый план выходит безопасность конечных устройств, потому что вот эта концепция периметра, она уже устаревает. И вот я именно с этой точки зрения рекомендую взглянуть вам на подходы к обеспечению ИБ. Смотрите, ну вот я 5 вещей обозвал. Исчерпывающий это список? Нет. Все просто в этом списке, да? Нет. Каждую мысль нужно раскрывать технически, и моих 15 минут, конечно, не хватит, да, на это. И меня одного не хватит, да, чтобы это все описать, детально и рассказать. Но подчеркну, вот начать искоренять это уже серьезный шаг вперед, потому что идеального ничего не бывает. Вот. Ну и такое, все, заканчиваю резюме, как кризис, вот в большинстве случаев он подсвечивает проблемы, да, о которых вы, в принципе, и до этого знали, но у вас не доходили до них руки. Поэтому все вот эти вопросы, которые я обозначил, они абсолютно актуальны и в мирное время. Вот. Но постепенное, они такое экстренное, единомоментное их закрытие, своевременное инвестирование в вопросы ИБ точно смягчило бы для вас последствия этого кризиса. Вот. Коллеги, большое спасибо. Вот сейчас на слайде вы видите адрес cyber@kpmg.ru, какие-то вопросы или вот ту брошюрку вам захочется получить. Пишите, все пришлем, на все вопросы ответим. Огромное вам спасибо за внимание.
Thank you. Thanks. Thank you very much, Ilya. You're right. I mean, this is a subject that we can talk for hours and hours, but unfortunately, we don't have that much of time. And thank you very much for being very precise and highlighting a few points. Just interest of time, might not be able to take few questions, but if there's anything, please feel free to put down your questions in the Q&A. Let me quickly introduce you to Sharon. All right, he will be taking it forward. The next session, he is. I'm sorry. So Sharon will be speaking about why cybersecurity is important, secure protection with eye to the enemy platform. So Sharon, please, over to you. We have limited time, so we'll try to kind of be as quick as possible, but of course without losing the subject matter. Okay, thank you very much. Hello, everybody. My name is Sharon, as been presented. I will try to do something a bit different to show you a different angle perspective. I myself, a hacker in the last 25 years, hands-on hacker. 6 years of this is for my country. I'm from Israel. I've been a nation state hacker. And thank you very much to my partners from Belarus, WebTech, WebBank. We are working together. And we would like to show you why thinking about cyber defense should be actually from the angle of offense. And let me put up my presentation and you will see it. Okay. So actually doing defense strategy till 2019, 2017 was quite a straightforward road, nothing special. You had your data center, right? You had your IT security personnel. You were installing all kinds of technologies, and today the list is endless. And if you installed these defense technologies, probably you sleep well. But when you open the news, every day, the newspaper, the news, the radio, you see something is happening somewhere all over the world. No matter what you install, you keep seeing these cyber criminals, cyber incidents, countries attacking, see all over the place again and again and again, no matter what you install, right? No matter what kind of sophisticated technology. And let me give you 2 examples. Example number 1 would be Target. Target is a huge retail company from US. Target, I think the budget for cybersecurity is something around $300 million yearly. They have thousands of people in the IT and in security. Target was hit 6 months before they even knew they got hit. So you have people in your network doing whatever they want, stealing data after you spent $300 million? Very strange. Another example, JP Morgan. JP Morgan just bought a CRM system. The problem is it had a backdoor, and the backdoor is for the IT to support the clients. Now, the attackers also knew about the backdoor. Now, when you guys all choose technology, what do? You go to best of breed, right? You choose by everything, the amount of data you have there. Okay, what are you going to choose? If your mission is today to choose a technology, can you really test all of these technologies? Can you meet all the vendors? The amount of attacks today is endless. And my statement for you guys, from the eye of the attacker, which I am, stop doing what you always did. Get out of your box. You cannot be old school anymore. You need to think differently. You need to think like a chess game. You need to think what will happen in the next 20 moves and not only 2 moves. Now, in order to really explain myself, I would like to pretend that I'm hacking you.
right now. Okay, let's do that. So let me tell you what will be my steps as an attacker in order to attack you right now. It will not be scanning for weaknesses. Let me show you, it's different. First of all, I will start by gathering data. And what kind of data? All kind of sensitive data that probably have leaked, maybe your employees have uploaded, and the amount of OSINT that could be gathered on your organization is endless. Second, I need to learn about your management, about your executive management, about your CEOs, about board of directors. I'm going to prepare a list of attacks for myself. Second, supply chain. Probably if you're a bank or every enterprise, it doesn't matter if you're a bank or not, has 500 suppliers, 500 companies you work with. You have a law firm, accountant, IT, you have a print office, you are buying technologies from hundreds of places. I'm going to prepare the list of your supply chain, all publicly available for me as an attacker. Nothing to do with touching your organization yet. I haven't scanned, I haven't done anything. Collection. Another way of what I'm going to do. Fourth, hobbies. Do you know hobbies of who? I would like to learn about the hobbies of the key employees you have. And the key employees you have, you will be surprised, is not the board of directors or the CEO. It's the secretary of the CEO. It's the helper of the board of directors. And what am I going to do? Let's say the secretary is really into Pilates. She's doing Pilates all day, every week. I'm going to prepare a small app of Pilates. And my mission would be to publish this Pilates app to the secretary. Again, I haven't done anything directly on the organization. What else I'm going to do? I'm going to prepare an email about something you're familiar with, something that will convince you to push a button and to download into your organization. At the end of the day, you need to know that the attackers are very, very smart. They do not go in caves or in the deserts. If a new technology is out there, I promise you, they are familiar with this technology before you are familiar. And I promise you, they reverse it even before. I would like to show you that in order to be prepared to the next level of attacks, like happening today, you need to think differently. And this is where I'm presenting our platform. It's a very different way of thought. In this platform, the way we operate is we played the bad guy's role. We simulate attacks before they really happen. And what do? We use this war room that is inside the bank that is looking on all attacks happening all over the world, not in your organization, all over the world, investigating other people's attacks. And by investigating other people's attacks, we are taking these attacks and we are putting them inside our platform. And then what? Then we come to you as a client and we tell you, listen, there is an attack on target in US. Are you safe against this attack? You will tell us, I have no idea. And then I will tell you, why won't you test yourself? So you go to the platform called Eye of the Enemy, you push a button, and then a simulation of the same attack happened to target will be fired on your organization, but risk-free. Nothing will happen to you when you do that. And what you will see is that the attack will go in. Why? Because it's new, because it's fresh, because nobody can defend it yet. And on top of it, we will provide the vaccine for this attack.
So eye of the enemy is a database of fresh new attacks from the eye of the attackers, not the defenders, not the Checkpoint, Palo Alto, Symantec, Kaspersky, Trade Micro, FireEye, not from their angle, from my angle, as I've been doing all my life. And for every attack, I will bypass your defenses. I will provide a vaccine. Now, if you don't believe me, you think it's a nice pre-sale speech, go ahead, try me, get in touch. I need 10 minutes. I promise you this. This is not a speech to bypass every defense. My mission state is to be proactive and not reactive. I would like to protect you from the attacks happening to other places. So I'm not going to spend 15 minutes on telling you nice things. That's it for me. Hope you enjoyed it. Go ahead if you have any question. Very impressive, Sharon. Thank you very much, and I totally agree. With all that investment and all that resources that we have, whether it's government or banking institute, we do get hacked. Either we know it or we don't know it. Very good initiative, and I believe a very valuable approach that you're taking, Sharon. Thank you very much. If any questions, please feel free. If not, then in the interest of time, what I'm going to do is I'm going to thank you, Sharon. Thank you very much. And everybody else sleeping now. It's Zoom. They don't need to be awake. Well, with your session, I'm sure nobody was sleeping. I can say that. Yeah. Great. I'm awake, Thank you. John. Okay. I'm awake. Okay. You got one person listening to you. Right. Great. Oh, thank you. I was waiting for you. Perfect. Okay, guys. Thank you very much. I'm just trying to share my screen quickly. If please, allow me to share my screen. I don't see that options for some reason. I'm sorry, I don't have the option to request for the screen share. Can somebody help me with that quickly, please? Yep, thank you. I got it. Thank you very much. Right. So again, thank you very much. Pretty interesting discussions. It has been. We have discussed about governance. We have spoken about security. What I'm going to do very quickly is take you through a couple of points. Some of them might be repetitive, but then I'll try to make it very specified. It's more about aligning business on operations with security. We speak about new normals, but I don't think so. It's a new normal anymore, because this is something that we're going to live with, and this is something that's going to continue even after the pandemic. So a couple of things, the transformation that happened in business operations. One of the things that happened was work from home, or work from anywhere rather. We say work from home, but it's a work from anywhere. But this is a business transformation. Some of them were using this as business entities, but this has become a practice now. And organizations have seen the value of that as well. So, and when I say value, work from anywhere has not only given the flexibility to employees, but also reduced the lot of real estate costs that was incurred by the organization. So that has changed. So that's the work from anywhere that has happened. Other thing that happened was work out of secure environment to an open environment, an open space. And this is a major change. A major change in the sense, earlier our financial institutes were governed by a lot of security, a lot of perimeter security, a lot of endpoint securities and all, and we were working within that perimeter. But now with the pandemic, we are working from anywhere and from any other space that is there. That means no more boundaries that we have. We are moving around, and we can work from anywhere using any open Wi-Fi public network, and that's the environment that we have adopted to. Right, adoption of bring your own device. That's another thing. So now I can work using my own device, using any public network, as long as I have the connectivity to my core business applications. The other thing that happened because of COVID
was adoption to digital channels. I mean, digital channels were there for some of the financial institutes, some of the retails, but then there were others who were working on it. But suddenly there was a rapid adoption of digital channels, serving the customers through digital channels, and that was something. It was a kind of good to have, but not anymore. It has become a necessity. It has become a requirement for business to sustain. Back office or process automation. That is something again that was adopted because that was a value. Because if you don't have a people within the organization, then you need to automate the processes, right? So what you're realizing is like human dependency is good in certain areas, but then as much as we can automate, we need to automate. And then one more thing that happened thanks to COVID was change in strategy and investment. So there was certain change in the strategy of the business. Okay, there were some businesses who were thinking of opening multiple brick and mortar branches. That has changed. There was investment that they were looking at, that has changed as well. Okay, and we have seen a lot of investment that's going towards more on security, more on digital channels. So these are the few things that we have kind of incorporated. I'm being very quick because of the time that we have. Right. One of the things that we have seen recently is Google received more than 18 million malware and phishing emails related to pandemic each day in April. Now that's a huge number. And the previous speakers, they were also emphasizing on malware, ransomware, and phishing emails, right? This is a huge threat that we have, and we have seen that number spiking up. Number of unsecured desktops rose by more than 40%. And why this 40% is because the moment we start moving our laptop and desktops out of the environment, which is a secure environment, suddenly there was a spike on this one. RDB brute force attacks grew by 400%. Right, email scams related to COVID surged by 667% only in March. So you can imagine how much threat is out there. 90% of newly created pandemic-related domains are scamming, which means we have seen huge websites. I mean, huge surge of websites now, but then most of them are all, not most of them, 90% of them are all fake. And then, as you know, soon we started using Zoom and Team for our collaborations for meetings. We got a news of 530,000 Zoom accounts were leaked on dark web. The country that I'm in right now, UAE, Dubai, okay, we have seen a huge surge, 250 increase in cyber attacks in a year 2020. That's a huge number, right? So with the pandemic, we have also seen a cyber pandemic happening. What business has to do to protect the cyber attacks, especially in pandemics, right? So there's quickly a few points over here. One is the compliance check is not enough. We have to look beyond the compliance check. And this is something that's very, very important because just being ISO certified, being just like having this certificate is not enough, because what you need to see is real practical implementation of those. Compliance has to become more like a hygiene rather than a certification, right? Digital culture, okay, and this also means the culture of security. The moment we go digital, the moment we start talking about going online presence, serving customers digitally, omnichannel experience, okay, we are also exposed to equivalent risk, which is there. Because now we are opening our doors to a public world, or outside world, where you have good and the bad side of it. And then similarly, the way we are focusing more on digital culture, right, the culture of security should also be there. Behavior analytics is very, very important now. And behavior analytics, I'm talking about employee behavior analytics, because that is something that needs to be evaluated, right, in this digital era, in the environment where people are not working from office anymore, they're working from home. This is something that's very important. And this should be part of also the appraisal and KPIs, right? This should be evaluated for the recruitment or for any promotion based on their behavior, okay, which is very important because they're not in your office premises, they're not in your surveillances anymore. Personal cybersecurity awareness program is very important. Many times when we speak about having a security awareness programs is like more corporate focus, but that has to change now into personal hygiene focus, which means irrespective the person is using office resources or his personal resources, he should be aware of what the security is. He should be aware of what he needs to do, what he needs to protect his own personal account, his own personal laptops, his own personal Wi-Fi, and that's kind of program that we have to shift from move from a corporate to more of a personal awareness program. He should know what benefits that he's getting out of the security program, not only the corporate. Roll out insider threat detection programs is very important because now whatever he prints, what he's printing, right, what data he's accessing should all be well managed and well monitored. Cybersecurity team, a partner to enabling a business. Earlier we used to see like we have a business strategies and then we have a security strategies, right? Things have changed. Okay, now CISO is part of the board member. He's a board member. He's part of the board meetings.
right? And right now, we all acknowledge that the cybersecurity team is part of the business, and they are enabling the business, not preventing the business, right? And that's how we should look at educate the customer on cybersecurity. Very important, because many times, okay, the moment we go digital, the customer does not care about security. Okay, I remember we was talking about like a 3D secure, for example, where the OTP is there, but we have also come across cases where the customers they get spoofed or by phishing calls, where the customer is able to give his OTP to a person, assuming that he's calling from a bank. So that kind of customer education is very, very important so that the customers are aware of what kind of security that they should have. So collaboration with industry peers and regulators. Okay, and that's also very important because we might be in different boats, but we all are in the same storm. So it's very important that we collaborate with the industry peers, understand what's happening around us, right? Work very closely with the regulators because even regulations have to change, right? They have to adopt to the trends, right? The moment we speak about going online, going digital, going out of our perimeter, then there are some regulatory changes that we're expecting to happen, and that should be there, right? Revisit overall security posture and the BCP plan. The security plans which were there before were good enough, but they are not good enough now because the thing has to change, right? Our BCP plan, I mean, during the COVID, 80% of the BCP plans were failed because they were focusing on a specific area of the business, not overall business, right? So the BCP plan has to change, and that has to be looked at overall. So there are a couple of things that a business has to look at beyond the conventional approach and look at a broader picture, a broader approach on this, right? Because COVID is something that will pass by, but this is something that we're going to live with, right? And then the new changes that we're going to bring in should meet our sustainability and all. Just to summarize, COVID has really changed our lives in many ways, right? When we speak about number of attacks and all these things on a very personal note, I would also say the number of divorces have also increased, unfortunately, thanks to COVID, right? And that's something on a different note altogether. But then it has changed life. It has changed life forever for many people. Our policies have changed. Our personal hygiene has changed, right? It has improved. So these are the things that an organization should kind of look at, right? Revisit the whole thing. Again, this is a huge topic that we can speak for hours and hours, but of course we don't have that much time. But thank you very much for everyone. If any questions, please feel free to ask. Otherwise, I will just end with thanking all the panel members. I'm sorry, there's one question. Don't if you have. Okay, so there was one question from. I'm sorry, I'm not able to pronounce the name, which says, "Don't care. Okay, we are here and listening to you. Thank you very much for listening to us. Just have one question: when COVID is end, what all of these options continue to work?" I just said, all of this will continue to work because though the COVID will get over, right? Now we have adopted to certain culture, certain changes, and we're very comfortable with that, right? Working from anywhere there's a value behind it, okay? And we have seen the value. We have seen the cost reduction. We have seen efficiency and productivity. Right? So that's definitely going to stay, right? Our security posture will change because the customers are now very comfortable using digital channels. There were many customers, and I think one of our colleague over here, Larissa, might probably add some numbers to it because the contactless payment has increased. The cashless transactions are increased also, which means the customers are now more comfortable, using the digital channels for their day-to-day transactions. So this is going to stay and this is going to grow, right? Whatever investment that we're going to do today on this platform, on the digital journey, will not be a waste. It's a permanent investment that we have to look at going forward. I hope that answers your question. If no further questions, anybody have any other questions? Great. So let me just thank everyone, all the panel members. Thank you very much for your participation. Very interesting, very insightful discussion, and I hope it has added value to our attendees. Feel free to reach out, and I believe the presentations will be shared later on with everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.
Hello, colleagues. Can you hear me? Yes. Hello, Andrei. Hello. Hi. Looks like Hi. we have a couple of extra minutes and can start a bit earlier, and we'll have a little bit more time for our panel. Okay. So let's start probably. Dear participants and guests of FinTech 2021, my name is Andrei Aleikin, and I'm leading digital solutions for Visa in CSSA region. I'm inviting you to join panel number 7, which is devoted to solutions on urban mobility. In previous years, Visa was focusing mostly on transit ticketing, and we were doing mostly contactless transit ticketing solutions. And now we have broadened our view significantly and look at the whole range of urban mobility solutions. How Visa defines urban mobility? What is our vision and what solutions Visa offers to leading cities in the world? What is MaaS and how to implement it? We will hear about all that in the keynote presentation from my colleague, Anna Riley, who has connected to us from London and is managing product delivery on Visa Global Urban Mobility team. The title of her presentation is Digital Payments in Urban Mobility from Contactless to MaaS. Hello, Anna, how are you today? Can you hear us well? I can hear you very well. Can you hear me okay? Yeah, absolutely. So please, the virtual floor is yours. Please go ahead. Thank you. Are you able to see my screen? Yes, we can see your screen. Perfect. Thank you so much. So good afternoon, everyone. Thank you so much for having me here today. As my colleague Andrei mentioned, today I'm here to talk about digital payments in urban mobility. And it's a very, it's a worthwhile title, from contactless to mobility as a service. Before I jump into the detail, I want to ask ourselves, like, what is it that we're trying to solve? Like, why do we think about contactless within urban mobility? Why do we think about mobility as a service? Is a theme that everyone keeps talking about, but what is it important? As I'm talking about a service, mobility as a service, we need to talk about payments, right? And before I talk to payments in urban mobility, I want to talk about payments in general. Visa is a digital payment company, so I want to take you through a little bit the payment trends that we're seeing globally, generally in retail and urban mobility. And then I'm going to be talking you a little bit about how the payment digitalization has changed the customer expectations and why this is important for us as technology companies, as governments, and as operators to be able to consider that as we're trying to come back from the current situation that we have. So if I start with the first one, what is it that we're trying to solve? So in today's world, we have a lot of problems to solve for, right? Particularly the current situation, we have a pandemic. But there is something that we can't ignore, and that's the air we are breathing. The good news is that, as Eric Soden says, we already have the technical and commercial viable solutions. We just need stronger policies and partnerships to scale them up faster. So what do we mean about that? So if we think about the challenges that we're facing today, we have a sustainability challenge where cities consume 78% of the world's energy. They produce 2/3 of the world's greenhouse emissions. And by 2050, transport emissions in general are projected to double up, making this sector the fastest contributing to climate emissions. And we care about the environment because air pollution kills an estimated 7 billion people worldwide every single year. So it's something that we are consciously not thinking about it, but we are being affected about it. Also, we have the problem of congestion, which is an increasing problem. Like, for example, in London, we waste
in average 227 hours a year stuck in traffic is a significant amount of time. Also, as the population keeps growing, the infrastructure takes a toll. And we have about 53% of people sitting overcrowding for a reason not to use public transportation. So we also have, on top of the effects onto the environment and the effects onto the infrastructure, which will have an effect, of course, in having an issue for us to be able to get to our work or education or leisure place to be. We have an impact onto the economic of the city and our economy as well. And we know that digital payments has proven to have a massive benefit onto the economy, with a recent study showing that we have an average of $470 billion a year of benefit that could bring digitalization of payments into cities. So we now know what is the challenge that we're trying to solve. And as I mentioned before, as we know that we have a problem, we want to be able to get people to use more public transportation, more shared transportation, and take them out of their cars in order to have a positive impact onto the environment and everything else that comes within. I want to talk about payments. And what we're seeing right now, it's three very noticeable trends. The first one, contactless payments are a firmly established way to pay. We are seeing that about 71% in Europe of all processed Visa transactions are made, face-to-face Visa transactions are made with contactless. That globally, it's 33%. And these figures were a cut of the end of 2019. But as we progress and as we saw the effect of the pandemic had, and people were felt even more strongly about using contactless payments and not using cash or not using, like using their cards, just want to use their phones, something that they already have. We have seen those numbers increase significantly, both globally and in Europe, which is a far more mature market. We're also seeing an increase on use of mobile devices, such as in-app payments or online payments, right? Such as Amazon, eBay. And we're seeing these trends growing, maybe not as fast as contactless, but also like a second fastest growing trend. And the third thing we're seeing is a focus on security. So people want to use type of payments that are frictionless and they're convenient, as I say, as contactless or in-app, but they also focus very much on their security. And we recently processed about $1 trillion transactions in Visa token transactions, which increased the security of our payments. And what we're seeing in urban mobility, which is more relevant to the area that I was talking about before, remember, we're trying to reduce the impact of transport and gas emissions. We're seeing exactly the same trends. As I mentioned before, contactless is the fastest growing trend. We're seeing in-app payments as the second fastest, and we're seeing more traditional type of payments, such as chip and PIN, decreasing at a very fast rate as well. And this is very interesting because this has happened only over the past 4 or 5 years. And it's a trend that we continue to see increasing even more dramatic, as I said before, as we go. And why is it that it's happening? So we're seeing with that every contactless implementation that we have, like customer uptake is beyond expectations. We're seeing that the customer experience image of the operators and of the transport organization can be and is definitely improved. We see that the ridership levels increase. So not only you get a cost-saving experience from the reduced existences of ticketing machines or people selling you tickets because you already have the ticket in your hand, but we're also seeing that because people find it more convenient and easier, then you get an increase in ridership levels of the use of transportation. And we also see that as I mentioned before, you get a
ticketing overhead reduction as an operator, because you don't have to issue the tickets, you don't have to print the tickets. So it's a win-win situation, absolutely, for everyone. So where are we right now? So the future, it's already here, right? We have over 420 projects that we have already launched. We have over 650 projects that are active projects that we're working on, whether they have launched already or we're working to bring them on. We have 127 visa ready for transit partners. And in case you haven't heard about it, if you are a technology partner that offers any type of solution within the urban mobility space, you may want to have our certification, because whenever an operator is trying to bring contactless or any payment digital solution, they'll come to us and we are saying, we have worked with this technology partner, we have tested their solutions, and they're probably the best option for you because they're already tested and they're going to be faster to implement. And more importantly, we have a global framework of implementation for contactless, which makes it really easy to implement faster, because we have acquired the experience of 420 projects. And under the same framework, it's going to be almost like a copy paste that reduces your implementation level significantly for such an important and complex projects. So you may wonder, like, how is this relevant to the country where we are? So we have already launched contactless in a couple of operators in Azerbaijan, and we're working in several others that are going to continue improving the customer experience in the country as we go. And you can see some of the examples of the advertising that we have done with both the acquirer and the operators as well. So just to give you an example of roughly what you are expecting when you implement contactless payments into the urban mobility space, this is an example of implementation that we had completely compliant, where we work with the operator and we work with the technology partner to follow all the different processes to implement it. And we saw that it only took a few months for contactless to overtake cash payments. And it took just a few more months to overtake other sort of traditional type of payments, such as closed-loop. Again, we're seeing the benefits of implementing contactless payments, particularly, let's say, in a country as Azerbaijan, where contactless payments is already well established, is that if you already use your card or your token or your smartphone or your smartwatch to buy a coffee, right in the bus or right in the underground or right in the trams, it should be as easy. You shouldn't need to do anything else. We're seeing that, as I said, the customer experience and the image is improved, as I mentioned before. You have the fast implementation of the overtake of other modes of payments, and contactless taking the place as a primary way to pay. And we're also seeing the foundation for boosting even more better customer experience as you implement other modes of transportation. So I talked a little bit about contactless and our experience of implementation, how fast it's growing, how convenient it is, how frictionless and secure, and how much people are preferring this kind of trend outside urban mobility, but also within urban mobility. But what about mobility as a service, right? We hear so many different definitions of mobility service. Is this an app? Is it a platform? Is it an interlayer between different operators? So I'm going to take you about a little bit about my or our definition of mobility as a service. Let me see. This is moving as I want it to. Yeah. So in our definition of mobility as a service, we see it as a platform that is highly customer-centric. It really focuses on what the user needs. And as such, it's also connecting all different modes of transportation and delivering to the needs of all the users. So it's an inclusive platform. We're also seeing it as very easy to access. So it's convenient, it's frictionless, and it's secure and transparent. And we're also seeing that ideally also helping you to plan your journey and navigate from A to B effortlessly. And lastly, it's not only going to allow you to plan your trip,
But if something were to happen halfway through the trip, it also allows you to amend that while you are in transit. So I'm going to put you a video that hopefully plays with everyone's internet that shows you a little bit like how mobility as a service, as our definition, and contactless can work together. Anna, looks like we have issues with the sound. Maybe you can comment in parallel. So while our video is a little bit contactless focused, whether it's contactless or a card file using token, it gives you the transport authority, the ability to identify the user as a unique user and link all the different journeys together. Under the right framework and the right standards, and with strong partnerships, this offers the possibility to create a far more attractive fare for the user. Whether it's pay-as-you-go or prepaid or postpaid, we're here to make it work. And we're balancing the transport operator needs for passenger control to minimize fare evasion and revenue apportionment. And by doing so, we are enriching the customer experience and getting people out of their cars. So hopefully by now you see the correlation between contactless and mobility as a service. And you can clearly see that they're not only a good fit, but they are better together because you have the best of both worlds. You have the convenience, the security, and the frictionless of contactless, and the multimodal inclusive platform that is data rich and offers you insights to help optimize the demand to supply that mobility as a service offers. It has also have a more robust system that leverages the global standards that are efficient and scalable and interoperable. So now I suspect you might be asking, like, what about the underbanked people that don't have a bank account, or the intercity traveler, or season tickets, or concessions? So contactless can serve for all of that, and you will see more of that coming soon. So in summary, contactless is and will play a huge role in enabling mobility as a service. Mobility as a service offers a compelling experience to boost ridership, to draw people to far more sustainable ways of getting around and producing clean air and healthier economies. But what we need is to continue to boosting our partnerships, working together in stronger policies and standards in order to get there faster. So if there is one thing that I wanted to walk out today and remember is that whether you're a transport operator, a technology company, a financial institution, a tech partner, or a payment framework, as you're building your solutions together to improve people's lives, please reach out to us. We'll be here from the beginning and for the long run, helping you to make informed decisions, sharing best practice,
and supporting you with your unique needs. And we'll have a team across the whole globe with extensive knowledge and experience that are here to engage and find you solutions. Thank you so much, Anna, for your very insightful presentation. Thank you. And I have just one question for you, if possible. Of course. You have mentioned Azerbaijan quickly in your presentation, and you have told us about very advanced solutions which are being implemented currently by the most advanced markets. What do you think? Do all the markets have to follow the evolution stages, starting from cash payments in urban mobility to closed loop contactless, then to open loop, then to mass? Or is it a possibility for markets like Azerbaijan, who on one hand are just starting to implement bank card payments in urban mobility, but on the other hand, they are quite advanced in terms of contactless penetration? We heard yesterday in Christina Dor's presentation that more than 60% of face-to-face transactions in Azerbaijan are already done with contactless bank cards. And they have implemented tokenization to enable payments, contactless payments with smartphones. Do these markets, and in Azerbaijan in particular, need to follow all the steps, or can they implement the most advanced solutions immediately? What is It's a very good question. I mean, it's impressive, the uptake of contactless in the market. And I was mentioning before, if you think about customer experience and customer preference, it's very obvious that people in Azerbaijan prefer contactless already. And if they do so, and they're already using it to buy their coffees or the newspapers or the everyday purchases because they love it, is easier, then what it makes a lot of sense is to have that as well as they move around. And we have seen in many markets already that that leapfrog is already happening. It's already happening when people are already accustomed to use their contactless cards, and you have a significant amount of the population that are already accustomed to use their contactless cards. So it may be an opportunity for the operator to leapfrog, to go from cash all the way to digital payments, and to leverage something that is already there. So not having to invest on one massive investment, which may be closed loop, to then move to another one that it's already here. As I mentioned before, over 650 places in the world are actively working towards this. So if they're already thinking about working towards this, let's work together and figure out how we can bring everything along so they don't have to double invest and they just go with what the future looks like. Thank you, Anna. I agree with you absolutely. And actually, our today's panel will provide us with a great example of how these most modern solutions can be implemented today in urban mobility in Azerbaijan. And let me thank you again for a wonderful presentation. And we will now switch to Russian and continue the panel in Russian. Please join, if you'd like, you will be able to hear the translation. Уважаемые коллеги, мы теперь перейдем на русский, и я сделаю очень краткое вступление. Мы только что услышали с вами о подходе Visa к решению задач Urban Mobility. От базовой бесконтактной оплаты банковской картой до самых сложных комплексных решений типа MaaS, Mobility as a Service. И наша сегодняшняя панель как раз посвящена одному из первых примеров реализации таких решений в Азербайджане. Все началось с того, что около года назад Центральный банк Азербайджана вышел с инициативой организовать прием безналичной оплаты бесконтактными банковскими картами в электропоездах железной дороги Азербайджана. По мнению Центрального банка, это могло бы стать толчком к развитию безналичных платежей на транспорте и в стране в целом. Эту инициативу поддержали Международный банк Азербайджана и Visa, и она превратилась в проект, о котором я прошу рассказать основных участников его, которые сегодня участвуют в нашей панели. Позвольте мне представить наших участников. Господин Тургай Шиклинский возглавляет службу маркетинга компании «Железные дороги Азербайджана». Здравствуйте, Тургай. Добрый день. Господин Афган Аббасов представляет Международный банк Азербайджана и является заместителем директора департамента розничного бизнеса. Здравствуйте. Господин Павел Скиц представляет компанию Visa и руководит направлением реализации решений для транспорта в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы. Здравствуйте, Павел. Да. Господин Рашад Рахимов представляет компанию RBC Consulting, где является учредителем и директором. Здравствуйте, Рашад. Да, здравствуйте.
Господин Вадим Смотряев представляет компанию IBA Group из Республики Беларусь, является техническим директором компании. Добрый день, Вадим. Добрый день. И компанию Азерикард представляет сегодня Тимур Дрокин, руководитель департамента управления проектами. Добрый день, Здравствуйте, коллеги. Тимур. Добрый день. Коллеги, добрый день, спасибо за участие. И предлагаю организовать нашу дискуссию в таком более динамичном режиме в виде 3 раундов быстрых вопросов и ответов. И первый раунд давайте посвятим тому, почему все участники проекта решили в него войти, какие цели перед собой ставили, зачем они это сделали. И я хотел бы сначала попросить сделать небольшое введение о проекте, его цели и решении, которые реализовываются. И хочу попросить Павла, представителя компании Visa, рассказать об этом и также прокомментировать, почему Visa решила выступить спонсором этого проекта. Пожалуйста, Павел. Да, добрый день, коллеги. Андрей, спасибо за такую возможность. Хотел бы поприветствовать своих коллег, с кем мы запускали этот проект уже в таком формате. Всем здравствуйте. В первую очередь, какую задачу мы перед собой ставили, это добавление нового способа оплаты в текущую инфраструктуру, такого как бесконтактная банковская карта, которая, по нашему мнению, и как показывает мировой опыт, является таким самым легким, удобным и привычным способом расчета для пассажиров во всех сферах деятельности. Мы стремились добавить и дать пассажиру платежей, оплаты услуг, когда он может просто тапнуть карточку и пройти, получить услугу проезда. Сейчас железные дороги уже существует несколько методов оплаты. Это наличность или текущая карточка железных дорог. Мы вместе с нашими техническими специалистами провели исследование и поняли, что достаточно легко и элегантно можно интегрировать специальный ридер для приема банковских карт в текущие турникеты. Здесь хочется отметить один из факторов успеха – это готовность железной дороги и та техническая инфраструктура и процессы, которые построены. Здесь Баку может с уверенностью конкурировать с мировыми столицами. С точки зрения пассажира, как выглядит новый experience, ему достаточно иметь банковскую карточку. На каждом вестибюле будет оборудован турникет, где он может приложить эту карточку и рассчитаться. Также мы оборудуем специальными считывателями каждый бизнес-терминал, где пассажир сможет купить билет на поезд повышенного класса. И достаточно легко при входе и при выходе рассчитаться своей карточкой. Для того, чтобы пассажиру было удобно, мы также продумали особое брендирование турникетов и навигационную систему. То есть пассажир с легкостью может найти такой турникет, где он сможет использовать карточку как удобный способ оплаты. То есть после такого внедрения решения уже не нужно будет носить с собой наличку, стоять в кассах, пополнять карточку. Достаточно будет в течение до секунды достать свою карточку из кошелька и оплатить. Поэтому мы с радостью приняли такую инициативу от Центрального банка и Международного банка Азербайджана. И кроме финансирования мы предложили внедрение такой технологии, как Mobility and Transit Transaction, которая дает всем участникам экосистемы такое, она строит вин-вин, наверное, 3 раза вин-вин-вин модель, да, когда пассажир получает бесшовный опыт и новый метод оплаты, удобный для него и привычный. Железная дорога, как транспортный оператор, она, с одной стороны, уменьшает свои операционные косты на работу с наличностью, с другой стороны, она повышает эффективность предоставляемых услуг. И, конечно же, банки и страна в целом снижают наличную массу денежную и ее, скажем, нерегулируемую часть. Да? Вот, поэтому мы с радостью приняли участие в этом проекте и делимся своими новейшими технологиями. Андрей, касательно твоего вопроса, очень быстро про роли команды. Здесь, я думаю, ключевую роль в таких проектах очень важную влияет то, как она построена, это фундамент, да, того, как он будет заложен, будет успех проекта всего. И здесь нам очень помогли основные ключевые участники, которые здесь присутствуют. Это железная дорога как транспортный оператор, Международный банк Азербайджана как ключевой эквайр в стране, компания IBA Group как поставщик транспортного решения и RBC Consulting как главный интегратор системы.
Ну и, конечно, компания Азерикард как процессинговый центр банка, который обеспечил корректную обработку транзакций, сгенерированных всем этим решением. Да? Спасибо, Павел, спасибо за вступление. Теперь, я думаю, у наших слушателей есть общее представление о том, о чем этот проект, да и как он выглядит, и мы можем перейти к дискуссии. И мой первый вопрос я бы хотел задать Тургаю. Скажите, пожалуйста, вот как главный партнер и получатель решения этого, как merchant в терминологии платежных систем, почему железным дорогам Азербайджана было интересно поучаствовать в этом проекте, и что вы видели, какие возможности в нем? Спасибо. Добрый день еще раз всем. Ну, в принципе, я начну с того, что, как правильно отметила госпожа Анна Райли в своей презентации, транспорт, в принципе, является одним из крупнейших факторов, влияющих на загрязнение окружающей среды на сегодняшний день и на парниковый эффект. В этом смысле железные дороги являются как бы для нас очень приятным исключением, чем мы очень гордимся и считаем своей как бы первостепенной миссией переменить как можно большее количество пассажиров с автомобильного транспорта. Для этого мы постоянно пытаемся облегчить доступ к нашим услугам для пассажиров. Внедрение новых удобных способов оплат проезда – это одно из важных направлений в этом плане. Ну, как уже сказали, отметили пассажиры электричек Баку-Сумгаит. У нас это электрички, которые работают вокруг города между Баку и Сумгаитом. Уже 2,5 года оплачивают проезд с помощью специальных платежных карт. Оплата картами действует наряду с прежней традиционной системой продажи билетов. Электронные карты вот эти, их можно приобрести в билетных кассах, и пассажиры пополняют баланс этих карточек через терминалы, расположенные на станциях на данный момент. Средства снимаются с карты в соответствии с расстоянием, которое проезжает пассажир. Это новшество у нас тоже сильно облегчило процесс оплаты для пассажиров, избавило их от необходимости постоянно покупать билеты, стоять в очередях. Но эта система, она далека от совершенства, конечно, по ряду причин. Например, данную карту ее невозможно использовать для других операций в других видах транспорта. И покупка и пополнение карты по-прежнему происходит с помощью наличных, ну и тому подобное. Мы, в принципе, как железные дороги, мы постоянно думаем о том, как повысить комфорт наших пассажиров. И одним из важных шагов это вот расширение платежных возможностей, как я уже сказал. Это основная причина, по которой мы решили присоединиться к этому проекту, к Visa, к Центральному банку Азербайджана, Международному банку Азербайджана и другим партнерам, чтобы внедрить первую в стране систему бесконтактной оплаты с помощью банковских карт. Эта система, она позволит пассажирам более удобно, быстро и безопасно оплачивать проезды и снизить затраты на обслуживание наличных платежей. Так что это, как вы сказали, win-win-win для всех. Спасибо. Спасибо большое, Тургай. Тургай описал решение, которое уже существовало на железных дорогах Азербайджана. Это то, что мы называем closed loop, решение с замкнутого цикла, работающее на специализированных транспортных картах. И мой следующий вопрос господину Рашаду, представляющему компанию RBC, которая имплементировала это решение. И сделано оно, честно говоря, очень хорошо. Это одно из лучших решений такого класса, которое мы видели. Рашад, почему вам, как автору вот этого решения, было интересно поучаствовать в интеграции, в создании решения, которое фактически конкурирует или, по крайней мере, дополняет то, что сделали вы раньше? Как вы видите свой интерес в этом проекте? Да, спасибо, коллеги, за организацию этой дискуссии и спасибо за приглашение. Проект очень интересный для нас, проект большой опыт для нашей компании. Я бы хотел отметить тут два момента. Первый момент – это использование бесконтактных технологий является сейчас приоритетным направлением развития платежных систем. Это уже ни для кого не секрет. Подобного рода проекты уже реализуются у нас в Азербайджане, и это изменит подход людей к способам оплаты проезда. Вот. Ну и проект в АЖД нам позволяет быть участником развития новых технологий, создать возможность вложить свою долю в развитие вот этих бесконтактных технологий. Да. Таким образом быть
на плаву и на волне развития и набраться опыта и знаний в этом направлении. Вот это как бы первая причина. Вторая причина, мы имеем уже опыт работы с Нацбанком, с Межбанком, да, вот со многими компаниями, ну и с АЖД, да, здесь. И вот за период совместного сотрудничества с коллективом Visa и BI у нас сложились дружеские отношения, которые мы очень ценим. И надеемся, что вот высокий уровень взаимодействия, взаимоотношений сохранится и в будущем, что приведет к новым и к новым проектам, и не ограничит нас только текущим проектом. Спасибо большое, Рашат. Мы тоже очень дорожим теми отношениями, которые сложились между всеми участниками этого проекта. И мой следующий вопрос к Международному банку Азербайджана, и я, с вашего позволения, перейду на английский язык, так нам будет удобнее общаться с Афганом. Good morning, Afghan. Thank you again for participating in this discussion. Afghan, a question to you as a representative of the International Bank of Azerbaijan, the key player who is the official acquirer of the whole project, and the first one who supported the initiative of the central bank. Can you please tell us why? What were the goals of the bank? Why it was interesting for the bank? And why? How do you look at urban mobility topic in general? Hello, dear colleagues and participants. I would like to thank you for invitation. As you know, transport fares are everyday mass payments with the high counts of and volumes of the transactions. Transfer of the transport payments from to cash to cashless is not only a business opportunity for the bank, but also one of our developments priority in terms of social responsibility, which is very important for us. We would like to enable this service to all the customers, including the pension, salary, and student card holders. This will be an opportunity for the customers to benefit from innovative technologies that our bank can offer in order to use their cards, smart payment devices, and contactless rings for transport fare payments. This, in general, this is one of the main reasons why International Bank of Azerbaijan takes the role of the bank acquired in this strategic business solution. Moreover, the International Bank of Azerbaijan can offer the best terms to partners as one of the biggest issuer and acquirers in the country. Also, one of our additional benefits is that Processing Center Azercard is being our high-tech partner, which has implemented this solution. Thank you very much, Afghan. And we really appreciate the role the bank plays in this project. And you have mentioned Azercard, so my question will be to Timur. Timur, for you as a representative of the largest third-party processor in the country and the processor for International Bank of Azerbaijan, why was it interesting to join this project? What were your goals? What was your vision? Because it is quite a challenging task to implement this very new types of transit transactions. Thank you, Andrei. It really was a challenge for us. It was very interesting and it gave us some growth of opportunities. It was interesting because transport is a very special bank cards usage area, and there are many differences with the standard card usage. We had to implement some new additions to our host, some new redevelopments to our host solutions, and we did it. So we did it with a big success, I suppose. And I want to thank all the participants, Visa, IBA Group, the International Bank of Azerbaijan, for a very huge help and united efforts in this action. What about the opportunities? The opportunities which we can see that it gives a big impact on our system. It can help us to create a mass transit transaction flow, which will of course
give a growth to our business, will give us an opportunity to make new solutions, and of course, will give a growth to the business of our maternity bank, the International Bank of Azerbaijan. Thank you very much, Timur. And you've mentioned IBA Group, and my next question will be to Vadim. I will switch back to Russian. Добрый день еще раз, Вадим. Вадим, ваша компания IBA Group является как раз тоже ключевым игроком в этом проекте, поскольку именно вы поставляете транспортное решение, транспортную логику всего этого проекта. IBA Group является стратегическим партнером Visa и сертифицированным провайдером, Visa Ready Certified партнером Visa по транспортным решениям. Вы не могли бы коротко рассказать о компании, о каких-то ярких примерах ваших решений? И тот же традиционный вопрос, почему для вас было интересно участвовать в этом проекте? Спасибо, Андрей, за вопрос, за возможность выступить. Да, действительно, это правда, что компания IBA Group является сертифицированным в части Visa Ready программы как поставщик оборудования, которое выполняет все требования, так и самой системы. Что касается, наверное, ярких примеров из нашего опыта работы в транспортной отрасли, в транспортном направлении, то, наверное, самым ярким примером у нас является проект в городе Минске. И этот проект, я бы сказал, он длился очень давно, потому что он был очень комплексный. Начиналось все с внедрения системы диспетчеризации, создания ситуационных центров, потом внедрялась система оплаты карточкой Мафер, вот closed loop, про которую прозвучало. Эта система была внедрена более чем на 15 тысячах валидаторах во всем общественном транспорте. Это автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, железная дорога, и на текущий момент с помощью вот этой системы обслуживается не только весь город Минск, но и пригород города Минска, это там 50 километров вокруг Минска. Но это были, скажем так, такие шаги, которые постепенно подталкивают точно так же к развитию и внедрению более современных технологий, то есть банковской карточки, к различных оплат не только карточкой, мобильными телефонами, умными часами и так далее. И вот уже 3 года назад, скоро будет, как мы начали внедрять прием бесконтактных банковских карточек совместно с компанией Visa в городе Минске. То есть на текущий момент мы внедрили его в метрополитене, в железной дороге и на городском транспорте, в частности на трамвае. Интересный момент, то что опыт железной дороги у нас тоже городские электрички, но они немного отличаются, потому что используется решение установки самих валидаторов внутрь транспорта. И поэтому пассажиры оплачивают не через турникеты, а в самих вагонах. Что касается вот похожего решения, это, конечно, метрополитен. То есть в метрополитене Минска установлено более 300 валидаторов. И как я подтверждаю все, что здесь было сказано, это очень популярное решение. То есть, например, в метрополитене где-то сейчас в месяц оплачиваются более 2 миллионов транзакций с помощью именно банковской карточки. Мы видим, что пассажиры делают предпочтение в пользу именно банковских карточек. То есть мы видим, что постепенно это количество увеличивается. Что касается интереса этого проекта, вы знаете, очень интересный проект, так как особенностью его являются турникеты, которые установлены и на вход, и на выход, и пассажир при совершении поездки должен пройти и там, и там. То есть это позволяет создавать очень гибкие, очень современные тарификации, то есть оплата по расстоянию, оплата по какому-то периоду времени. И это действительно вот такого рода системы, они очень-очень сложные в имплементации, но они очень интересны. Поэтому мы, как компания, занимающаяся транспортным направлением, очень хотели иметь в своем портфолио вот такое же решение, особенно совмещенное с вот этой концепцией умного города, там, MTT и так далее. И поэтому нам это было очень интересно, и мы хотим это все имплементировать в этом проекте. Ну и, конечно, сейчас это только первая фаза проекта. У нас есть другие наработки, то есть у нас есть account-based системы, у нас есть реализация
МТТ, и мы очень надеемся, что наши наработки будут применены в этом проекте, и, может быть, не только в железной дороге, могут быть и расширены на другие виды транспорта также. Спасибо большое, Вадим. Я очень коротко добавлю, что MTT-модель, о которой упоминал Вадим, Mass Mobility and Transit Transactions Model, это новая, самая современная модель обработки транспортных транзакций, предложенная визой, и которая сейчас разворачивается по всему миру. И главными ее преимуществами является гибкость в реализации тарифов с оплатой по времени, оплатой по расстоянию, агрегированием всех поездок пассажира, например, за сутки. И очень важный момент – это возможность распределения ответственности за риски так называемой первой поездки между всеми участниками, между оператором, эквайром и банками-эмитентами. Возможность переноса части этой ответственности на банки-эмитенты, что более справедливо, так сказать. Мы еще поговорим об этой модели. И спасибо, коллеги. Сейчас я тогда предлагаю перейти ко второму раунду наших вопросов-ответов, поговорить о том, что сделано на сейчас, как прошла первая фаза проекта. И начнем мы, наверное, с вопроса к Павлу. Павел, расскажи, пожалуйста, вот как выглядит структура проекта, фазы и какие результаты и впечатления на сегодня вот со стороны виза. И дальше я тот же вопрос задам другим участникам нашей дискуссии. Спасибо, Андрей. Начали мы проект и первые встречи еще в начале 2020 года. Накануне, перед самым коронавирусом и пандемией, это, конечно же, сказалось на тех сроках и планах, которые мы перед собой строили. Но мы достаточно быстро завершили первую фазу пилота. Мы оборудовали короткую ветку Баку-Сумгаит из 4 станций специальными валидаторами. Мы протестировали систему, интегрировали всех участников. И в достаточно короткое время мы уже понимали, что мы с легкостью можем дальше масштабироваться. Сейчас следующая фаза происходит, которая в ближайшее время будет завершена. Мы оборудуем все 27 вестибюлей железной пригородной дороги валидаторами, и пассажиры смогут на каждой станции расплачиваться банковской платежной картой. Следующий этап – это у нас внедрение Mobility and Transit Transaction, о которой ты упоминал. Это, по сути, MTT – это некий свод правил, архитектур, требований, в центре которого стоит пассажир и вокруг которого строится тот experience и платформа для предоставления качественной услуги. С помощью этого мы помогаем как виза-вендорам, транспортным процессингом предоставлять современную услугу. Ведь сейчас транспорт уже стал не средством передвижения, а услугой, к которой клиенты, пассажиры выдвигают особые требования. Ты на мьюте. Извините, я говорю на мьюте. Спасибо, Павел. То есть понятна структура и этапы. И тогда мой следующий вопрос к Тургаю. Тургай, каковы ваши впечатления от первой фазы проекта? Мы все понимаем, что он проходил в довольно жестких условиях из-за того, что это шло параллельно со вспышкой пандемии COVID. Работает ли новый способ оплаты вот на первых пилотных станциях первой фазы? Есть ли отзывы какие-то о работе? Какие первые впечатления? Спасибо. Спасибо. Ну, первые впечатления очень положительные. Мы приятно впечатлены тем, в принципе, как наши партнеры по проекту активно и добросовестно решают все задачи, которые поставлены, несмотря на вот эти все ограничения, связанные с пандемией, общей ситуацией в стране за последние несколько месяцев. Сфера железнодорожных перевозок, надо как бы понимать, что она очень специфична и непроста, и есть очень много особенностей. Мне особо хочется отметить в этом плане, как наши партнеры сумели быстро вникнуть в нюансы работы и справились с рядом сложных особенностей при подсчете тарифов и связанных с учетом на железной дороге. Вот, тестирование дало положительные результаты. Мы тестировали работниками железной дороги, работниками банка, и сервис работает исправно. После успешного проведения технических тестов начинаем пилотный проект по приему оплаты бесконтактными картами и другими способами, например, там, электронными кольцами Международного банка Азербайджана. Партнеры активно откликнулись на наше предложение расширить число пилотных станций. Вначале было согласовано 4, мы расширили их до 14, чтобы, опять-таки, улучшить как бы опыт для пассажиров наших.
Мы уделяем большое внимание в этом плане вопросам информирования пассажиров, как наши уже партнеры, наверное, в этом убедились. И ну, как бы сейчас мы улучшаем текущие турникеты, делаем брендирование и прибегаем к различным способам стимулирования, использовать этот способ оплаты для пассажиров. Спасибо, Тургай. И мой следующий вопрос к Рашаду. Рашад, ну, на вас упала основная часть нагрузки по инсталляции и интеграции, поскольку из-за ковида коллеги не смогли там ездить из Беларуси, например, и большую часть работы делали вы, и отладка тестирования шли дистанционно. Расскажите, пожалуйста, как вот, что было самым сложным и интересным, какие у вас впечатления от первой фазы проекта? Ну, у нас тоже впечатления хорошие, как бы тесты прошли успешно, никаких проблем не сложилось. То есть вот, изначально мы, как бы, сложности в чем было? Да? Изначально, когда мы еще в железных дорогах, как вы знаете, первое время было продажа только билетов. Нашей компании была внедрена система оплаты абонентскими картами для АЖД. Да? То, что и основной целью было как бы облегчить проходы. Во время час пика, как вы знаете, да, было 200-300 пассажиров одновременно как бы приходили на станцию, и выйти через 16 турникетов в Баку создавали проблемы и пробки. Вот, как бы изначально наше опасение было в связи с что, да, если мы будем внедрять вот эти бесконтактные оплаты, то могло произойти как бы долгое считывание карты. То есть мы опасались вот этой проблемы, чтобы могло бы создать пробки на выходе. Вот. Но, слава богу, мы этот вопрос решили очень хитрым, умным способом. Вот. И вот этих проблем уже нету. То есть вот опасение было у нас, вот сложность была в этом у нас. Но, слава богу, вот эту сложность мы смогли решить. Ну, второе, конечно, то, что связано с пандемией. Да, у нас были, в первое время у нас было, в какое-то время у нас вообще закрыли дома, то есть ребята не могли наши выходить на установку вот этих ридеров на станциях, да. Но в какое-то время нам разрешили эти работы проводить. Здесь тоже были свои сложности, да, некоторые сотрудники не могли работать в масках, там всякие какие-то непредвиденные ситуации были связаны с этим. Но где-то даже пандемия нам на руку сыграла. Почему? Потому что уменьшился пассажироперевозки, и если бы это было бы не во время пандемии, да, то с такой количеством пассажироперевозок такие работы бы на станциях мы бы не смогли бы в рабочее время делать. Нам бы пришлось бы это делать в то время, когда поезда не ездят. Ну, как бы это там нам на руку сыграло, скажем так. Ну, в принципе, в целом, вот так вот. Спасибо. Как и в целом для финтеха, пандемия – это не только дисраптор, но и катализатор в какой-то степени. Да, совершенно верно. И тогда я похожий вопрос задам Вадиму. Вот с той стороны, со стороны белорусской компании, которая работала дистанционно тоже в основном во всех этих режимах. Вадим, какие у вас впечатления, как прошел первый этап, какие челленджи? Да, я подтвержу, что основной челлендж это была, конечно, ситуация с пандемией. Вот. Но я бы сказал, что попытаюсь это в позитив перевернуть, потому что ситуация с пандемией показала, что, оказывается, транспортные проекты можно делать удаленно. Вот для нас это было очень большое открытие. За все время мы только один раз выехали в Баку на первичное обследование, то есть посмотрели действительно вот эти проблемы, там скорость считки, как она будет проходить, чтобы ничего не нарушить и так далее. И после этого вот ни разу не выждали. Такого, наверное, в практике реализации транспортных проектов у нашей компании не было. Но здесь, конечно, хочется поблагодарить за очень эффективную работу коллег из RBC. Действительно, то есть они смогли вот самостоятельно разобраться со всеми нюансами там, при удаленной поддержке. Но всем остальным коллегам тоже спасибо за помощь в налаживании эффективной коммуникации. Вот, что позволило сделать этот процесс удаленным и эффективным.
Но понятно, что часть, связанная с монтажом оборудования, она действительно очень важная с точки зрения того, что занимает много времени и очень эффективно спланировать ее необходимо. Но есть и вторая часть, это, конечно, проверка вот этих тарифов, как рассчитываются все нюансы с транспортами, там, с открытием там, турникетов, с закрытием, с работками, с транзакциями, с процессингом и так далее. Поэтому здесь мы удаленно отработали с каждой стороной, то есть и с Азарикард, и с RBC, поэтому все было в удаленном режиме, все делалось с таким энтузиазмом, с доверием, с помощью, и это как раз-таки и послужило, я думаю, вот этим успехом первого проекта, несмотря на те трудности, которые были извне. Спасибо, Вадим. Да, мы все благодарны всем участникам проекта за такую слаженную работу в этих сложных условиях. И мой следующий вопрос к Международному банку Азербайджана. Afgan, my question to you now. What was your experience in this first phase of the project? What was bank's role and focus in this period? Did you feel the challenges of pandemic as well as other participants of the project? What would be your impressions? Thank you, Andrei. As an all technical development of acquired host integration with the transport solution, we have developed with Azercard. It gives us opportunity to concentrate on contractual relationship with the project partner, and as a result of, we were able to negotiate on best possible conditions with the railway. It also allowed us to concentrate on our communication strategy. It is very important to communicate information about new way of the payments among potential users. The potential users, passengers and cardholders in a right way. Also, we are planning marketing activities in order to stimulate this type of the payments. This is very important. A very important point is that the customers are ready to benefit from the innovative technologies and make payments using their contactless cards and smart payment devices. Cashless payments is one of the International Bank of Azerbaijan's main strategic initiatives. For the first time in the country, International Bank of Azerbaijan has successfully implemented tokenization for payments via smartphones, contactless rings, and contactless enabled ATM. We are increasing the penetration of NFC infrastructure. Yeah, that's a great goal. Yeah, and thank you for focusing on that. And you've mentioned a huge role which Azercard has played at this phase of the project on behalf of the bank, actually. And my question is now to Timur. Timur, so how difficult was it for you in this challenging time? What was interesting? What was impressive? What are the impressions after the first phase? To say the truth, Andrei, we at first, when the project started, we even had some kind of confuse, and maybe we were afraid that it started right in the beginning of pandemic, and when the pandemic situation grows worse in our country, and we were a little bit afraid of it. But during the project, we saw, as Vadim mentioned, that it is possible to launch such huge projects remotely. It's first, and we're in a very short terms made the integration with IBA Group. Also, we have made some changes to our processing and host solution for transit transaction. You know, under this one sentence, there is a really huge work on our site, and it's a topic of one's separate discussion. And we were really afraid that we will have problems due to pandemic situation, but now we know that we can accept challenges, we can fight them, and we can win. Yeah, thank you. Usually difficulties make us stronger, right, colleagues? And thank you for this round of answers. And let's now focus on the future, on the next phase of this project and on more distant future.
I would like to ask every participant to provide comments briefly about your vision of this nearest future and your priorities in this nearest future in terms of this project and maybe a little bit beyond. And let me again start with Pavel. Pavel, what are the key priorities for Visa in this project and a bit beyond in Azerbaijan? Да, спасибо, Андрей, еще раз. Касательно наших приоритетов в республике, первым, конечно же, мы видим это коммерческий запуск текущего решения на железной дороге и реализацию MTT-модели, Mass Transit Transaction, которая позволяет управлять гибкими тарифами, позволяет внедрить агрегацию, которая ведет к уменьшению расходов. А также в этой модели есть сбалансированное распределение рисков между эмитентом и эквайером, что позволит выстроить качественный баланс и взаимоотношения между всеми игроками. Следующий приоритет для нас и то, что мы хотели бы предложить рынку, это расширение текущего решения на другие виды транспорта, на другие города. Система уже тестирована, и мы готовы расширять ее на, например, город Баку и подключать автобусы, метро, другие виды транспорта. Следующим этапом эволюции, как часть МТТ и такой эволюционный шаг, это реализация масс-модели Mobility as a Service, о которой говорила Анна. Сама Urban Mobility, да, она включает в себя не только муниципальный транспорт, коммерческий транспорт, автобусы, разные виды пассажирских перевозок, но также еще и смежные сервисы, такие как каршеринг, байкшеринг, парковки пересадочные и так далее. Наша экосистема, которую мы построили, она позволяет объединить в себя мультимодальные перевозки и создать в стране такую экосистему правильную умных городов. Это то, куда мы стремимся. Спасибо, Павел. Коллеги, у нас есть еще немножко времени, так что мы можем немножко более развернуто раскрыть эти темы, эти вопросы. Так что, пожалуйста, можете комментировать более подробно, если есть необходимость. И мой следующий вопрос к Тургаю с точки зрения железной дороги. Какие приоритеты, какое видение, какие интересы с вашей стороны вот на следующие этапы развития проекта? Спасибо. Ну, я думаю, на следующих этапах, следующий этап – это открытие этой системы для бесконтактных платежных инструментов всех банков. Мы будем и дальше расширять новую систему оплаты на все пассажирские станции электрифицированной железной дороги. Говоря об основных ожиданиях, во-первых, отмечу, что после коммерческого запуска проекта мы прогнозируем рост числа пассажиров, пользующихся безналичными расчетами. Да? Кроме того, отсутствие приобретения какой-либо отдельной карточки и билетом будет привлекать новых пассажиров, ранее не пользовавшихся электричкой. Во-вторых, мы планируем, что на всех новых станциях электрифицированной железной дороги возможность оплаты банковскими картами отныне будет добавляться по умолчанию. То есть сейчас мы устанавливаем ее на все существующие турникеты. План таков, что мы будем как бы делать апгрейд всех турникетов. И в-третьих, мы очень заинтересованы в применении вот этой модели MTT, Mobility and Transport Transactions. Она позволит нам, как вы уже сказали, снизить риски, связанные с обработкой финансовых данных, и в будущем начать даже, может быть, с предоставления новых услуг для более комфортного путешествия пассажиров. То есть большие надежды, и надеемся, все будет хорошо и успешно. Спасибо. Спасибо большое, Тургай. Коллеги, если позволите, я чуть-чуть прокомментирую, чтобы, возможно, нашим слушателям было более понятно, о каких рисках мы говорим, когда говорим об Mobility and Transport Transactions модели. Речь идет о том, что когда мы внедряем оплату банковскими картами в транспортных системах, возникает так называемый риск первой поездки, который является естественной частью этого процесса. Почему он возникает? Потому что когда пассажир прикладывает карту к валидатору или к турникету, у нас нет времени ждать, пока транзакция дойдет до банка эмитента карты, полностью авторизуется, деньги спишутся, и будет уже полное подтверждение на турникете о том, что деньги списаны.
Поэтому во всех транспортных системах мира сейчас реализовывается модель, когда первая поездка начинается до того, как это подтверждение будет получено. Пассажир прикладывает карту, если карта валидна, то есть не является поддельной, то он получает возможность ехать. И за это время все участники этого процесса проверяют, там, есть ли деньги на карте, пытаются их списать и так далее. Но существует риск, что денег нет, и поэтому первая поездка может стать риском для транспортного оператора и для банка-эквайра. Так вот, этот риск можно преодолеть с помощью вот этой новой модели обработки транзакций. И подход заключается в том, что этот риск разделяется. Он сохраняется, но он разделяется между участниками более, так сказать, равномерно и справедливо. Если суммарная стоимость неоплаченных поездок пассажиров, скажем так, не превышает определенного порога, о котором договариваются все участники, то этот риск берут на себя банки-эмитенты карточки. Для банка-эмитента это незначительная сумма, рисковая, практически безболезненно, потому что, как правило, это зарплатные карты людей, и люди регулярно получают какие-то поступления денег на эти карты. Если не сейчас, то через 2 недели или через месяц, но деньги придут, и эмитент покроет свои убытки в течение этого периода. При этом для транспортного оператора и банка-эквайра это очень значительное облегчение. Поэтому такая модель, она уже опробована во многих ведущих странах. Первым реализовала ее Великобритания, Transport for London. Сейчас это стандарт, скажем так, во всех передовых транспортных решениях. И именно эту модель мы реализуем здесь. То есть мы здесь говорим не, например, о рисках, связанных там, с безопасностью данных, защитой данных или чем-то таким. Речь идет о вот таком типичном, присущем таким решением риски первой поездки и о том, как его митигировать, как им управлять. И я задам следующий вопрос тогда Афгану. Afghan, what about your vision about the nearest future, your priorities, your plans, and what do you think about MTT model, which we just discussed? Thank you, Andrei. You have mentioned very important points. We are looking forward to project commercial launch and expecting an increase in railway transactions, transport transactions volume. As International Bank of Azerbaijan, we are interested in expanding the solution countrywide and offer to our acquire this services, this solution to other transport operators in Azerbaijan. We are also interested in implementing new entity model you have mentioned before, which we allow to reduce our acquire risks and enable new services. In general, the transport project has a key role in development of NFC ecosystem. Yeah, okay, thank you, Afgan. And Timur, what would be your vision and your priorities, and how do you see the next steps? I want to mention that I see mostly three points which we are working right now on and which are being improved by us and by our colleagues. First of all, that now we are ready to give this platform for transport transactions for many other banks in the Republic. The second point that we are now working on the newest MTT model, which was described briefly by you earlier. And it's a really good experience for us because there are some new technologies there and some new implementations. It's interesting, it's difficult, but it is very interesting for us as a processing center. And we begin to know much more about this type of the solution. And the third one is that now we are ready to get the central platform for transport payments in the Republic as a processing center. And I think it's one of the main goals and it can be achieved and it will impact well on the whole market. Absolutely, Timur. This is a great capability to have, definitely, and we really hope that it will be used efficiently, this capability and this possibility. And probably the same would relate to RBC. Поэтому мой следующий вопрос к Рашаду. Рашад,
Вы говорили, что тоже заинтересованы в получении новых технологий, новых знаний, новых навыков, новых capabilities, да, новых возможностей в ваших решениях. Как вы видите вот ближайшие приоритеты и цели на ближайшую фазу проекта? Вы на мьюте, Рашад. Да, скажем так, да, уже есть плоды вот нашей вот совместной работы. Есть наш вот аэропорт, там есть автопарковка, которая вот заинтересованы оплаты бесконтактными картами, да, вот оплаты стоянки. Вот, и они уже со мной говорили по этому поводу. Павлом мы до этой встречи обсуждали этот вопрос. Ну, я очень большие надежды, скажем так, на этот проект. То есть по итогам запуска этой системы, я думаю, что только даже в АЖД есть очень много проектов, которые можно будет дополнительно реализовать. Это, например, камеры хранения, которые можно будет интегрировать в систему оплаты. Это те же самые автопарки, стоянки на станциях вокзала, которых сейчас почти такое же количество и вокзалов. Да, вот. То есть перспективы развития этого проекта, расширения очень большие. Вот. Ну и также, я вот думал, мы вот уже и с метро нашим говорим на эту тему. Вот, они недавно, вы знаете, у нас есть уже новые станции метро открываются. И вот на этих новых станциях мы участвовали в тендерах по снабжению оборудования, по турникетам. Вот, и они у нас тоже запрашивали оборудование. И, естественно, мы уже говорили вот об этих системах оплаты проезда с ними тоже. То есть сейчас они, я думаю, что очень большое внимание на этот проект и со стороны других транспортных компаний. Вот. Ну, надеемся, что нам удастся как бы продвигать это дальше. Спасибо, да, мы тоже очень на это надеемся. Действительно, у всех участников этого проекта появились новые возможности, новые технологии, которые могут использоваться шире, чем в рамках только этого проекта. И я думаю, можно будет опробовать новые подходы, такие как MaaS, Mobility as a Service, например, подключив парковки, подключив такси, службы и так далее, и затем предложив тоже решение другим транспортным операторам в Баку и по всей стране. И мой следующий вопрос тогда к Вадиму Смотряеву. Вадим, а ваши приоритеты, ваше видение от ближайшего будущего, какие еще возможности вы хотели бы реализовать? Ну, конечно, основным приоритетом будет это действительно запуск коммерческой эксплуатации модели NTT, про которую уже говорили. Но с учетом того, что уже построена вот такая инфраструктура, как именно на турникетах валидаторы, как готовность процессинга, мы также хотели бы предложить еще ряд имеющихся наших продуктов, наработок, которые бы позволили бы создать новые возможности для создания новых тарифов. Я говорю про account-based систему. То есть, например, это уже банковская карточка, она начинает быть не только как оплата разовой поездки, она уже может использоваться как некий инструмент для долгосрочных проездных билетов, и эти проездные билеты могут быть там, на полгода, на год, на месяц. То есть это уже любая тарификация, гибкость может появиться. Также использование account-based системы позволит, ну, например, применять какие-то специальные адресные, там, не знаю, скидки, помощь, социальные карточки, льготные карточки и так далее. Все это можно будет сделать с помощью этой системы. Ну, конечно, вот Рашад уже говорил про метрополитен. Мы тоже готовы будем помогать и хотим участвовать вот в развитии этих проектов и на других видах транспорта, потому что у нас действительно большой опыт в разных видах транспорта, в наземном транспорте, в метрополитене. И здесь действительно очень важно, что мы можем конкретно предложить решение, мы знаем, как это делать, и мы это сделали уже не один раз. Ну и, наверное, последняя такая вещь, которая интересная. Вы знаете, в транспорте уже отмечалось, очень важно, чтобы транзакции были очень быстрыми, да, то есть как можно меньше времени уходило на оплату проезда.
Вот. И мы точно так же, вот Афган говорил, что популяризируется NFC, создание токенизации, то есть это различного рода оплаты мобильными устройствами, часами и так далее. И здесь вот мы в прошлом году реализовали достаточно такую современную новую технологию совместно с компанией Apple, это технология Apple Express. То есть, получается, компания Apple заботится вот о такого рода транзакциях, они тоже предложили оптимизировать свой Apple Pay и, скажем так, убрать лишние авторизации для небольших сумм. Да? То есть, по сути, получается, нет необходимости уже авторизовать себя по Face ID или еще чем-то, просто прикладываешь телефон и внедряешь. То есть, вот такую технологию мы уже реализовали, мы поддержали. Я думаю, что на следующих этапах вот Apple Express тоже для любителей Apple найдет свое применение в Баку. Спасибо, Вадим. Да, я дополню буквально чуть-чуть, что Apple Express позволяет платить не только без разблокирования телефона iPhone, но даже при выключенном телефоне, даже при значительно севшей батарейке, скажем так, да, когда остается очень небольшой процент заряда, даже в этих условиях технология Apple Express позволяет заплатить на транспорте. Это для многих людей будет очень критично. Да? Это на всех моделях, на последних моделях iPhone. Да, на последних моделях. Точнее. Спасибо. Спасибо. Вадим, коллеги, спасибо вам огромное за ваши комментарии. Мне кажется, мы дали нашим слушателям представление о проекте, о его текущем статусе, о следующих задачах и шагах. И, по-моему, в проекте сложился очень удачный консорциум партнеров, взаимодополняющих друг друга и нацеленных на быстрое внедрение вот самых новейших, самых передовых методов безналичной оплаты в транспорте, банковскими бесконтактными картами, в режиме Tap and Go, поднес, заплатил и поехал, да, в самом простом и удобном для пассажиров. Ну и я думаю, что вы все меня поддержите в моем желании выразить большую благодарность Центральному банку Азербайджана, который инициировал этот проект, который выступил с этой исходной инициативой и оказывал нам всем поддержку на всех этапах этого проекта. Надеемся, что она будет продолжаться и дальше. Мы действительно очень признательны Центральному банку за эту роль и за эту поддержку. Коллеги, ну, на этом мы, наверное, заканчиваем нашу панель. Я желаю вам всем успехов и успешного продолжения, завершения проекта и его дальнейшего развития в другие транспортные сегменты Азербайджана. И удачи вам. Спасибо большое за участие в нашей панельной дискуссии. Благодарим. And now switching back to English, I would like to make, спасибо еще раз, to make a couple comments for our audience. Please be reminded that there is a possibility for you to join so-called networking hall of this summit, where you can join and communicate with other participants of this event. And also, I want to inform you that now there will be a short break, and the next panel, which is panel number 8, Regulatory Framework, Turning to Technology, will begin at 1:30 p.m. Baku time. Thank you very much for your attention and have a good day. Thank you. Thank you. Спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. Хорошего дня.
Azərikart Processing Mərkəzi NFC texnologiyasını Azərbaycanda ilk dəfə təqdim edir. Siz də ödənişlərinizi ani və rahat etmək istəyirsinizsə, Azərikart rəqəmli məkanına keçin. Kartınızın mobil bankda rəqəmli sürətini yaradın və fiziki daşıyıcı olmadan kartdan istifadə etməklə ani və təhlükəsiz ödənişlərdən zövq alın. Azərikart, bir toxunuş qədər yaxın. Платформа FXL – это технологический прорыв в области цифровизации банковского бизнеса. FXL обеспечивает быстрый вывод на рынок новых банковских продуктов, дает возможность проводить миллионы транзакций в режиме реального времени. Надежность системы проверена временем. FXL – цифровая платформа для банков 21 века. Компания FlexSoft. Технологии банка будущего.
Azərikart Prosesing Mərkəzi NFC texnologiyasını Azərbaycanda ilk dəfə təqdim edir. Siz də ödənişlərinizi ani və rahat etmək istəyirsinizsə, Azərikart rəqəmli məkanına keçin. Kartınızın mobil bankda rəqəmli sürətini yaradın və fiziki daşıyıcı olmadan kartdan istifadə etməklə ani və təhlükəsiz ödənişlərdən zövq alın. Azərikart, bir toxunuş qədər yaxın. Платформа FintexSummit. Это технологический прорыв в области цифровизации банковского бизнеса. Обеспечивает быстрый вывод на рынок, но Hesab nömrənizi yadda saxlamaq çətindir. Hesablarınızı bir yerdən idarə etmək istəyirsiniz. Qeyri-iş vaxtlarında bank hesablarından istifadə edə bilmirsiniz. Bütün bank əməliyyatları ani pay ilə qısa zamanda öz həllini tapın.
Artıq köçürmə və ödənişlərinizi istənilən bank tətbiqi daxilindəki AniPay ödəniş həlli və ya AniPay mobil tətbiqi vasitəsilə bir göz qırpımında həyata keçirə bilərsiniz. 365 gün, 24 saat xidmətinizdə olan AniPay həlli sizə əməliyyatlarınızı mobil nömrə, PIN kod, e-mail vasitəsilə qısa zamanda həyata keçirmək və göndərilən vəsaitlərin anında qarşı tərəfin hesabında əks olunması üstünlüyünü verir. Sizə isə geri qalan vaxtınızı istədiyiniz kimi dəyərləndirmək qalır. AniPay, ani ödə, anı yaşa. Hesab nömrənizi yadda saxlamaq çətindir. Hesablarınızı bir yerdən idarə etmək istəyirsiniz. Qeyri-iş vaxtlarında bank hesablarından istifadə edə bilmirsiniz. Bütün bank əməliyyatları AniPay ilə qısa zamanda öz həllini tapır. Artıq köçürmə və ödənişlərinizi istənilən bank tətbiqi daxilindəki AniPay ödəniş həlli və ya AniPay mobil tətbiqi vasitəsilə bir göz qırpımında həyata keçirə bilərsiniz. 365 gün, 24 saat xidmətinizdə olan AniPay həlli sizə əməliyyatlarınızı mobil nömrə, PIN kod, e-mail vasitəsilə qısa zamanda həyata keçirmək və göndərilən vəsaitlərin anında qarşı tərəfin hesabında əks olunması üstünlüyünü verir. Sizə isə geri qalan vaxtınızı istədiyiniz kimi dəyərləndirmək qalır. AniPay, ani ödə, anı yaşa. Teşekkür.
Azərikart Processing Mərkəzi NFC texnologiyasını Azərbaycanda ilk dəfə təqdim edir. Siz də ödənişlərinizi ani və rahat etmək istəyirsinizsə, Azərikart rəqəmli məkanına keçin. Kartınızın mobil bankda rəqəmli sürətini yaradın və fiziki daşıyıcı olmadan kartdan istifadə etməklə ani və təhlükəsiz ödənişlərdən zövq alın. Azərikart, bir toxunuş qədər yaxın. Платформа FXL – это технологический прорыв в области цифровизации банковского бизнеса. FXL обеспечивает быстрый вывод на рынок новых банковских продуктов, дает возможность проводить миллионы транзакций в режиме реального времени. Надежность системы проверена временем. FXL – цифровая платформа для банков 21 века. Компания FlexSoft. Технологии банка будущего.
Hesab nömrənizi yadda saxlamaq çətindir. Hesablarınızı bir yerdən idarə etmək istəyirsiniz. Qeyri-iş vaxtlarında bank hesablarından istifadə edə bilmirsiniz. Bütün bank əməliyyatları AniPay ilə qısa zamanda öz həllini tapır. Artıq köçürmə və ödənişlərinizi istənilən bank tətbiqi daxilindəki AniPay ödəniş həlli və ya AniPay mobil tətbiqi vasitəsilə bir göz qırpımında həyata keçirə bilərsiniz. 365 gün, 24 saat xidmətinizdə olan AniPay həlli sizə əməliyyatlarınızı mobil nömrə, PIN kod, e-mail vasitəsilə qısa zamanda həyata keçirmək və göndərilən vəsaitlərin anında qarşı tərəfin hesabında əks olunması üstünlüyünü verir. Sizə isə geri qalan vaxtınızı istədiyiniz kimi dəyərləndirmək qalır. AniPay, ani ödə, anı yaşa. Hesab nömrənizi yadda saxlamaq çətindir. Hesablarınızı bir yerdən idarə etmək istəyirsiniz. Qeyri-iş vaxtlarında bank hesablarından istifadə edə bilmirsiniz. Bütün bank əməliyyatları AniPay ilə qısa zamanda öz həllini tapır. Artıq köçürmə və ödənişlərinizi istənilən bank tətbiqi daxilindəki AniPay ödəniş həlli və ya AniPay mobil tətbiqi vasitəsilə bir göz qırpımında həyata keçirə bilərsiniz. 365 gün, 24 saat xidmətinizdə olan AniPay həlli sizə əməliyyatlarınızı mobil nömrə, PIN kod, e-mail vasitəsilə qısa zamanda həyata keçirmək və göndərilən vəsaitlərin anında qarşı tərəfin hesabında əks olunması üstünlüyünü verir. Sizə isə geri qalan vaxtınızı istədiyiniz kimi dəyərləndirmək qalır. AniPay, ani ödə, anı yaşa. Hesab nömrənizi yadda saxlamaq çətin. I believe we may start now. I welcome everybody to the 8th panel of today's FinTech Online. Thank you for joining us. And first, I would like to thank the Azerbaijan's Bank Association for creating this opportunity for us, not as a speaker to join and speak about the knowledge and information that we had through our experience, but also for the attendees who may actually broaden their horizon and increase their knowledge about the fintech regulation in today's day. So today we'll be talking about regulatory framework turning to technology subject. We have wonderful speakers, Mr. Pavel Shust from IFC, Shane Rydell from Elucidate, Afgan Bakhushov from Access Bank, Khayalettin Taghiyev from Central Bank, Murashko Alexey from Checkup Online, and me as a moderator. I will be honored to moderate today's panel. My name is Tural Feyzullayev. I work as a legal counsel at the Central Bank, more precisely Deputy Director of the Legal Department and Head of Financial Market Legal Support Division, which is long version of the title, and it may get you bored. So I believe all of our speakers are here, and I hope they hear me well. If any problem, please blink your eye. So I think everybody's good. So our first speaker is Mr. Pavel Shust. I don't know if I pronounced his surname correctly. I believe it must be Shust, or he may say it more correctly. Mr. Pavel is from IFC, and he will be talking about a wonderful subject which I am personally very much interested. He will be talking about mitigating risks and building opportunities for fintech through regulatory sandbox. Regulatory sandbox is one of the topics that actually we as a central bank are now involved and digging deep in this issue, and we are trying to create this legal framework in the payment systems law as well, and we have drafted some provisions. So Mr. Pavel, if you're here and if you hear me well, please do enlighten us about this subject. Yeah, hi everyone, thank you so much for the introduction. This surname was absolutely correct. Thank you so much. Let me share the presentation first. First of all, thank you again for having me. This is, I mentioned that yesterday, this is my third FinTech Summit in Baku. Hopefully next year we'll be in face-to-face.
But here in this presentation, I'll be talking partly about regulatory sandboxes. And this is something that we are working with our clients in the countries of the region, helping regulators establish regulatory sandbox to support fintech innovations. But mostly I'll be talking about what actually are barriers and challenges we are facing in implementing financial technologies. And one of those challenges is legal uncertainty. And for example, when we're taking the market of the United Kingdom, the legal uncertainty is actually the basis for growth of innovation. In our region, unfortunately, legal uncertainty is a great barrier for innovations, because without legal clarity and certainty, financial institutions and fintech companies do not seem to be efficient in implementing innovation. That's why they're always pinging the regulator, asking for clarifications, letters, formulating laws and regulations, etc., etc. And second challenge is risk assessment challenge. We always talk that regulation needs to be risk-based, but what does it mean? Do we really understand what this means? This means that we need to assess the risks properly. Can we do that? Unfortunately, sometimes we cannot. And I do not really envy the regulators today, because regulators have very hard job. Sometimes they feel finding themselves, in a dark room, trying to find the appropriate approach to new products and services. So this is a very difficult job. And making this risk assessment is a great challenge. Third challenge is viability assessment. I think almost all regulators in the region face this problem. They're approached by innovators, by fintech companies, sending them brilliant presentations, how their products and services will help financial inclusion or a national economy, etc., etc. Do we really understand which of those products and projects are viable and which are not? No, we cannot say that. And, Bill Gates said that, I don't remember, maybe 500 computers was okay for the world, and that was enough. Even Bill Gates made this mistake. Well, obviously, regulators make this mistake as well sometimes. And finally, multitude of innovations in their analysis. If a regulator deals with every single innovation in the market, it will be overstretched. There is always limited resources with the regulator. That is why we are always looking for tools and instruments how to mitigate those challenges and those risks. And one of those approaches is actually establishing regulatory sandbox. And, very in a nutshell, very briefly, what that means. This means that some fintech companies and financial institutions can test their products, their services, their deliverables, being exempted from some regulatory requirements, meaning they will not be prosecuted or fined for certain breaches of regulatory requirements. Secondly, the firm, the financial institution, provides service in a limited environment, meaning that only some share of customers will be provided access to the product or service. And finally, what we're expecting in the end of the life cycle of regulatory sandbox is that testing results in risk-based regulatory changes, meaning that regulator is not in the dark room anymore. It understands the risks, and therefore it can build risk-based regulation. And it should be said that, from global perspective, there are a lot of different approaches to regulatory sandboxes, and currently more than 20 jurisdictions have actually introduced regulatory sandboxes, and some of them in our region, in Central Asia. Many of those approaches are different. First, there's full-fledged sandboxes that take a path of the United Kingdom and Financial Conduct Authority, when fintech companies and financial institutions can test their products and services. Second type is technological sandboxes, when regulators give access to their infrastructure, for example, faster payment systems, to test certain deliverables of fintech companies. And finally, and this is one of the latest innovation in regulatory approaches, is virtual sandboxes, when we are using big data and historical data to test hypotheses without actually providing services to actual living clients, living customers. Obviously, virtual sandboxes work in the environments and jurisdictions where there is big data and historical data that can be leveraged. What is the challenges? Well, obviously, and as was rightly pointed out, we're working with the central bank as well in building up regulatory sandbox, and we help building regulatory sandboxes in other jurisdictions as well. What are the challenges? Well, first of all, regulators are wary of their mandate, and they're always asking us, do we have mandate to do that?
Can we actually exempt financial institution and fintech companies from certain regulatory requirements? Therefore, our first step is analyze regulation and, if necessary, provide certain amendments to those regulations so that the central bank, the regulator, is mandated to create sandbox in the first place. Secondly, regulators are very scared that they will be blamed for preferential treatment, because when you exempt someone, other companies and other fintech firms may go to someone else and just blame regulator that it's not independent. There are certain blame of corruption, for example, or preferential treatment, etc. And this is quite a concern. That is why we usually advise to implement very efficient, transparent operational procedures for regulatory sandbox so that everyone knows what happens next and what are the factors that actually used to make certain decisions within the regulatory sandbox. Unfortunately, for example, in the United Kingdom, due to specific of regulatory environment, there are no serious operational guidelines. But for our countries, operational procedures are really, really important. Another problem with establishing regulatory sandbox in our jurisdiction is regulating unlicensed entities. And this event is actually named FintexSummit. What are fintechs? Fintechs are unregulated entities, right? This means they are outside of purview of the central bank. And there are different approaches how we can deal with it. So first of all, we can mandate central bank to issue temporary or so-called light licenses, for the purposes of testing. And this means that the central bank will work with a non-financial institution, with fintech companies. Or on the other hand, and this is rarely used in our jurisdictions, central bank can just issue authorization to provide certain services within regulatory sandbox. And finally, one of not so obvious problem we are facing in different jurisdictions is ensuring balanced approach in number of applications, because in certain countries, regulators are really concerned that will be piling up, applications will be piling up, and there will be not enough people and resources of the regulator to review those applications, right? So there are different operational approaches to deal with this problem. Well, for example, identifying which projects are eligible for regulatory testing, or, for example, setting out the questions and problems that need to be addressed by those testing firms, etc., etc. So we're always trying to find this balance so that regulator is not overstretched. What do we finally expect from the regulatory sandbox? We expect that it will help manage uncertainty both for regulators and for the firms. And sometimes when you see the presentations about regulatory sandboxes, you hear that regulatory sandboxes for fintech companies and for financial innovators. But this is not true, or at least this is not entirely true. Basically, regulatory sandboxes are for the regulators, just to help them deal with the changing environment. We obviously want a regulatory sandbox to push for new products and services, and especially those that help financial inclusion, so that we can reach people who are currently financially excluded or underserved by the financial companies. We also expect that regulatory sandbox, and the British example shows this, it actually secures the investments for fintech companies, because no one, or almost no one, wants to invest money in the companies that operate in gray areas. And regulatory sandbox actually provides certain regulatory certainty, therefore attracting more capital to the fintech firms. And finally, as a final outcome, we're expecting flexible, risk-based regulation for financial sector. And I know that Central Bank of Azerbaijan is working closely to implement such risk-based regulation. More importantly, and finally, and I don't have the slide for this, usually regulatory sandbox is thought as a separate project. Let's say we are building a home, a house, and this is regulatory sandbox, and this is how regulator usually approaches this. This is not entirely right, because regulatory sandbox is a process, and this is a process of communication between financial institution, fintech companies, and regulators. And very often what we are seeing in different jurisdictions is that those stakeholders do not hear each other. And we are having separate meetings with them during, for example, missions, and they're blaming each other that there is no environment for implementing fintech. This is not right, because they all hold the same ground. And this is why regulatory sandbox is not only about testing new products and services. This is a way to communicate between these stakeholders, and those clear and predictable operational procedures help to do that.
So with this fairly optimistic, hopefully view, thank you so much. I had my 10 minutes of fame. If you have any questions, please do ask. Thank you so much. Thank you, Pavel. Thank you for the presentation and for your perfect timing as well. We will be having questions at the end of the panel. Now we continue to our discussion with Shane Riddle. This last name is harder than the Schust one, and I believe it's again correct one. So Shane will be talking about using technology to standardize and automate financial crime risk analysis. So I believe, Shane, now you can enlighten us about how we can find those criminals to protect our business. Troll, thanks so much. Hey, Pavel, can you maybe unshare your screen so that I can share mine? So firstly, thanks very much to the organizers for the invitation. It's my pleasure to be here. Just quick introduction. I'm Shane Riedel. I'm the CEO of a reg tech company in Berlin called Elucidate. My background is in finance, so I come from banking. Most recently, I ran compliance and risk for financial institutions at Standard Chartered. Started with Goldman, and I got my career start was actually in the region. I was based in Almaty for several years when I worked for the UNODC back in the day. So let me go ahead and share my screen here. We'll shift gears slightly, and with this presentation, and the intent is really to talk about kind of how I would say fintech is or technology is changing the landscape and changing the status quo. So let me just make sure you can. Does this come across on the full screen properly now? Does everyone see my screen? So is my screen, I guess. Hold on then. Okay, apologies. Let me just give it another try. Sorry. Okay. Does that No, it seems okay. We can see your screen. Okay, good. So the objective today is to talk about kind of changes that we see in how technology is supporting financial institutions to standardize and automate financial crime risk. For those of you who deal with this with any regularity, you'll know that this is typically a space at the moment that is dominated by sort of binary regulatory compliance questions. Is it allowed or is it not allowed? Or a great deal of subjectivity and judgment. And so if I could put it another way, what I want to talk about today is kind of what is, if I can say it this way, AML 2.0 look like? So let me start with a couple of assumptions inherent to this presentation. Number one, the status quo for managing financial crime risk is unsustainable. The counterparty relationships within the market are heavily reliant on sort of binary, manual, and subjective assessments. It's very input focused, so it's all about kind of how many people you have or what policies you have as compared to actually results focused. And that simply can't be the way going forward. We've been trying to manage financial crime risk for about 50 years now. And every 2 weeks or so, there's a new scandal. So clearly, this is a space where the solutions of the past are not the solutions of the future. The second point is in counterparty relationships or correspondent banking relationships specifically, a technology-enabled, data-driven approach to risk management is required. The idea of sort of sharing your policy and sharing a questionnaire doesn't work and needs to change. The next point worth discussing, or next assumption, is that banks have a tendency to say that the perfect is going to be the enemy of the good. So we can't deploy technology solutions, we can't utilize data
because we have problems with data. We have data quality issues or what have you. And that's a false assumption. Data should be iterative. Data quality needs to improve over time. And then the last assumption from our perspective is, we talk to a lot of small and medium-sized banks, and they say, look, data science, data analysis, that's too sophisticated for us. And the future is definitely a space in which data, the use of data is not the exclusive domain of large banks. It needs to penetrate down into small and medium-sized banks as well. Okay. So, as noted today, when banks are managing financial crime, they're generally undertaking a qualitative assessment of that risk or analyze that. And look, it's not me who's saying that this doesn't work. The head of FATF has also said the same, that all banks, all countries are performing badly on this. So the way we look at this is that operational risk has worked for a long time, credit risk has worked for a long time, and financial crime risk needs to go in the same direction. That data should be enabling us to make decisions. On our side, what we're doing is we're taking data from institutions. We're modeling out that data. We're looking at probability. We're looking at impact of risk, and we're scoring that in a way that is clear and objective, as compared to sort of saying something is high risk or medium risk or low risk. We're giving it a numerical value, and then the question is, what is the risk appetite, and does the risk align to that appetite? The other point that's worth highlighting is, within a lot of institutions today, what we see is that there is a very simplistic way of looking at risk, and a very irregular way of looking at risk. So that is to say that when we look at our clients, for example, we would say this client is high risk because they're a politically exposed person, let us just say, for example. Or this client is high risk because they're situated outside of the country. That's quite unhelpful operationally. Rather, the smarter way to look at this is really to use the data to analyze where risk sets and to segregate that risk out. So within our approach, we actually look at what is the sanctions risk, what is the customer risk, what is the channel risk, and for each one of those areas, we're able. The bank needs to be able to say how much risk are we prepared to tolerate in order to continue to do business. The challenge we otherwise find is that for one reason or another, all of our customers have some high risk attribute or characteristic. And so it's very unhelpful to just say kind of they're high risk. We need to be able to navigate that with a bit more nuance. So I just want to talk about two more aspects of how data can and should be used or is being used to understand risk and to make this a bit more objective and clear. So I alluded earlier to the idea that banks tend to take a view that we have an old core banking system and it doesn't produce good data, and so therefore we have data quality issues, so therefore we can't use our data. And we deal with this often. The way we've sought to address this is, as I said, to be quite iterative in terms of how we model risk within financial crime. So our models have to be flexible enough to digest as much or as little data as is available to them. And when we take even a core of data, a small amount of data from our core banking systems, and we start using that, that provides us some insight. And next quarter, we have more data and better data, and we work through those issues.
but it has to be a journey. And I think if we take the view that data problems prevent us from utilizing technology or utilizing data in the management of money laundering risk, then we never get started, and that's really unhelpful. Similarly, in financial crime risk historically, we have tended to take a very impact-focused view of risk. So that is to say, we try to understand how bad something is. And in doing so, we would say, well, you know, if we have an OFAC sanctioned payment, you know, that's really, really bad. And so therefore, we're not going to do certain business types that expose us to that risk even indirectly. What needs to happen going forward, though, is that sophistication of this modeling needs to be enhanced to also take into account probability. So not only what is the likelihood that this will happen, but also what is the likelihood that if this happens, it will result in an actual financial crime risk incident. All of that cannot be done manually by a teller at a window or by a compliance officer. These are not calculations that the human mind is capable of doing on an ongoing basis. So they must be technology-enabled decisions. The reality that if we look back on the past 25 years, when banks are spending whatever, about 3% of their revenue to manage this risk on average, is what we've learned. We've learned that financial crime is a multi-metric phenomenon. It's rarely triggered by any one single data point. And so the idea of using a broad range of data, overlaying impact, overlaying probability, and coming to a qualified analysis of that risk that enables decision making, again, it served us very well in credit, and now is the time to shift over and to utilize that same approach in financial crime. And just to give you a sense of when we look at this risk, how we look at it, and I think that this probably differs quite a lot from how most folks look at financial crime risk. Financial crime risk is a risk to be quantified. Banks should be doing a mark to market on financial crime risk the same as they do with their credit assets. We should be setting targets. We should be setting risk tolerance levels, and we need to understand why we have certain risk in our portfolio. I am not an advocate. I think that there is a place in the next wave of financial crime risk management, or AML 2.0, for compliance, of course. But compliance needs to be a data-enabled function within financial institutions. It is not exclusively a legal or regulatory undertaking. I don't necessarily think that the compliance officer of the future is a data scientist. I do think that the compliance officer of the future is a data translator and is able to derive risk insights from data. It doesn't happen naturally. It requires quite a lot of analysis to get there. But this is the clear direction of travel, and it's what we certainly hear when we talk to the FCA, when we talk to the OCC in Washington. So I'll leave it there. I would note that when we undertook to start doing this, we actually sought out regulatory approval. So Pavel, you're right. A lot of fintechs are not regulated, but as a RegTech, we actually are regulated to do this. And I think there's a lot of guidance out there from regulators around how to use data and how to model risk and how to do so reliably. So I'll leave my comments there, Tarl. If there are questions, happy to take them at the end. Thank you, Pavel. Thank you, Shane, for the presentation. By the way, I really liked your background. It looks very intellectual. Thank you
for your easy explanation. Everything was clear, I guess. And it was good that you put your email address at the end, so that if anyone is interested in the topics in more detail, so they can contact the speakers about the issue. And for those who are having questions now, please type your questions in the questions section, and we will answer all the questions at the end of the panel. So if you just don't want to keep it in your mind, just write it down in the question section, and we will try to answer all the questions at the end of the panel. So we turn to our next guest, Mr. Afgan Bakhushov. Afgan Bakhushov. Afgan is our friend, my ex-boss, and also a very, very intellectual lawyer in our country, especially in the banking business. So I know him for a long time, and I believe now he will be, let's say, teaching us about his subject today, and we will be very much enlightened. So Afgan is going to talk about technological challenges, rule versus principle-based regulation, which is also these issues are some approaches that regulators should take when they are drafting special payment systems law and or other regulations as well. And this is a very interesting topic. Afgan, off you go. Thank you, Charles, very much. Just let me share my screen. And also, after such kind of introduction or such presentation, it's very hard, I think, for me to present my presentation. I will try to do it the best way. So I will have my presentation in other language, and so but presentation is in English. So okay. Excuse me, Afgan. Just one comment here that if any the attendees who listen us now, they can actually, when they are joining us through the Zoom, I'm not sure about the YouTube panel, but in the Zoom section in interpretation, they can change the language they want. They can either listen us to in English or Azerbaijani by just choosing the English version, or just click the Russian if you want to listen Azerbaijani. Just a quick note. That's brilliant. Thank you. As bildiği kimi bugün demek bizim mənim təqdim edəcəyim mövzu bir qədər mövcud texnoloji inkişaf proseslərində, texnoloji hadisələrin gedişatı proseslərində hansı yanaşmanın əsas götürülməsidir. Açıq desək, Azərbaycan hüquq sistemli hüquq yanaşmasında bu qədər də araşdırılmış bir mövzu deyil. Lakin həm beynəlxalq təcrübəyə baxdıqda Avropa təcrübəsi və yaxud Amerika təcrübəsi kifayət qədər araşdırılan və birbaşa proseslərin tənzimlənməsində, istiqamətlənməsində əhəmiyyətli rol oynayan bir məsələlərdir. Artıq bizlər də bu istiqamətdə daha çox fəaliyyət göstərməyə belə deyə başlamışıq. Bu araşdırmalarda xüsusilə də hazırki dövrdə Avropa qanunvericiliyinə, Avropa yanaşmasına istiqamətləndiyimiz bir zamanda. Çünki Azərbaycan qanunvericiliyinin də inkişafında və xüsusilə də nəzərə alsaq ki, bizim nəzarət orqanları da artıq beynəlxalq bankların tənzimlənməsindən məşğul olan beynəlxalq təşkilatların içində iştirak edir, ya müşahidəçi, ya üzv kimi. Bu da təbii ki, öz təsirini göstərməkdədir. Odur ki, birinci slaydda daha çox danışmaq istədiyim, qeyd etmək istədiyim məsələlər odur ki, texnoloji inkişaflar nə üçün çağırışlardır? Nə üçün, necə təsir edir və hansı aspektləri var? Birinci, təbii ki, məsələ ondan ibarətdir ki, nəzarət orqanları həmişə çalışdıqları odur ki, proseslərin maksimum həddə nəzarətdə saxlaya bilsin, izləyə bilsin, bazarda nə baş verdiyini anlaya bilsin. Bu baxımdan, amma proseslər necə davam edir? Çox aktiv, daha da rəngarəngləşir, inkişaf edir və qloballaşma baş verir. Üstəlik də artıq 24 saat ərzində bütün günlər baş verir. Bunun təbii ki, nəzarətdə saxlamaq üçün kifayət qədər də təcrübə, imkanlar lazımdır. Kriptovalutalar yaranır, ödəniş sistemləri, yeni cloud texnologiyalar və s. Və eyni zamanda artıq o qədər inkişaf etmiş bir forma alıb ki, rəqəmsallaşma artıq alternativ bir reallığa çevrilir. Təbii ki, bu alternativ reallığın da öz qanun uyğunluqlarının xüsusiyyətlərini bilmədən onun da tənzimlənməsi çox çətindir və yaxud da qeyri-mümkündür.
Həmçinin də bugün əvvəlki təqdimatlardan da qeyd olunduğu kimi, bugün böyük bir data bazalar formalaşır. Hamısı ki, bu data bazaların həm formalaşmasında, həm də onların daha sonra analiz olunmasında texnologiya mütləq tətbiq olunur. Və bu həm şirkətlər üçün, nəzarət orqanı üçün, hər kəs üçün həm hədəflərini müəyyənləşdirməyə, həmçinin də kommersiya qurumları olaraq yeni məhsulların hazırlanmasında, marketinqində birbaşa istifadə olunur. Və bu zaman həm bu məlumatları toplayanlar, həm bu məlumatlardan istifadə edənlər, həm də birbaşa istehlakçılar hansı ki, bu məlumatları özləri ötürürlər və daha sonra isə ondan hansısa bir formada fayda götürürlər. Bunu biz smartfonlar vasitəsindən, müxtəlif qurğularımız vasitəsindən həyata keçiririk və burada ötürülən məlumatlar çox həssas məlumatlardır. Fərdi məlumatlar, kommersiya sirri və s. Bunların da təbii ki, ötürülmə kanalları mütləq şəkildə təhlükə yaratdığı üçün, risk yaratdığı üçün onlar tənzimləməyə məruz qalmalıdırlar. Sadəcə burada növbəti hissədə əsas məsələ ondan ibarətdir ki, tənzimləməyə təsir edən faktorlar nədir? Yəni, tənzimləmə zamanı bizim istər-istəməz nəzərə aldığımız nə olmalıdır? Təbii ki, hər bir dövlətin özünün formalaşmış, elə hər biri burada qeyd olunanlar bir-birlə sıx əlaqədədir. Özünün tarixi inkişafı, yəni hər bir dövlət hansısa bir tarixi inkişaf yolunu seçir və yaxud da hansısa bir regionun tarixi inkişafı onun da təsirinə məruz qalaraq özündə inkişaf etdirir. Bu mütləq şəkildə tənzimləməyə təsir edir və yaxud da hüquq sistemi. Aydın ki, dünyada müxtəlif hüquq sistemləri var və Azərbaycan da öz hüquq sisteminə görə daha çox kontinental hüquq sistemi hesab edirik. Və kontinental Avropa hüquq sisteminə uyğun olaraq da özümüzdə də xüsusiyyətlər var, məcəlləşdirmə, daha çox qaydaya yönümlü olma və s. Bu, hər bir halda təsir edir bizim də yanaşmalarda. Və tənzimləmə sahəsi. Bəlkə də ən vacib hissələrdən biridir ki, tənzimlədiyimiz sahə nədən ibarətdir, onu mütləq nəzərə almaq lazımdır. Nəinki bank sektoru və yaxud da qiymətli kağızlar sektoru, hətta bank sektorunun daxilində nədir? Kredit kartlarından, bu kartlardan bağlı əməliyyatların, ödəniş sistemlərindən bağlı məsələdir, yoxsa hansısa bir kassa əməliyyatı, nağd əməliyyatlarının aparılması, hansısa bir pul daşımaları, inkasasiya və s. Yəni, bu sahələrin hansının olması çox önəmli təsir olur və olmalıdır, nəzərə alınmalıdır. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi qloballaşma, bugün mən Azərbaycanda oturaraq hansısa bir Avropada, Amerikada, Avstraliyada, Latin Amerikasında istənilən əməliyyatı apara bilərəm. Və yaxud da əksinə, həmin şəxslər Azərbaycanda bu məsələ qloballaşmanı göstərir ki, biz artıq o texnoloji inkişafın nəticəsində hansı mərhələyə gəlib çıxmışıq. Və həmçinin də şəxslərin artıq iş yerləri həm onlayn üzərindən, həm də fiziki olaraq elə bir məhdudiyyət yoxdur. Müxtəlif şəxslər, müxtəlif rezidentlər müxtəlif yerlərdə işləyirlər, müxtəlif şirkətlər müxtəlif dövlətlərdə fəaliyyət göstərir. Və bütün bunlar da həm də bizim həyat tərzimiz o şəkildən elə göründüyü kimi əvvəl uşaq vaxtı kimsə çölə çıxıb oynayanda evə gətirmək olmurdu. İndi evdən çölə çıxarmaq çox çətinləşib. Bunun səbəbi əsas nədən ibarətdir? Təbii ki, daha asan informasiya əldə edə bilmək, daha asan əyləncə tapa bilmək. Bunlar hamısı insanı təbii ki, asılı vəziyyətə salan məqamlardır və bunlar da nəzərə alınmalıdır tənzimləmə zamanı. Təbii iki əsas yanaşmadır, qayda əsaslı və yaxud da prinsip əsaslı. Hər ikisinin qayda əsaslının əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada məsələlər ümumidən çox daha xüsusi formada tənzimlənir, daha konkret tənzimlənir. Yəni, burada tənzimlənmə zamanı daha dəqiq, konkret ifadələrdən istifadə olunur, hansısa bir daha çox rəqəmlərdən istifadə olunur. Yəni, keyfiyyət istiqamətli yox, kəmiyyət istiqamətli yanaşma daha çox olur. Məsələlər çox birbaşa bildirilir, hər hansı bir dolayı formada və yaxud da əvvəl də qeyd etdiyim kimi ümumi formada qeyd olunmur. Əgər sən qaydanı pozmusansa, qaydaya uyğun deyilsə davranış pozuntu sayılır. Və məsələlər də dediyimiz kimi daha öncədən artıq müəyyənləşdirilir ki, bu formatda tənzimləmə olmalıdır. Prinsip əsaslıda isə bunun tamamilə əksidir, daha ümumi yanaşmadır, prinsiplər əsasında formalaşdırır yanaşma, keyfiyyət məqsədli, istiqamətli daha çox məsələlər əksini tapır. Tənzimləmənin mahiyyətində duran məntiq izah olunur və prinsipə uyğun deyilsə mövcud davranış, yanaşma, onda bu halda pozuntu sayılır və həmçinin fəaliyyətin
demək, izahı üçün bu tənzimləmə daha çox təlimat xarakterli, izah xarakterli bir formada əksini tapır. Təbii, hər iki yanaşmanın müsbət və mənfi tərəfləri var. Qayda əsaslının müsbət tərəfi odur ki, daha aydındır. Yəni, hər kəs bilir ki, istənilən nədir? Əminlik var, konkretlik var və sırf bu baxımdan daha da ədalətli görünə bilər ki, hər kəs oyunun qaydalarını çox açıq, rahat şəkildə başa düşə bilir. Və eyni zamanda nəzarət orqanının və yaxud da hansısa bir kənar təsir edə biləcək qurumun, agentliyin təsir imkanlarını da azaltmış olur. Yəni, belə deyək, sui-istifadə hallarını, hansısa bir digər məqsədlə təsir göstərmə imkanlarını da kifayət qədər azaltmış olur. Tətbiqi, yəni təbii qaydanın özünün tələbindən asılıdır, amma ümumilikdə tətbiq baxımından asandır. Yəni, başa düşülür ki, nə istənilir, necə planlaşdırmaq və necə tətbiq etmək. Prinsip əsasında isə daha, belə deyək, elastikdir, dartıla bilir, çərçivəsi bir qədər qeyri-müəyyəndir və bunun əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, şirkətlərə bu formada yanaşma şirkətlərə imkan verir ki, tələb olunan yanaşmanı özünə uyğunlaşdıra bilsin. Öz istəklərinə uyğunlaşdıra bilsin, yetər ki, o prinsip daxilində fəaliyyət göstərsin. Və həmçinin də o tick box yanaşması, yəni hansısa bir qrafanı işarələ ki, mən bunlara əməl etdim, ondan bir qədər çəkindirir. Və şirkətlərə təsir edir ki, daha kreativ, daha yaradıcı yanaşaraq öz fəaliyyətlərində tələblərdən də daha önə getsin, daha yaxşı şəraitə özü üçün yaratsın. Və təbii ki, hər iki tərəfində yenə özünün mənfi tərəfləri var. Qayda əsaslı yanaşmada boşluqların olma imkanları daha çox olur. Çünki şərait dəyişdikdə qayda əsasının ona uyğunlaşdırılması mütləq şəkildə tələb olunur. Prinsip əsaslıda isə bu hissə daha yaxşı tənzimlənir. Çünki o şəraitə uyğunlaşdırıla bilmək imkanları daha genişdir. Qayda əsaslı daha sərtdir. Yəni, sadəcə əməl etməlisən, hər hansı bir variant yoxdur. Amma prinsip əsaslı sənə imkan verir ki, öz yanaşmanı əsaslandıra biləsən. Yəni, özünün nə üçün bu prinsiplərə uyğun olduğunu izah etmə imkanı yaradır. Bu da həm də tənzimlənənlə tənzimləyici arasında dialoq imkanı, əməkdaşlıq imkanını da inkişaf etdirmiş olur. Və yəni, hər iki yanaşmanın dediyimiz kimi həm müsbət, həm mənfi tərəfləri var. Və əsas məsələ də ondan ibarət ki, hansı halda hansının tətbiq olunması, nəzarət orqanı olaraq və yaxud tənzimləyici olaraq nə etməlidir? İlk növbədə dediyimiz kimi sektor nəzərə alınmalıdır. Hansı sahədir tənzimlənən sahə? Mütləq şəkildə və əvvəlki o yanaşmalar da təbii hüquq sistemi, ümumi dövlətdə formalaşdırılan yanaşma, baxışlar və s. bunlar hər bir halda o əsasda duracaq. Sektor müəyyənləşdirildikdən sonra həmin sektorda təbii ki, rəqəmsallaşmanın səviyyəsi, yəni mövcud texnoloji inkişaflardan bağlı tənzimləməyə gedirsə, hər bir sahədə rəqəmsallaşma hansı səviyyədədir, mütləq müəyyənləşdirilməlidir. Və eyni zamanda o rəqəmsallaşmanın bugünkü səviyyəsini də yox, gələcək inkişafı istiqamətlərin yaxın 5 il ərzində maksimum gedilə biləcək həddə hansı hallar baş verəcək, onu mütləq nəzərə almaq lazımdır. Qloballaşma səviyyəsini, çünki tək tənzimləmə zamanı sənin aid olduğun ölkə, region və yaxud da nəzarətdə olduğun zona yox, eyni zamanda dediyimiz kimi bugün bütün dünya artıq bir-birlə sıx əlaqədə fəaliyyət göstərir, xüsusilə də maliyyə xidmətləri sahəsində bu da mütləq nəzərə alınmalıdır və bütün tərəflərin buna hazırlığı, yəni nəzarət orqanı hansısa və yaxud da hansısa bir tənzimləmə yaranırsa, hər kəs buna əməl edəcəkdir, etməlidir. Etmədiyi halda cəzasını alacaq. Amma ümumilikdə ədalət baxımından hazırdırlarmı, hazır deyillərmi? Bu həm nəzarət orqanının özünün, həm peşəkar heyət baxımından, sistem baxımından, həm də bunu icra edəcək maliyyə şirkətləri, qurumlar və eyni zamanda istehlakçılar, fiziki şəxslər, hansı ki, bunun təsirinə məruz qalacaqlar. Məsələn, hansısa bir qayda yarana bilər ki, mobil telefonlar vasitəsilə bu xidmətlər yalnız mobil telefon vasitəsilə həyata keçirilsin, amma sonunda görünə bilərsə ki, burada əhalinin böyük hissəsinin aid olduğu telefonlarda bu əməliyyat sistemi bunu dəstəkləmir, təbii ki, bu özü mənfi nəticələr doğuracaq. Yəni, bu amillərə qədər nəzərə alınmalıdır və ən əsası da tələbdən
vaciblik arası, zərurət arasında bir balans qorunmalıdır. Əgər mənim tələblərim bugün zərurətdən artıqdırsa, bu artıq yük yaradacaq, artıq xərc yaradacaq ki, son hesabda da yenə nə bu tənzimləyici, nə tənzimlənən, nə də istehlakçı, istifadəçi bunun daha çox zərərini görə bilər, nəinki xeyrini. Və hesab edirik ki, nisbətən daha uyğun bir variant olar ki, tənzimləmə zamanı qayda əsaslı ilə prinsip əsaslının uzlaşdırılması. Yəni, bir tənzimləmə daxilində, düzdür, bizim bugün Azərbaycanda da qaydalarda artıq bu yanaşmaları da, qanunlarda da hətta görə bilirik, ödəniş xidmətləri haqqında qanunda həm qayda əsaslı hissə var, həm prinsip əsaslı. Eyni zamanda bizim mülki məcəllədə də borclarla bağlı hissəyə dair hazırlanan dəyişikliklərdə də həm prinsip əsaslı, məsələn, borcun qaytarılması üçün konkret müddət müəyyənləşdirilir, 30 gün ərzində əlavə bir xərc olmadan, məsələn, geri qaytarmaq hüququn təsbit olunur, amma digər tərəfdən müqavilələrin aydın, dürüst yazılması tələbi. Yəni, prinsip əsaslı ilə qayda əsaslının uzlaşdırılması çox yaxşı bir nəticələr verəcəyini düşünürük və bunun təbii ki, daha da araşdırılma zamanı və dediyimiz o amillər nəzərə almaqdan çox uğurlu bir tənzimləməyə nail olmaq olar. Təşəkkür edirəm. I guess so far we are the best panel in terms of the timing. I listened before some previous panels, but they were not complying so well with the timing. So thank you, Afgan. Thank you, my expos, for this good presentation. We still miss you, by the way. The same is here. Those who want to ask questions, please. I see some questions. We received some questions in the question part. Please do send your questions and we will try to answer all the questions at the end of the panel. So don't just keep it in the mind and write them down in the question section. So our next topic will be presented by me. And I will be talking about the role of the regulator in innovation and in terms of legal aspects. First of all, again, I just would like to give you a short introduction about myself. My name is Tural Feyzullayev. I work at the Central Bank as a lawyer. Before joining to Central Bank, I used to work at FIMSA. Some of you may know very well, as including Afgan as well. It was previously a Financial Market Supervisory Authority. And we worked there since the establishment and until the end of the supervisory authority period, or let's say lifespan. And so far, more than 5 years, I've been involved in the financial market supervision and in the legal aspects of this. So I would just like to give you my some insights about the role of the role of the regulator in innovation. So how the regulator actually can shape the innovation, how the regulator can help innovators to grow their business and at the end to have a win-win situation for everybody. So I just forgot to share my screen. I hope now you can see my screen now. So you know, nowadays, fintech is the buzzword in the financial sector, especially in the banking. And this hype is not just some coincidence, because it's mainly technological developments intensified these services, new emerging services like the big data, AI, and including other stuff as well, because this is some necessity. And because of those fintech and some other innovation, let's say, places, they erode the sectoral boundaries. And it's really interesting that even if in the fintech and also in other areas in innovation, they create a new barriers and new borders for the whole sector. For example, before, let's say in the financial market, every activity was to be licensed. But then we can see some new innovation and new activities that are actually not licensed, but should be licensed, but actually are doing their activity just as fine because of the new innovative products, new innovative services and business models.
So this is very difficult as well for the regulator to regulate this issue, because in the first and they are trying to adopting some approach. Oops, sorry. So then this creates some necessity actually to regulate the innovation. We know that innovation has very much benefits. Thus, in the first hand, it helps to boost economic growth in the country, right? Because it's part of the business and it helps you to grow your business in an innovative way and in a very efficient way. And at the same time, it creates some societal and public benefit as well, because you can do your jobs easily, you can do your stuff easily, just one click, and that's it. And it's mainly cheap and other stuff, right? But in the regulation part, the regulator should meet their core objectives. You know, like if we are talking about the financial sector, it's mainly the consumer protection. And they have to ensure the competition as well, because innovative products, services, and business model, they disrupt the market in a way that they are not regulated, and that may create some lead to public harm as well. So the regulation must ensure that the competition is working smoothly and all the consumers' rights are protected. So, but it's very difficult. The question is that governments themselves as well find it very difficult to know what's the right point to regulate, or what's the perfect time to intervene the market, innovation market. So, but since we know the benefits of the innovation, regulators must adopt a more innovation-friendly approach. And now I will be talking about this, the 5 broad elements of the innovation-friendly approach. This is actually just partly my opinions as well, but mainly this is also the research of the Business, Energy and Industrial Department of the UK government. So the first approach is that regulators should provide regulatory advice to innovators. By giving those advices, they can help businesses navigate the regulatory system, because it's innovator and doesn't have very perfect knowledge about the regulation. And by having advices from the regulator, it's easy for them to navigate through the regulatory system. And then after that, they can align to bring their new products in line with the regulation. And through these advices, actually, innovators may gather intelligence on new product and support future regulatory reforms. The second one is supporting experimentation and testing of innovation, which actually Pavel talked very in detail, so I will not go too much in details in this issue. And in fintech sector, it is the regulatory sandboxes are the most well-established testing approach of the regulator, because it helps businesses trial novel products in a safe space, and before even going to the market, they can learn their mistakes and then go to the market, and then they can get regulated with no problem. The third approach is for the regulator to set challenges to drive innovation. It is the challenge not for the innovators, but for the regulators, because through those challenges, they can direct or stimulate innovation towards a specific outcome, right? And it really makes it easy for regulatory learning and adaptation in innovation. The fourth approach is streamlining approvals. It means to make the approval procedures more easier for businesses, so that you can create some alternative route to authorization for those new innovators. And also that it decreases the regulatory burdens for innovations.
And finally, the last approach is the international collaboration. It's mainly for those startups who want to grow in the international market. So through their regulator, they can go to the international markets, they can navigate through different jurisdictions, so they can reduce the international regulatory barriers, so that they can actually grow their businesses. So these are the main approaches that should be conducted by the regulators. When it comes to the Central Bank of Azerbaijan, it's the place where I work. I would like to just give you a brief information about the innovative approach of the CBAR, right? The CBAR recently involved mainly in innovation, the financial technologies, directly and indirectly. So directly, CBAR created a new digital identification system, which makes it, it enables those people who want to use financial services through distance communication services. Okay, if you'd like to open a bank account in distance, you can go to the bankid.com and you can open your bank account. Or if you'd like to buy some financial services, and in its some trial version, but in the future that we expected to grow the whole financial sector. Now we just started with the banking sector. But if, let's say, if you'd like to buy some insurance policy, you can go to the bank market, which is a digital banking market platform, and you can buy financial services easily in distance. And also this platform identifies the customers, and so it also helps the financial institutions to make their due diligence. So also at the same time, as I say, the CBAR is involved in innovation indirectly, as adopting some regulations. We call it normative acts. And one of them is about distance bank accounts. So recently, it is in the process of the draft version, but you know that opening bank accounts regulation now allows customers to open bank account in distant, but still there are some questions when it comes to the customer identification, signature, signing documents through the distant communications, and these are the questions needs to be answered by the regulator. And when it comes to the signing of the documents, it's one of some legal problems in Azerbaijan. Also recently, a constitutional court adopted a decision on interpretation of the article in civil code, and it said that the parties may themselves consent that they can use some analogous signature in their contract. But actually, let's say, it still lays some open questions about when it comes to the signature. We are not very sure what is the analog of the signature. So when it comes to the consumer loans, that recently CBAR has drafted a new amendments to the civil code on the consumer loans part. And in this part, actually, we try to draft some provisions on the distance contract as well. Through this, we learned the EU directive on the distance market code financial services, as well as the German, Russia, and Turkish experiences, so that we try to create some draft amendments to the distance contracts and also the general part of the civil code in the article on written transactions and written contracts. So also central bank, you know, that drafted a new law on payment systems, and that our next speaker will talk more detailed next. And I forgot to mention that another direct involvement of the central bank in the financial technology sector, let's say, is just launching the instant payment system.
you know, through between these panels, you may see that there are some ads about Ani Pay. Ani means instant in Azerbaijani. So it means that now through this instant payment system, which we call it Ani Pay, customers may make their payments very easily, and the other part can receive the payments in just 1 second. So this is a new system. We hope that it may create some let's say benefits for the whole society as well. So this is my just a brief information about what can regulator do in innovation, how may do it, and as a regulator ourselves, as a central bank, what we have done, what we are expecting to do in the future. So I thank you for your attention. And I believe there are some other people as well who are listening, because it has been more than 1 year, but I am still not used to this, the online audience giving some lectures, because for me, it's like talking to the wall. But fortunately, at least we have some speakers. I see some faces, I see some emotions. So still, I am not in depression so far. So thank you for your attention again. So let's go to the next subject. It will be about regulatory approach to fintech activities in Azerbaijan. So Khayalettin Taghiyev from Central Bank will be talking about this subject very detailed, and we welcome you, Khayalettin, here. Thank you for having time. And also I would like to just give you a brief information that Khayalettin, together with our another ex-colleague Tamerlan, they published a new book on digitalization and digital payments recently in Azerbaijan. So again, we congratulate you for having this book, and we hope you that in the future you will have more books as well. So stage is yours. Thank you very much, Tural, for lots of information about me, and thanks for your interesting presentation. And I listened all colleagues' presentation. All are very interesting for me. And please let me share my presentation. Okay, as Mr. Tural mentioned, my topic is regulatory approach to fintech activities in Azerbaijan. And first of all, please let me introduce the contents of the presentation. Firstly, I am going to present about the draft law on payment services and payment systems, and then the scope of payment services, open banking conception, activity of payment agents, regulatory sandbox, and benefits of the draft law. As you know, there is a long history of this payment services and payment systems law, because as you know, I think that about 2012, central bank started to prepare this law, but unfortunately, new FIMSA, Financial Market Authority, created, and therefore the preparation of the law passed to this authority, and after that again this law came back to central bank, and but we believe that this law will be approved as soon as possible, inshallah. And currently central bank submitted this law to the government for getting opinions and suggestions, and currently we are on the discussion with some ministries that is related with this topic. And firstly, I would like to talk about payment services that are determined at this draft law, and
according to the law, there are 6 payment services. The first one, it is in fact it is not 6. I think that it is 7, and in addition, electronic, the third one, acquiring of payment instruments, including the issue of electronic money and payment transactions. This is divided into 2 types. The first one, acquiring of payment instruments, and the second one is electronic, is the issuing of electronic money and making transactions by electronic money. And another one is cash inflow and outflow services. And then execution of payment transactions with payment instruments. It means that such as payment cards, credit transfers, direct debit, and others. And then money transfers. And the last 2 is related to open banking conception. This is after adoption of PCD2. These payment services created such as payment initiation services and account information services. In addition to these payment services, payment service providers such as payment institutions, electronic money institutions, bank, and others can operate foreign currency exchange, operator activity, and training, organization, and consulting services. If we spoke about payment service providers, according to the law, this draft law, payment service providers are Central Bank of Azerbaijan, banks and local branches of foreign banks, post offices, payment institutions, and electronic money institutions, and third-party providers. In fact, payment institutions, electronic money institutions, and banks can be payment initiation service provider and account information service provider, but in institutions can be account information service provider after registration by the central bank, and therefore there is no license requirement for account information service providers. There is a requirement only for registration for account information service provider. And this is how can I say map of open banking conception. Before approving PCD2, as you can see from the slide, there is no interface between Bank A and Bank B applications. But after approving PCD2, the third-party providers created a new API, and through this API, the straight-through processing and efficiency of process increased, and therefore the second slide I will spoke about third-party providers and how it is regulated by the draft law. In general, payment initiation service is a service to initiate a payment order at the request of payment service user and the consent of the payment service user with respect to payment account held at another payment service provider. And according to the draft law, there is a license requirement for activity of payment initiation service provider, and that are amount of initial capital and own funds, requirement for stakeholders holdings, requirement for managing staff, IT requirements, emergency canteen and required plan, relevant documents, and another documents. That is all for getting a license for operating payment initiation service providers. And the second one is account information service provider. As I mentioned before, this
service provider can act as after registration by the central bank, and therefore it is requirement is only action program, civil liability insurance, requirement for managing staff, business plan for the first 3 years, requirements of for internal control systems, and procedures for storing sensitive payment information, and as others, emergency continuity and recovery plan are required for their activity. When the payment account is managed remotely, the payment service user can use third-party providers, and in this case, there are some obligations for account servicing payment service provider and third-party providers. For account servicing payment service provider means that this is a bank or payment institutions or electronic money institutions, and in this case, it means that who opens a payment account for consumers, and in this case, account servicing payment service provider can communicate via API, application programming interface, and they should accept incoming requests, and they should provide all information immediately to payment initiation service provider and account information service providers. And in order to realize this service, there are some obligations for third-party providers, and they should provide services only where based on payment service users' explicit consent, and they shouldn't store users' phones and sensitive payment information, and they should ensure data security. They should provide information about the user only to the pay with his consent, and they shouldn't require additional information from the user. That is not necessary for provision of payment services. Okay, this is obligations that are determined in the law, and in addition to these, how can I say, payment services, third-party providers, according to the law, the payment agent activity also will be regulated, and they should represent institutions such as bank, payment institutions, and electronic money institutions. Here we have one exclusion. We have one exclusion. This is post offices. In fact, post offices currently in our payment market, they are agent. They have agent function, and therefore we didn't add post offices for the activity of payment agent. And payment agent, according to the law, may be legal persons and individual persons engaged in entrepreneurship, and they should provide cash inflow and outflows, execution of payment transactions with payment instruments, and then money transfers and sale and redemption of electronic money. But in fact, in some foreign countries, there is a banking agent, and this banking agent has more function in comparison with payment agent, but payment agent can operate only payment services, and therefore these payment services can be realized by payment agent in our country.
And payment, in order to operate, payment agent should be registered by the central bank, and their activity requirements are determined by normative acts of the central bank, and therefore, in addition to this, according to this payment law, we prepared a new regulation for the activity of payment agent, and according to this normative acts, their activity will be determined. And after that, another innovative products according to the law is regulatory sandbox that are determined at the law, draft law. And the process is as follows. Firstly, the person applies to central bank for application of a new product, and after that, the central bank should check, and after checking, central bank issues temporary permit on this special regulatory regime, and then the last one is after completion of test mode, central bank makes a decision for giving, for example, a license for this product or not, and all these procedures will be regulated by the law and regulation that I mentioned before. After adoption of this law, we think that there will be some benefits for government, for payment markets and consumers. We think that for government, after the adoption of this law, this will enable to form a modern payment ecosystem, and then this will allow to expand financial inclusion, and after that, it will be transparency of turnover of economic entities, and financial literacy will be increased in our country. And for payment markets, there will be a lot of new fintechs to the payment market, and this will be strengthen the competitive environment in our country, and it will be developed interaction between market participants. And for consumers, this will be access to payment services, and this will increase consumer protection and formation of innovative payment habits. And I think that this list may continue depending on future situation, and our aim is to be adopted this law as soon as possible, and after realizing this law, I think that we can see these benefits in our payment market. Thank you for your attention. If you have any question, please. Thank you. Thank you, Hayaleddin, for your nice presentation. Actually, even though I've been involved in this drafting this payment system, so now every time I get new information about this law, because it's a huge quantity and it's so big law. So thank you again for your nice presentation. So our next guest speaker is Murashko Alexey. He is the CEO and founder of the Checkup Online, and he will be talking us about the modern banking fintech solution for asset monitoring. So welcome, Murashko. Thank you for having us, and please go ahead. Добрый день. Сейчас я включу презентацию.
Значит, меня зовут Мурашко Алексей, я директор и основатель компании. Так, прошу прощения, я сейчас просто слышу перевод на английский язык, он меня немножко сбивает, надо понять, как мне его выключить. Да, слышу вас. Внизу есть interpretation, вот надо нажать. Так, сейчас, секунду. Да, сейчас попробую. Так, вроде сейчас не слышу перевод, да, еще раз спасибо. Нет, все равно не помогает, слышу перевод, да. Тяжело будет мне с переводом говорить. Я, наверное, тогда просто сниму наушники, чтобы самому себя не слышать, и просто в микрофон буду говорить без наушников. Мы являемся разработчиком современного финтех-решения, которое позволяет финансовым организациям осуществлять дистанционный визуальный контроль активов. То есть это лизинговое имущество, залоговое обеспечение и страховое имущество. Наш программный комплекс представляет собой B2B финтех-конструктор, позволяющий осуществлять дистанционные осмотры. Как работает наше решение? Клиент или партнер банка, действующий или потенциальный, устанавливает мобильное приложение, оформленное в фирменном стиле финансовой организации. С помощью мобильного приложения проходит осмотры по заранее подготовленным сценариям, который собирается в конструкторе, и в офлайн или в онлайн режиме информация передается на сервер финансовой организации. Дальше, соответственно, она может передаваться в контролирующий орган или через API на другие информационные системы. Если говорить применительно к осмотру транспорта, техники, то осмотр занимает с точки зрения пользователя мобильного приложения примерно 2 минуты, верификация 30 секунд, но мы уже активно работаем над внедрением нейронных сетей, где большая часть проверок будет проходить в автоматизированном режиме. Для чего подходит наше решение? Для инспекции и контроля транспортных средств, любых машин, оборудования, любых типов активов, имущественных комплексов. Как достигается объективности контроль, то есть почему наше решение может заменить выездные поездки клиентов и полностью передать процесс осмотра и контроля за техническим состоянием активов залогодателям, да, либо владельцам имущества. То есть, значит, осмотры создаются непосредственно в самом мобильном приложении. Это исключает подмену снимков, то есть непосредственно все видео и фотофайлы создаются непосредственно в мобильном приложении. Каждый раз при подключении, при создании осмотра или при первичной установке определяется уникальный ID устройства. Также непосредственно определяется геопозиция пользователя. Пользователи проходят по заранее подготовленному гибкому сценарию, который позволяет не только осматривать простые активы, как я уже сказал, автотранспорт, но и имущественные комплексы, бизнес, подписывать кредитную, финансовую документацию. В рамках осмотра в режиме онлайн определяется время, и все данные шифруются и передаются на сервер. Наше приложение является гибким и позволяет проходить осмотры не только в онлайн-режиме, но и в офлайн-режиме, позволяя делать осмотры и реализовывать в тех местах, где существуют проблемы с интернетом или он фактически отсутствует. Наше решение является уже проверенным на рынке. У нас много клиентов в России и за рубежом, и они действительно оценили те преимущества, которые оно дает. То есть экономит существенный бюджет в первую очередь и позволяет снизить риски мошенничества. Ну и, конечно, в период пандемии, когда взаимодействие людей ограничено, перенести процессы взаимодействия с клиентами полностью непосредственно на залогодателей, если мы говорим применительно к банкам, это тоже, соответственно, упрощает все процессы за мониторингом, за залогового обеспечения. Как выглядит стандартный осмотр?
Как я уже сказал, наше решение является B2B конструктором, позволяет реализовывать различные алгоритмы осмотров, но я расскажу о стандартной схеме. В стандартной схеме сотрудник финансовой организации заводит карточку клиента, как минимум указывает номер мобильного телефона, на который будет отправляться приглашение с установкой мобильного приложения. Пользователь, клиент финансовой организации, получив СМС на свое мобильное устройство, текст согласовывается в фирменном стиле, нажимает на ссылку, переходит, устанавливает приложение брендированное банка, вводит полученный логин и пароль и уже по заранее согласованному сценарию, пошаговому сценарию с фото, видео примерами, с комментариями по шагам реализует тот сценарий, который требуется для проведения осмотра. Мобильное приложение сделано в таком формате, что оно позволяет полностью, то есть исключает какие-либо необходимые дополнительные комментарии или инструкции для пользователя мобильного приложения. Как я уже говорил, данные в онлайн-режиме передаются на сервер финансовой организации, где уполномоченные сотрудники с помощью интерфейса знакомятся с результатами осмотров. Если какие-либо фото или видеоматериалы являются неинформативными, они могут выбрать нужные шаги, которые их не устраивают, и отправить на доработку. Это один из сценариев возможных по применению нашего решения. Сценарии можно делать абсолютно разными. Инициатором осмотров может быть как непосредственно финансовая организация, если это разрешено, так и непосредственно сам пользователь мобильного приложения. При этом хочу сказать, что здесь наше решение используется не только когда осмотр производится активов непосредственно пользователям мобильного приложения или клиентами банков, но и сотрудниками банков. В данном случае решение используется как инструмент, который стандартизирует процессы осмотров залогов, активов, так и позволяет контролировать специалистов и хранить все данные, результаты осмотров, инспекций в единой информационной базе и, естественно, управлять ей и насыщать все это действующие информационные системы, ERP, CRM-системы финансовой организации. Значит, в решении доступно, как я уже сказал, не только, то есть решение достаточно гибкое, позволяет не только делать фото, видео, материалы, но у нас уже есть решение с искусственным интеллектом, позволяет, то есть встроенные сканеры документов, позволяют делать сканирование документов, позволяет загружать данные с телефона в медиафайлы любого типа файлов, опрашивать пользователей с помощью форм, создаваемых в конструкторе, то есть это текстовая информация, селекторы, чекбоксы, радиокнопки, то есть чтобы собрать ту информацию, которую клиент должен запомнить. Все это забирается в конструкторе представителям финансовой организации и не требует какого-либо программирования. Я, наверное, в принципе, уже закончил. Если будут вопросы какие-то, я с удовольствием отвечу. Thank you, Mrashko, for the nice presentation. And I believe we are done with the subjects, and we may now turn on to the questions panel. So far we have received some interesting questions, and the first one is from Tamerlan. Tamerlan is asking what we must do in order to develop fintech laboratories in Azerbaijan. So I will try to answer this question now. First of all, when we say we, I believe we mean it as in two parts, the business part and the regulation part. So the regulation part should actually do their best effort to not to try to intervene in the market in a way that can harm the business models of the businesses, and also not to, let's say, creating some obstacles or some fake obstacles just because of the regulatory burdens for the businesses, because it decreases the innovative environment, and at the end it doesn't very much help the economic growth as well. But regulation part always should bear in mind that they are protecting citizens
and also they are having some public interest in the regulation. In the business side, I believe the businesses should create their business models in good faith, so that they know that it doesn't create any public or environmental harm, not just in the financial sector or in any other sector, that it doesn't create any public harm, and also it should be foreseeable that this may may lead to prohibition by the regulation side, even if it's not regulated at the moment. If you don't have any additional comments, I would like to try to go to the next question. Next question is again from Tamerlan. Tamerlan is asking, what's the next step forward development of fintech landscape after implementation sandbox regulation? And I believe Pavel is the best person to ask this question. Pavel, can you help us to answering this question? Yeah, of course, and thank you so much for the question. It's an excellent one. I don't have any optimistic answer to this, because there is no way we can build fintech landscape. The only thing we can do is create an environment that is conducive to fintech's development. What are the pillars of this environment? First of all, and something that was covered in previous presentation, is regulatory certainty and law on payment system, and we expect and hope that it will be adopted soon, as soon as possible. Will create legal certainty around regulatory sandbox, thus pushing fintechs to cooperate more with the financial institutions. Secondly, this is exchange of information and exchange of opinions within the sector. And that's my personal opinion. Fintech associations and different councils and unions play a pivotal role in exchanging this information, because usually fintech companies are small and they need some guidance. They can get those guidance from their peers, or they can get this guidance from the central bank. And it's a big question mark if the central bank is ready to provide this guidance, because the resources are limited. And finally, third pillar to create and create environment conducive to fintech development is accessibility of funds, accessibility of money, because those are not financial institutions. Those smaller companies, they require funds and investments. And possibly this might be public-private dialogue or private initiatives to ensure that we can use fintech laboratories, for example, to look at different fintech projects and help them find investors, because investing money in fintechs is important, because they always need money for scalability. I think this is a very brief answer to this question. Hopefully I covered it. Thank you, Pavel. And the next question is from Ayaz Shahbazi. Ayaz is asking how regulators of small countries can track the suspicious transactions carried out by the facility of the services offered by fintech organizations such as wallets, crypto coins, etc. of other countries. So Shane, I see that you have given just a very detailed answer to this question, but unfortunately not all the attendees see your answer. So could you please tell us again that what's your insight about this question? Yeah, sure. Thanks very much. I think it's a super important question and a real challenge for regulators, to be honest. You know, what we see now is that the fintech offerings have essentially decoupled the consumer from the location of the provider. And I think that we're seeing that consumer protections, for example, there are many high-profile examples where consumer protections have not necessarily been front of mind. And consumers have suffered as a result of sort of you know, fintechs who are operating in third jurisdictions or separate jurisdictions with different levels of controls in place. Yeah, I don't think there's an easy answer to this question, sadly. And you know, what we definitely don't expect to see is that, you know, I don't know. Let's take an example. You know, Bitwala or TransferWise, you know, offering crypto or international transfers, they're not going to go and seek approval
in the markets in which every one of their users is based. It's highly unrealistic. And if indeed a regulator sought to impose that kind of control, it would have the effect of actually making it impossible for consumers in their market to utilize that service, because the fintechs would just not offer services to those individuals. You know, our view here is that, and we see this particularly in the crypto space emerging, that there will have to be some sort of standardized certification which takes place, which implies a degree of comfort around these entities. Whether that's going to be driven by either a single regulator or a college of regulators, or whether, you know, in the crypto space, we expect that this is going to be quite driven by DM and some of the large operators in the market. Realistically, pragmatically, this is the only way I think that we're going to see that kind of accountability that enables folks to kind of transact cross-border, and for regulators to not necessarily oversee, but at least have transparency and insight into the standards of those who are offering services. Not a satisfying answer, though, I suspect, to be honest. Yeah, still an answer. So thank you, Shane. I believe our next two questions will go to Hayaleddin. Hayaleddin, one question is from Tamerlan again. Tamerlan is our question star today. He's asking what, I guess I just mixed the questions. He's asking, payment aggregator should be regulated or not? Must we regulate payment aggregators or not? Yeah. Yes. And this question, and please also answer the next question from Inga Karchava, and he's asking, is the regulator considering to require relevant data, safeguard information, security audits, or certification from the PISPs as part of the draft market payment systems law? And please, if you are ready, please answer those questions. Thank you. In fact, Tamerlan knows very well the answer of this question about payment aggregators. We investigated this issue, and we concluded that this aggregator shouldn't be regulated because there is not high risk for these aggregators, and this aggregator is a mediator and intermediary between some payment institutions and electronic money institutions and the banks, and therefore it shouldn't be regulated according to the law. And about the second question, as I mentioned before, for payment initiation service provider and account information service provider, there are some requirements, IT requirements, and then there are some requirements for internal control systems, and then in the law, it shows that it should be procedures for storing sensitive payment information, and as you know, this sensitive payment information is very high risk sphere, and therefore, according to the law, we have a lot of requirements for payment initiation service providers and account information service provider, and we used this, when we prepared this, how can I say, requirement for account information service provider and payment initiation service provider, we used a lot of international countries' experience in this sphere, in these laws, and PCD 1, PCD 2, and other experiences.
With your permission. Very much. Yes, of course. Thank you, Khayaladin, for your explanation. But you also mentioned that there is some risk still, and regarding the payment aggregators. So, possibility of account holds. For example, if any or of the activity is suspended or being fraudulent, yeah. In these terms, the account could be held. By the authorities. In this term, I mean, how you will manage this risk, and for example, how do you think that how the risk that still remains regarding the payment aggregators should be regulated by only contract agreement between parties, or for example, also there could be very high fees, and so we know that to some extent we used to have a certain regulation regarding the fees that we have in our financial system, financial services. So what do you think, if there will be high fees and the central bank would like to interfere or to do something, or it's okay? Okay, thank you very much for your interesting question. A very intellectual, valuable person, Afghan. And you know, according to the international experience, there is no any requirement for these aggregators. And you mentioned about fraud. And in this case, as a central bank, we should require these how can I say, these requirements from payment institutions and electronic money institutions, because they should act, how can I say, very fully with very fully requirements, and if for example there is no any how can I say disadvantage side for requirement of payment institutions and electronic money institutions, in this case I think that there will not be any risk for these aggregators. Thank you. Thank you, Khayaladin and Afghan, for your questions and answers. We are both speakers and attendees at the same time. So our next question is again from the payment system law. So Kamran Babayev is asking, Naibul Seyf Azerbaycani, crowdfunding əməliyyatları ödəniş sistemləri haqqında qanun ilə tənzimlənəcəkmi? So basically Kamran is asking whether the crowdfunding transactions will be regulated in the payment systems law. Khayaladin, do you have any insights? According to this law, payment services and payment systems law, it will not be regulated. According to the law, only payment services and payment systems, regulatory sandbox, payment agents will be regulated. But this is not considered in this stage. Yes, thank you. And in addition to your answer, I would like to say that crowdfunding is not part of the payment systems. Also, his answer is that no, it's not regulated in the draft law. So I believe we have received these questions so far, and Elchin Hasanov, I guess he's here, our host from the ABA. Shall we proceed to the end of the panel, or just wait for any questions, because we have some time, if maybe some attendees now try to remember some questions. Əlavə sualları olan yoxdursa, Tural müəllim, yekunlaşdırmaq da olar paneli. Okay. Çox sağ olun Yunus müəllim, təşəkkürlər cavabınıza görə. So, dear guests, dear attendees, thank you for spending your time with us. It was very interesting panel, I guess. Personally, I learned so much from both all of your speakers about the regulatory framework of your subjects. It was very interesting to me, and I hope that it was the same feeling to the whole attendees as well. So again, Shane, Afghan, Khayaladin, Pavel,
and Murashko, thank you for joining us today. And in this unprecedented time of the year, I hope you are stay safe and healthy as well. So take care. Again, thank you for spending your time with us. Thank you. Yeah. Thank you. Thanks. Thank you. Azəri Kart Prosesing Mərkəzi NFC texnologiyasını Azərbaycanda ilk dəfə təqdim edir. Siz də
Siz də ödənişlərinizi ani və rahat etmək istəyirsinizsə, Azərikart rəqəmli məkanına keçin. Kartınızın mobil bankda rəqəmli sürətini yaradın və fiziki daşıyıcı olmadan kartdan istifadə etməklə ani və təhlükəsiz ödənişlərdən zövq alın. Azərikart, bir toxunuş qədər yaxın. Hesab nömrənizi yadda saxlamaq çətindir. Hesablarınızı bir yerdən idarə etmək istəyirsiniz. Qeyri-iş vaxtlarında bank hesablarından istifadə edə bilmirsiniz. Bütün bank əməliyyatları AniPay ilə qısa zamanda öz həllini tapır. Artıq köçürmə və ödənişlərinizi istənilən bank tətbiqi daxilindəki AniPay ödəniş həlli və ya AniPay mobil tətbiqi vasitəsilə bir göz qırpımında həyata keçirə bilərsiniz. 365 gün, 24 saat xidmətinizdə olan AniPay həlli sizə əməliyyatlarınızı mobil nömrə, PIN kod, e-mail vasitəsilə qısa zamanda həyata keçirmək və göndərilən vəsaitlərin anında qarşı tərəfin hesabında əks olunması üstünlüyünü verir. Sizə isə geri qalan vaxtınızı istədiyiniz kimi dəyərləndirmək qalır. AniPay, ani ödə, anı yaşa. Hesab nömrənizi yadda saxlamaq çətindir. Hesablarınızı bir yerdən idarə etmək istəyirsiniz. Qeyri-iş vaxtlarında bank hesablarından istifadə edə bilmirsiniz. Bütün bank əməliyyatları AniPay ilə qısa zamanda öz həllini tapır. Artıq köçürmə və ödənişlərinizi istənilən bank tətbiqi daxilindəki AniPay ödəniş həlli və ya AniPay mobil tətbiqi vasitəsilə bir göz qırpımında həyata keçirə bilərsiniz. 365 gün, 24 saat xidmətinizdə olan AniPay həlli sizə əməliyyatlarınızı mobil nömrə, PIN kod, e-mail vasitəsilə qısa zamanda həyata keçirmək və göndərilən vəsaitlərin anında qarşı tərəfin hesabında əks olunması üstünlüyünü verir. Sizə isə geri qalan vaxtınızı istədiyiniz kimi dəyərləndirmək qalır. AniPay, ani ödə, anı yaşa.
Azəri Kart Prosesing Mərkəzi NFC texnologiyasını Azərbaycanda ilk dəfə təqdim edir. Siz də ödənişlərinizi ani və rahat etmək istəyirsinizsə, Azəri Kart rəqəmli məkanına keçin. Kartınızın mobil bankda rəqəmli sürətini yaradın və fiziki daşıyıcı olmadan kartdan istifadə etməklə ani və təhlükəsiz ödənişlərdən zövq alın. Azəri Kart, bir toxunuş qədər yaxın.
Платформа FXL – это технологический прорыв в области цифровизации банковского бизнеса. FXL обеспечивает быстрый вывод на рынок новых банковских продуктов, дает возможность проводить миллионы транзакций в режиме реального времени. Надежность системы проверена временем. FXL – цифровая платформа для банков 21 века. Компания FlexSoft. Технологии банка будущего. Hesab nömrənizi yadda saxlamaq çətindir. Hesablarınızı bir yerdən idarə etmək istəyirsiniz. Qeyri-iş vaxtlarında bank hesablarından istifadə edə bilmirsiniz. Bütün bank əməliyyatları AniPay ilə qısa zamanda öz həllini tapın. Artıq köçürmə və ödənişlərinizi istənilən bank tətbiqi daxilindəki AniPay ödəniş həlli və ya AniPay mobil tətbiqi vasitəsilə bir göz qırpımında həyata keçirə bilərsiniz. 365 gün, 24 saat xidmətinizdə olan AniPay həlli sizə əməliyyatlarınızı mobil nömrə, PIN kod, e-mail vasitəsilə qısa zamanda həyata keçirmək və göndərilən vəsaitlərin anında qarşı tərəfin hesabında əks olunması üstünlüyünü verir. Sizə isə geri qalan vaxtınızı istədiyiniz kimi dəyərləndirmək qalır. AniPay, ani ödə, anı yaşa. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас всех видеть и, надеюсь, немножко услышать. Для меня большая честь начинать эту завершающую сессию этих потрясающих 2 дней. И это были действительно фантастические 2 дня. Я слышал выступления десятков спикеров и огромное удовольствие получал от этой цифровой среды, в которой мы жили эти 2 дня, от этого дизайна, который нас сопровождал, от новых идей, просто фантастика. Поэтому здесь огромное слово благодарности организаторам за то, что они имели смелость организовать такое событие в такое сложное время для всего рынка, для банкинга, для Азербайджана. И когда мы видим такое классное мероприятие, то я уверен, что все в будущем будет просто супер. Итак, наша сессия будет посвящена клиентскому опыту. У нас будет 3 презентации в рамках этой сессии. Перед тем, как я перейду непосредственно к тематике, прошу участников быть активными, задавать вопросы в общий чат, или же, если вдруг есть какие-то вопросы, которые вы не можете задать, может быть, какого-то более приватного или коммерческого, там какие-то секретные вопросы хотите задать, пожалуйста, пользуйтесь форматом Networking Hall, который есть и который будет доступен до 4 февраля. Вы там сможете общаться со спикерами, с участниками, и я думаю, что спикеры будут рады продолжить общение и делиться своим опытом, информацией в ближайшие дни. Почему мы говорим про клиентский опыт и почему эта сессия завершающая? Банкинг – это такая сфера, которая очень много, она создана вокруг процессов, вокруг безопасности, и это такой очень сложный бизнес, очень зарегулированный, и часто для клиентского опыта остается очень мало места. Но я убежден, что именно customer experience, именно работа с клиентским опытом, с управлением клиентским опытом, с его улучшением, это единственное поле для конкуренции в будущем, потому что с точки зрения продукта, с точки зрения процессов, скорости обслуживания, архитектуры продуктов, практически очень сложно быть уникальным уже сейчас и в ближайшем будущем тем более. Поэтому я думаю, что может быть даже не случайно, что эта сессия завершающая, чтобы все-таки завершить клиентским опытом, немного поговорить наконец-то о потребителе, пора бы уже. И поэтому я хочу представить нашего первого спикера. Вот, Дмитрий Сатин, компания Usability Lab, основатель и управляющий партнер. Дмитрий, сцена, несмотря на то, что онлайновая, но ваша. Я попрошу вас также пару слов рассказать о компании. Нам будет очень интересно вас послушать и заявить о своей теме. Спасибо, Дмитрий.
Начинаем. Спасибо, Микола. Я тоже хочу присоединиться к словам нашего модератора о том, что очень рад, что азербайджанские банки и Ассоциация азербайджанских банков смогла собрать вместе такой потрясающий форум. Мы рады быть гостями этого форума. Мы, как компания Usability Lab, много работаем с такими гуманитарными вопросами, как пользовательский опыт, пользовательский клиентский опыт банков. Но наша родная страна – это Россия, здесь мы больше всего работаем, а из стран бывшего Советского Союза, вот этого пространства бывшего Советского Союза, мы еще работаем с Казахстаном, Украиной и Беларусью, а вот с Азербайджаном работали мало. Мы очень много проводим конференций, вебинаров, где были гости из Баку, но они были из ВТБ. Мы проводили мероприятия именно для ВТБ, и то отделение азербайджанское, сотрудники его к нам подключались. Поэтому это, к сожалению, наш большой промах. Мы очень надеемся завязать здесь большие дружбу и знакомства, и когда все границы откроются и все ограничения спадут, мы радостно, наконец, начнем встречаться в офлайне. Итак, сегодня я хотел бы показать вам несколько слайдов. У меня всего 15 минут, это очень мало, но, наверное, достаточно для знакомства. Я их собрал на доске мира. Мы теперь в ней проводим всяческие мероприятия, поскольку она позволяет нам собирать интерактив, прям пользовательское участие в наших мероприятиях. Итак, меня зовут Дмитрий Сатин, я по образованию психолог, необычный психолог, который занимается взаимодействием человека с компьютером. В 2005 году я основал компанию, которая теперь стала наиболее известной, в общем, не только на российском, но и на постсоветском пространстве. С 2011 года нашими клиентами в основном являются банки. Мне кажется, это произошло из-за того, что банки стали на острие цифровой трансформации. Именно там наибольшее, как сказал Микола, здесь я к этим словам тоже присоединяюсь, ключевое слово здесь конкуренция за клиента. Интересно, что в 2007 году, когда мы, как бизнесмены, как консультанты раздумывали о том, что нам нужно выйти на банковский рынок, мы сталкивались с таким скепсисом, причем от самих сотрудников банков, что клиенты от нас никуда не денутся, потому что всевозможные оформления договоров, банковского обслуживания, привязки, цифровой подпись и так далее, столько барьеров, что клиент никуда не уйдет, это говорили сотрудники ведущих российских банков, на секундочку. А когда я говорил про пользовательский опыт сотрудников банков, потому что об этом тоже нельзя забывать, клиентский опыт формируется в том числе из тех впечатлений, которые создает ваш контакт-центр, офисы обслуживания и так далее, нам здесь отвечали очень просто. Сотрудники должны работать хорошо по определению. Если они будут работать плохо, то мы этих выгоним и наймем других. То есть в 2007 году атмосфера была совсем иной. Теперь же мы видим, что с точки зрения нормативных актов, технологий, смена банка перестала быть какой-либо вообще проблемой. Ну, я не знаю пока про азербайджанские инициативы, но в России, например, был пилотный проект по подключению портала госуслуг, это федеральный сервис государственный, с тем, чтобы, используя его систему идентификации и авторизации, можно было бесконтактно, без визита заключать договора обслуживания с банками. То есть таким образом получается все очень горячо, потому что клиент, увидев рекламу какого-то нового для себя банка, в котором ему обещают какие-то новые интересные условия, он может, в общем, без визита в банк открыть там счет, перевести туда деньги и начать стать клиентом. И судя по российским пользователям, мы видим, что многие из них являются клиентами сразу нескольких банков. Это, конечно, очень разогревает конкуренцию, и банки работают теперь в области, в том числе, впечатлений. Ну вот последние, я не знаю, следите ли вы за нашими новостями, но вот один из трендов, который обсуждался в доковидную эпоху в России, это так называемый фиджитал, то есть объединение физических отделений с цифровым опытом. И вот в этой концепции фиджитал, Альфа-банк у нас главный стал пионером таким, его отделения экспериментально уже появились в Москве, которые больше похожи на Starbucks или какой-то приятный офис, где человек может даже зайти, не знаю, отксерокопировать документ или распечатать его, пообщаться с сотрудниками банков. В общем, все идет в область того, чтобы дать клиенту наилучший опыт.
С 2014 года, войдя в эту отрасль, мы поняли, что есть такое востребованное, причем она была мотивирована самими российскими банками, есть важная востребованная тема, это анализ, отраслевой анализ банковских решений. С 2014 года мы публикуем так называемые юзабилити рейтинги, которые с прошлого года стали еще более обширными. Я сейчас о них более подробно расскажу, поэтому взаимодействовать с нашей компанией можно не только как клиент, но и также как читатель, слушатель, участник обсуждения тех исследований, которые мы проводим. На всякий случай, поскольку здесь я использую аббревиатуру UX, для тех из вас вдруг кто-то еще не сталкивался, я должен сказать, что UX – это user experience, это пользовательский опыт, его нельзя путать ни в коем случае с цветом кнопочек, или это не только это. То есть, вообще говоря, одно из лучших определений пользовательского опыта – это совокупность и гармония между желаниями, ожиданиями и фактическим опытом, то есть поведением пользователя. Любой дисбаланс между этими тремя факторами – желание, ожидание и фактический результат, они приводят к тем или иным феноменам, иногда хорошим. Например, если ваши ожидания превзошли, то вы превращаетесь в лояльного клиента, вы начинаете об этом сервисе, об этом цифровом продукте рассказывать, хотя вас об этом никто не просил. То есть включается режим сарафанного радио. В 2020 году, в разгар пандемии, я понял, что нам не хватает взаимодействия в силу того, что мы перестали встречаться с нашими собеседниками, с нашими клиентами. Мы объединили несколько наших информационных ресурсов в один, который стал называться банковский UX. Адрес сайта вы видите: banking.usabilitylab.ru. С одной стороны, это подписка на в том числе бесплатные материалы, которые мы регулярно публикуем. Это всевозможные переводы западных статей относительно того, каковы тренды, так или иначе решают проблемы в тех или иных российских банках. В том числе там же публикуются результаты мероприятий, которые мы проводим примерно 2 раза в месяц. Ближайшие из них, к слову говоря, здесь анонсирую без слайда, но на слух попробуйте запомнить. 4 февраля мы проводим в 16 часов по Москве второе мероприятие, посвященное необанкам, то есть банкам без отделений, полностью цифровым банкам. И в этот раз мы делаем для себя совсем необычную историю. У нас будут западные спикеры. Это два сотрудника немецкого необанка N26. Будет возможность пообщаться с ними напрямую и узнать, что происходит в Германии, вот конкретно в этом банке. И сегодня я как раз и хочу вас привлечь. Моя главная цель моего выступления в том, чтобы вас сделать участниками, подписчиками этого комьюнити, которое мы начали развивать целенаправленно с мая 2020 года, а сейчас оно насчитывает более 3000 активных участников, в которых есть как дизайнеры из банков, или там UX-исследователи, так и председатели правлений. Вы удивитесь, в общем, публика очень разношерстная. И количество банков, которые охватываем, как я говорил, там есть и казахстанские банки, белорусские, украинские. К сожалению, там пока нет вас, но мы там очень ждем в ближайшее время. Итак, в чем, собственно, тематика этих исследований? В 2020 году мы заявили и провели несколько больших мероприятий, таких как оценка мобильных приложений банков на предмет доступности. По-английски доступность – это accessibility, по-русски иногда переводят как общая доступность. Это доступность цифрового продукта для людей с ограниченными возможностями. Самый яркий пример – это доступность мобильного приложения для слепого человека. Я не знаю, как вы к этой теме относитесь, но я вас, возможно, удивлю, что полностью тотально слепые люди являются активными пользователями мобильных банковских приложений, потому что у них нет другого варианта, потому что такие же люди, как и мы, им нужны те же самые сервисы. И банки в этом смысле различаются. Есть лидеры, и в России этими лидерами являются Альфа-банк и Сбербанк, у которых сами сообщества слепых людей, как на всевозможных митингах, когда мы у них спрашиваем, а какое приложение вам просто нравится больше всего, они говорят, что Сбербанк онлайн лучшее приложение, то есть можно им пользоваться безбарьерно. Помимо этого, топ-15 банков были происследованы на предмет удобства мобильных банковских приложений. Сейчас не буду зачитывать все эти названия исследований. Главное, что результаты этих исследований доступны и вам. В конце моей презентации я дам вам небольшую ссылку, куда нужно будет написать, чтобы я знал, куда вам выслать эти материалы. Их так много, что вам придется их исследовать очень долго. Поэтому я даже придумал специальное мероприятие для сотрудников азербайджанских банков с тем, чтобы мы собрались в Zoom, и мы для вас провели ретроспективу тех исследований, которые были в 2020 году, и планов
и планов на 2021 год. В этом году мы будем исследовать вещи, которые специфичны для России, как, например, система быстрых платежей, но также вещи, которые, безусловно, нас не разделяют. Это программы лояльности, управление личными финансами, удобство мобильных банков и интернет-банков для физических лиц, ну и так далее. То есть тем будет очень много. Я очень надеюсь, что если вы вольетесь в наше сообщество, теперь уже можно его назвать международным, вы тоже будете мотивировать и влиять на эту программу исследований, потому что, очевидно, мы можем не знать какой-то специфики, которая есть у вас, которой мы просто пока не коснулись. Наши мероприятия, которые мы проводим к концу года, я неспроста упомянул мира, они закончились вообще интерактивными вещами. То есть поскольку мы собираем целые комьюнити у себя на вебинарах, это человек по 200 приходит к нам из совершенно разных городов и банков России, то последним вебинаром 2020 года был вебинар, который мы проводили совместно с Почта-банком России, который назывался UX-тренды 2021. То есть это попытка построить прогноз, расставить приоритеты, чем банкам в первую очередь стоит заниматься в 2021 году. Артем Гавердовский, это руководитель дизайнеров Почта-банка, предложил нам на обсуждение именно такой майндмап. Я убрал некоторые лишние ветки, но чтобы вы примерно представляли, что мы пытались обсудить. В результате, поскольку мы проводили это все помимо того, что в Zoom, но еще и на доске мира, с которой пользователи, наши участники могли взаимодействовать, то мы прямо там провели голосование. Вопрос звучал так: что из этих представленных трендов вы возьмете в работу уже прямо в 2021 году? И голосование показало, что лидерами этого рейтинга являются 3 темы. Это персонификация, персонализация и кастомизация мобильных приложений. Проблематика здесь такая. Я ее сейчас расскажу словами, цитатами моего разговора с сотрудниками Альфа-банка. Цифровые продукты развиваются очень быстро, функций появляется очень много. Мы уже столкнулись с таким перенасыщением мобильных приложений функционалом, что пользователи начинают путаться. Уже мы слышим жалобы от клиентов о том, что, ребята, давайте-ка сделайте нам отдельную версию. Знаете, Юрий Бажор, это сотрудник Банка России, который является одним из руководителей такой рабочей группы по финансовой доступности, он однажды выразился так: нам нужно приложение для бабушек, мобильное приложение банков для бабушек, в котором, крупные кнопки, в котором есть минимально необходимый набор функций и которое достаточно безопасно, то есть будет сложно бабушке задурить голову так, чтобы она совершила какое-то вредное действие для самой себя. Но банки развиваются не по этому пути, они не предоставляют простых решений, они идут по пути эскалации вот этого функционала, наращивания его, и поэтому уже возникает проблема, что нужно делать приложения персонализируемые для пользователей, то есть как это в моей фантазии выглядит. То есть первичный пользователь начинает работать с приложением, оно выглядит достаточно простым, а в зависимости от того, как он действует и какие свои интересы он раскрывает, мы начинаем подсказывать новые и новые функции. Это не решается очень легко. Здесь очень много методологических проблем, потому что, вдруг наш пользователь не новичок, а он просто переключился, он является очень активным и опытным пользователем других приложений банков, и он приходит к нам и видит, что это такое, что это все очень просто, ничего не понятно. Понятно, здесь есть очень много поводов для исследований и дизайнерских экспериментов. Следующая тема, которая вторая в нашем рейтинге голосования, это удобство и простота заполнения форм. Здесь мне тоже сильно объяснять вам не нужно и разъяснять, потому что каждый из вас, кто создавал или заполнял заявку на кредит, причем чем он сложнее, то есть если это ипотечное кредитование, то там совсем все сложно, то форма оказывается такой большой, что мы начинаем сталкиваться с проблемами снижения конверсии, то есть когда пользователь, не заполнив форму, прекращает попытки ее заполнять, и связано это именно с тем, что форма очень сложная. Здесь пока не решенная проблема. И третья тема, которую банки российские взяли себе как бы на карандаш, фокус внимания, так называемый онбординг. Опять же, вы, я уверен, опытные люди, вы понимаете, о чем идет речь, но несколько слов. Во-первых, пользователя нужно учить, потому что аудитория банка все время прирастает, и она прирастает за счет молодежи.
это утверждение нужно, конечно же, здесь поставить звездочку, потому что во многих отраслях, и в электронной коммерции, как когда-то в социальных сетях, а теперь в банках, мы видим прирост за счет пожилой аудитории. Но этот прирост связан, он, как бы сказать, не натуральный, потому что старики не рождаются стариками. Это наши родители, наши бабушки и дедушки, которых в том числе в пандемию они лишены возможности ходить в отделение банков. Мы, их дети, их там племянники, начинаем обучать их пользоваться мобильными приложениями, и поэтому происходит такой взрывной рост. Но естественный рост всегда происходит за счет молодежи. И эту молодежь, конечно же, нужно обучать прямо на ходу. Ну вот этим я попытался очень коротко, в силу ограничения времени, рассказать о том, что у нас происходит вокруг этой темы банковского UX. И этим слайдом я хочу вас пригласить подключиться. Основной канал коммуникации и дистрибуции нашей информации является Telegram. Я надеюсь, что этот мессенджер также популярен в Азербайджане, как и в России. И поэтому QR-код, который вы видите на экране, если вы его сфотографируете, то он вас приведет в чат-бот Usability Lab. Я и мои менеджеры увидим вас на той стороне и вам выдадим то, что здесь описано. То есть, ну, во-первых, помимо слайдов, которые вы увидели сегодня, они не такие уж и сложные и интересные, возможно, но что более важно и интересно, это отчеты 2020 года, и в том числе по вашему отклику мы поймем, когда мы проведем такой целевой вебинар для сотрудников азербайджанских банков с ретроспективой 2020 года. Я надеюсь, вы успели запомнить e-mail для тех, кто не пользуется Телеграмом, info.usabilitylab.net и .ru, это одно и то же, и либо отсканировать QR-код, который вы видите на слайде. Я на этом закончил. Буду рад присоединиться к вам на сессии вопросов и ответов и поучаствовать в дискуссии с коллегами, которые со мной сегодня здесь выступают. Микола. Да, Дмитрий, спасибо за классное выступление. Я для себя лично услышал несколько таких слов, знаете, прям задело. Во-первых, психолог. Наконец-то у нас есть психологи, которые работают с банками, да, действительно, многим клиентам банков, да, нужен вообще психотерапевт после заполнения заявки на продукт, да, поэтому когда есть компании, или же если в банке, в крупных банках есть структуры, где работают такие специалисты и дизайнеры, специалисты по клиентскому опыту, да, то банковский продукт уже создается таким, что им легче пользоваться, легче происходит онбординг, дальше идет лучший опыт, и в результате банк выигрывает. Хотя на начальном этапе сложно этот процесс запустить таким образом, чтобы вот таких специалистов вовлекали в процесс в то же время, когда там идет обсуждение, связанные с рисками, с комплайенсом, с регулированием там, и так далее, и так далее. Второе, это то, что мне очень понравилось, то, что откликнулось, это вы сказали слово «впечатление». Да, действительно, в банках мало кто говорит про впечатление, а это как раз то, что люди рассказывают, когда они выходят из банка, из отделения или из приложения, да, они не помнят, какие там были комиссии, но у них складываются какие-то впечатления, они могут этот банк рекомендовать или нет. Мне очень импонирует то, что вы рассказали про обучающие программы, про ивенты, про формирование комьюнити, потому что решение такого сложного, большого вопроса, как сделать финансовые продукты более доступными, понятными, простыми, это не может сделать одна компания или один банк или регулятор. Это задача действительно экспертов из самых разных сфер, и только вот такие форматы общения, сотрудничества, они могут сдвинуть это дело и раскручивать этот маховик этих трансформаций. Мне очень понравилось, что говорили про инклюзивность. Действительно, это очень такой вопрос, который вроде бы как бы модный, все об этом как-то упоминают, но ограничивается это, образно говоря, этими пандусами на ступеньках, до которых и человек и дойти не может. Я уже не говорю про онлайн, да, что там очень мало приложений и программ, которые были бы адаптированы для людей с особенными потребностями, и это тоже очень круто, что вы это делаете. Поэтому большое вам спасибо, что поделились вашим опытом. Я надеюсь, что мы еще на сессии ответов и вопросов
встретимся. Вот, а я прошу подключиться нашего следующего спикера. Это Федор Вирин, компания IAB Russia. И я увидел в должности, в позиции Федора такое супер хайповое словосочетание Data Scientist, Data Insight. Вот. Все, что касается данных, все, что касается того, как из них не просто собирать данные, да, как это уже все научились, уже даже мой банк уже знает, когда у меня день рождения, да, но они еще пока не знают, что с этим делать. Как это превращать в инсайты, как это превращать в какие-то прогнозы и как на этом зарабатывать. Поэтому, Федор, вам слово, пожалуйста, пару слов расскажите о себе, о компании и огласите вашу тему, пожалуйста. Всем привет. Data Scientist вот это вот точно Data Scientist, как он есть, а я нет. Я не Data Scientist. Я специально повесил его на стенку, чтобы им не быть. Но, тем не менее... Федор, вы нам хотя бы разницу объяснили. Спасибо. В пятницу вечером это нужно было сделать. Но важно отметить, что Data Scientist, не scientist, а scientist, саентолог, я бы даже сказал. Вот. Это зверь весьма редкий и, в общем, случающийся исключительно случайно. Значит, вообще сейчас я выступаю в пиджаке партнера Data Insight. Data Insight это не должность, это компания, которая делает большое количество исследований по e-commerce, не только по e-commerce, по финтеку, по образованию, онлайн-образованию. Вообще нас интересует все, что касается онлайна, и мы публикуем очень большое количество бесплатно данных в России. Мы научились на этом зарабатывать, поэтому мы, наверное, в России одна из самых цитируемых исследовательских компаний, аналитических компаний. Ну, точно в ЦИОМ более часто цитируется, чем мы, но это государственная компания, которая публикует данные выборов, а мы все-таки не публикуем сейчас данные выборов. Вот, значит, мы выпускаем несколько таких краеугольных исследований в России. Это исследование e-commerce в России, вот оно должно выйти через пару недель. Это исследование логистика для интернет-магазинов в России. Это топ-100 интернет-магазинов в России, который выйдет в конце марта. Вот, ну то есть вот таких вот штук мы выпускаем довольно много, все они доступны у нас на сайте и все их можно посмотреть. Вот, кроме того, мы немножко исследуем Казахстан и Белоруссию. Мы не исследуем сейчас Азербайджан, не было запроса ни разу, но там понятно, как это делать, так что при необходимости это можно сотворить. Сейчас я открою презентацию и расскажу, что я буду рассказывать. Микола, сколько у меня времени? 15 минут. Но... Окей. Просто чтобы я ориентировался в нем, я это спрошу. Так, вот я сейчас открою вот эту презентацию. Она откроется. Я убеждюсь, что ее видно. Ее видно? Да, все супер, спасибо. Все супер. Значит, это исследование, которое мы делали в 2020 году, мы его только что, мы его на самом деле сейчас еще немножко продолжаем, но я вам расскажу результаты той части этого исследования, которое мы делали в середине и во второй половине 2020 года. Что мы сделали? Мы проанализировали платежи для РБК-мани, для нашего партнера и клиента, проанализировали платежи с точки зрения покупателей, с точки зрения бизнеса. То есть мы сначала опросили клиентов, а потом мы опросили бизнесы. И это такая гигантская работа, и потом совместили все это вместе. И некоторую часть, большую часть этого исследования не видит никто, кроме клиента, но некоторую часть этого исследования, собственно, я имею право показывать, она опубликована, и я вам сейчас про нее расскажу. Начнем с клиентов. Это самая простая штука. Так, мне надо убрать, чтобы мне не мешало видеть. Вот. Значит, самая простая и понятная вещь – это там, чем вы платите, платят картами онлайн. Я на самом деле очень хорошо помню такой момент. Я прилетел, это было 12 или 13 лет назад, я тогда еще работал в Mail.ru, и я прилетел в Киргизию
и там участвовал в конференции по электронной коммерции. Это была первая конференция по электронной коммерции в Киргизии. Это было очень интересно, потому что, в общем, ну, как новый любой рынок, он весь собрался в одной комнате. Вот. И любопытно было то, что все обсуждение в этой комнате сводилось к тому, что люди не пользуются карточками. Я говорю, друзья, у вас компьютеров нет в стране. Они говорят, нет, карточки важнее. По факту, долгосрочно карточки важнее. В тот момент в Киргизии, конечно, было важнее то, что то, что доступа в интернет было мало, но реально карточки это 90% не платежей, а 90% потребителей платят картами. И здесь очень важный момент. Мы несколько лет назад делали исследования для PayPal, мы их сделали там 3 или 4 штуки подряд, когда каждый год опрашивали 4-5 тысяч человек и спрашивали, как они деньги тратят, как они их хранят и так далее и тому подобное. Вот, они публичны, их можно посмотреть у нас на сайте. И там был один потрясающий момент, который на самом деле определяет все развитие электронной коммерции. Там есть развитие платежей, количество платежей и платящих клиентов. И развитие электронной торговли. На одном графике мы совместили их. Так вот, не электронная торговля является драйверами платежей, а наоборот, платежи являются драйвером электронной торговли. Что бы мы ни говорили, я думаю, что в Азербайджане, например, такая же ситуация, как и в России, но в России сейчас до сих пор больше 50% всех покупок в интернет-торговле, если это не цифровые товары, если это материальные товары с доставкой до ПВЗ или до клиента, 50% с хвостиком, 52-53% сейчас оплачивается наличными или картой при получении. Важно, что при получении. Вот. Тогда как там где-то в районе 45-47% это предоплаченные товары. Эта цифра, кстати, очень сильно изменилась за время пандемии. Ну и вообще она меняется последние годы, но вот эти онлайн-платежи, вот эти предоплаченные товары, вот эти предоплаченные вещи, они являются драйвером развития интернет-торговли. Вот это вот такой очень важный момент. Вот так это выглядит по возрастным группам. Здесь есть два любопытных тренда. Обратите внимание, когда мы говорим про старшие возрастные группы, мы думаем, старшие возрастные группы это пенсионеры. Камон, 55-64 года это люди, которым 20 лет назад было 35-45. Это те люди, которые строили интернет. Они все знают про интернет лучше, чем мы. Ну, то есть, несмотря на то, что я занимаюсь интернетом с 90 какого-нибудь 7-96 года, реально, в основе интернета все равно стоят люди, которые старше меня на 10 лет. Вот, это те люди, которым сейчас 55 лет. И у них все хорошо с цифровой грамотностью. Значит, это я своего дедушку, которому 90 лет, периодически обучаю пользоваться картой. Ну или еще чем-нибудь. И надо сказать, вот Дима рассказывал об этом прекрасно, но интерфейсы чудовищные. И еще они чудовищные, потому что я не в состоянии объяснить, что надо нажать вот ту маленькую красненькую кнопочку, которая, если я это делаю онлайн, которая вот там вот на третьем экране снизу, для того, чтобы ты попал в то меню, которое должно быть на первой странице. Посмотрите на эту картину внимательно. Значит, здесь есть карта офлайн, и у нее пик на 35-45 и на 45-55. Вот. И вот эта карта офлайн, она там, с небольшим пиком. Но самое интересное, это то, что электронный кошелек, у него пик приходится на старшие возраста, на те как раз возрасты 45+, которые, когда они начинали пользоваться интернетом, электронный кошелек был основным средством оплаты, важным средством оплаты. А сейчас никто не знает, что такое электронный кошелек. И вместо электронного кошелька всплывают наверх мобильные платежные системы, терминалы, и вот здесь система мобильных платежей понятно, и система быстрых платежей. И здесь еще внутрь мобильных платежных систем входят токенизированные методы оплаты. Это все, что касается Apple Pay и Google Pay. Вот, то есть вот это вот два тренда. Тренд, уходящий с возрастом, это электронные кошельки, и тренд, приходящий с возрастом, это мобильные способы оплаты, все какие можно. Вот это по структуре сегментов.
Карта онлайн лидирует во всех сегментах. Есть 2 сегмента, где она занимает меньше 40%, и 4 сегмента, где она занимает меньше 50%. Самое смешное, что карта онлайн меньше 40% занимает в готовой еде. Здесь первые несколько поплыли, вторая граница – это готовая еда. Но это то, что думают потребители. Что такое для них карта онлайн? Это значит, что они взяли телефон, вот в этот телефон, где они заказывают готовую еду, а готовая еда заказывается на 85-90% через телефон и только на 10-15% через десктоп. Вот, так вот, там они ввели эту карту, вбили номер этой карты и дальше там уже как-то это покупали. Если при этом карта у них там уже как-то прописана, или если у них это платеж через Google Pay, то они считают, что это мобильный платеж. Это очень важный момент. То есть один раз запомнить карту, и эта карта уже не является платежным инструментом карта, а является платежным инструментом мобильный телефон. Вот, и для пользователя, в голове пользователя. А у этих двух методов оплаты есть принципиальная разница в барьере использования. Ну, если бы мы сейчас сидели в зале, я бы попросил поднять руки тех, кто помнит номер своей карты. Я, честно говоря, помню номер своей карты, потому что я часто им пользуюсь, и я думаю, что на самом деле где-то треть зала помнит номер своей основной карты, которой часто пользуются для платежей, но вообще это не характерная история, потому что те, кто сейчас участвует в конференции, в среднем платежном более активны, чем люди, которые являются нашими клиентами. И вот эта вот идея, что я помню номер своей карты, она странная. Если я пользуюсь Apple Pay, то я не должен помнить номер своей карты. Эксперименты, самый известный такой эксперимент, это Алишный эксперимент, Алибабы. Вот, что возможность запомнить номер своей карты увеличивает частоту транзакций в 2,5 раза. И вот эта вот характеристика, вот эта простая штука, запомнил номер карты, платишь части, это просто барьер к использованию. Я не хочу вводить 16 цифр, плюс 3, плюс 4. Вот, и это определяется, особенно это определяется мобильными интерфейсами. А мобильные интерфейсы у нас где? У нас мобильный интерфейс — это готовая еда, у нас мобильный интерфейс — это детские товары, это мода, там очень большое количество мобильных устройств, и это значит, онлайн-игры, вот это все мобильные интерфейсы. Интерфейсы, в которых доля десктопа очень мала. Но вообще надо сказать, что доля десктопа уже везде будет очень мала, и можно на самом деле совершенно спокойно выкидывать все, что делается для десктопа, потому что дальше этим будут пользоваться только фрики. Дальше едем. Значит, это подключение новых методов оплаты, и это тоже очень интересно. Это вообще принципиальная история. Значит, старые категории не подключают дополнительные методы оплаты. Вот у нас есть карта и пользуйтесь, и достаточно вам. Новые категории, те, которые сейчас активно развиваются, подключают много новых методов оплаты. Есть ли в этом выигрыш или нет в этом выигрыше, непонятно. Но по факту, как мы видим из второй части запроса пользователей, потребители на самом деле ожидают от некоторых категорий большого спектра способов оплаты, а от других этого не ожидают. И связано это на самом деле, скорее всего, с предложением, а не со спросом. Но тем не менее, вот такое разделение достаточно четко есть. Есть два разных типа категорий, которые подключают разное количество способов оплаты. У вас в раздаточных материалах, как я понимаю, есть более подробная эта же презентация, поэтому я так спокойно пролистываю слайды, на которых много текста, потому что это тот текст, который я вам рассказываю. Вот этот слайд – это мнение покупателей, не мнение бизнеса. Это специально сюда вставлен, этот слайд, чтобы было понятно, как это сказывается.
Мы всегда считали, что безопасность платежа является самым важным для клиента. Нет ничего подобного. Наличие удобного способа платежа, оказывается, является более важным для покупки, чем все остальные средства. При этом, если мы посмотрим дальше, тот слайд, которого здесь нет, а что будет, если в компании нет удобного способа платежа? Ответ очень простой, я пойду в офлайн. И, ну, то есть случаи, когда потребители говорят, окей, я заплачу неудобным для меня способом, но в большинстве случаев они говорят, я пойду в этот же магазин в офлайн, и в тех случаях, если этого магазина в офлайне нет, sorry, guys, я пойду в другой магазин, если такая возможность есть. То есть, вот мне очень понравилось, как в свое время мне сказал гендир Утконос, и еще 2 гендира назад. Утконос — это крупнейший в России магазин продуктов питания. Лет 10 назад, как раз мы с ним на эту тему разговаривали, он говорит, понимаешь, говорит, какая проблема? Вот я один, он тогда действительно был один крупный магазин продуктов питания, сейчас их как грибов. Вот. И если у потребителя, который ко мне приходит, негативный потребительский опыт, то он уходит. Он, ну, как бы, он вообще уходит с рынка. Если бы у меня был сильный конкурент, то он пошел к конкуренту. Ну, а там, окей, он там купил у конкурента, потом понял, что я все же лучше. Ну, то есть есть много вариантов. А если я один, то он от меня уходит. Вот для платежных решений, на самом деле, к сожалению, система примерно такая же. Если происходит, ну, то есть они формируют, платежные системы, методы платежей легко формируют негативный платежный опыт у потребителя, и тогда потребитель отказывается от этой покупки как от канала. То есть он предпочтет сделать ту же покупку, вернуться обратно в офлайн, потому что пользовательский опыт онлайн-покупок в среднем у населения страны, России и Азербайджана, неважно, небольшой. Этот пользовательский опыт существенно увеличился во время пандемии, но нужно четко понимать, что там в России около половины населения, чуть меньше половины всего населения, включая детей и стариков, являются онлайн-покупателями. Вот из этой половины населения страны подавляющее большинство людей на момент января 2020 года имело опыт в пределах 10 покупок онлайн. Вот, и этот опыт недостаточный для того, чтобы переварить какие-то неудачи. Вот, поэтому наличие удобного способа — это прям такой очень важный момент. Значит, это такой компот, да, вот это потребители отвечают на вопрос, почему они выбирают тот или иной способ оплаты. МПС — это мобильные платежные системы, включая токенизированные, то есть включая Apple Pay и Google Pay. И на самом деле Apple Pay и Google Pay сейчас там уже основные методы оплаты, хотя год назад этого еще не было. Так вот, карта онлайн для пользователей считается им кажется, что самая защищенная система, а мобильные платежные системы — это удобно, когда совершаешь несколько платежей, и это высокая скорость. То есть удобные мобильные платежные системы. И вот когда мы спрашиваем бизнес, а чего вам нужно от платежных систем, то единственное, что они уверенно все говорят, это подключение токенизированных методов оплаты. Вот, а все остальное, ну, там бывает халдирование, кому-то нужно, кому-то нужно частичное списание, кому-то нужно сплитование платежа на 2 авиабилета, например. Там есть много разных нюансов, но это все единичные ответы. А вот массовая история — это нам нужны токенизированные методы оплаты. Это проблемная история. Значит, и вот больше всего проблемных историй у карты. Как ни странно, для мобильных платежных систем, для клиент-банка вообще нет никаких проблем. То есть они говорят, ну, нормальная история, ну чего, платим и платим, ничего. Хотя по факту происходит то же самое, проблемы все те же самые, но для потребителей эта система гораздо менее проблемная. И это очень странная история, потому что мне не то, что моему пользовательскому опыту, а мои знания о том, как это работает, показывают, что мобильный, токенизированный метод оплаты на самом деле имеет гораздо больше проблем, чем оплата карты онлайн. Вот, наконец,
Значит, это такой смешной график, который мы получили в начале пандемии, это где-то майский, если я не ошибаюсь, график. А что бы вы хотели, у бизнеса мы спрашивали, вы хотите, чтобы было больше платежей или меньше платежей? Вот. И только 44% сказали, что нужно больше платежей, чем онлайн-платежей, больше доли онлайн-платежей, чем есть сейчас. Вот. Это мне напоминает мой разговор с несколькими разнородными оффлайновыми бизнесами в феврале прошлого года, когда я говорю, давай ты наконец сделаешь онлайн-магазин. Ну, и на что я получаю ответ, нет, ну мне же не нужен. И в марте все делают онлайн-магазин. Это прям не единичный случай, такой очень... Вот вынуждена, на коленке, все молодцы, все отлично сделали, но вот это ровно та же самая история с валом подключений, новых подключений интернет-магазинов к платежным системам. И в России сейчас больше всего выиграли те платежные системы, те агрегаторы, которые обеспечили быстрое, простое, легкое подключение. Это Яндекс.Деньги, который Юмани теперь, и это Робокасса, которая как была, такая осталась Робокассой, и к тому же с чеками, с онлайн-чеками, которые в фискализации в России они очень важны. Вот, то есть и легкое подключение – это прям основной спрос сегодняшнего бизнеса, который есть. Это динамика доли онлайн-платежей, это опять же уже ковидный слайд, но это начало ковидный слайд, и 75% говорят, что увеличилось, из них 15% сильно увеличилось. Онлайн-платежи сильно растут, потому что они безопаснее, но есть еще один момент. Wildberries и Озон в апреле 2020 года включили заказ по полной предоплате, без возможности заказа по постоплате, и это сохраняется до сих пор, и это очень сильно переворачивает сейчас рынок в России и очень сильно развивает долю предоплаты и долю онлайн-платежей. Поэтому я думаю, что на самом деле мы очень скоро придем к ситуации, когда доля онлайн-платежей будет прям сильно больше половины. До этого единственным драйвером развития онлайн-платежей были кэшбэки. То есть банки, которые развивают карточные программы, они прям сильно нам в этом помогают. Так, я хочу закончить на этом. Это я не хочу показывать. Вот. Я хочу показать, что важнейшим фактором, вот это вот очень важный слайд, что бы мы ни говорили, и вот я все рассказываю, оно все такое красивое, токенизированные методы оплаты, безопасность, потребители хотят вот этого, потребители хотят вот этого. Реально, когда мы спрашиваем бизнес, они все говорят одну вещь. Они говорят, дайте нам снижение комиссии. При том, что на самом деле размер комиссии для бизнеса, платежной комиссии для бизнеса в России небольшой, можно получить 1,8 на онлайн-платежи. Если ты чуть больше, чем маленький, можно получить меньше. Есть вообще демпингующий Сбербанк, который дает еще того ниже. Вот. Но все говорят, дайте нам снижение комиссии. И вот это вот главный драйвер, и мы готовы переметнуться, трали-вали. При этом никто, ни один бизнес, у нас нет этого здесь на слайдах, но ни один бизнес не берет на себя риски самостоятельной обработки фрода. Ни один. В отличие от Европы, где это самостоятельная часть. Вот. Но вот такая картинка, она характерна. Ну, в общем, дай дешевле, и оно будет важно. Вот, значит, и вот проблемы при выборе провайдера, размер комиссии в зависимости от категории. И только потом надежность платежного решения. То есть надежность вообще никто не считает. Это тоже такая, они все говорят надежность, а дальше мы задаем вопрос, а как вы считаете надежность? Никак. Ну то есть, надежность, точность обработки вообще, то есть надежность это падает, не падает, а точность обработки никто не считает. Вот. И знание и опыт использования отдельных платежных решений. Вот Юмани наверху, и этот слайд был сделан до переименования Яндекс.Кассы в Юмани. Юмани, Робокассы, Киви, Робокомани. Вот это платежное решение. То есть, что это говорит? На самом деле бизнесы знают очень небольшое количество платежных решений. Реально больше 50% бизнесов знает всего 4, половина бизнеса знает всего 4 решения.
Вот, и это не то чтобы это печально, но рынок на самом деле не так концентрирован, как кажется бизнесом и как кажется, собственно, самим платежным решением. У меня все. Вы еще посмотрите эту презентацию. Вот здесь вот есть опять-таки наши данные, как можно, во-первых, с нами связаться, хотя это менее важно, а справа и более важно, как получать все то, что мы публикуем и то, что мы регулярно выпускаем. Вот сейчас только что, например, выпустили логистику свежую, и на нее можно посмотреть. Вот это то, что мы публикуем в разных каналах. Все на этом. Федор, спасибо за классные инсайты. Мне очень, опять же, в добавление к тому, что я уже говорил Дмитрию, да, про то, что вы делитесь информацией. Это очень важно для рынка, для развития экосистем, для создания экосистем, в которых есть и банки, и провайдеры различных сервисов, и ритейлеры, и e-commerce. И как раз вот доступ к информации, которую вы даете, это такой такая ступенька, да, к лучшему будущему и инклюзивности финансовой. Вот, для меня очень интересно было услышать, кто кому является драйвером. Я думаю, что на сессии ответы вопросы мы еще об этом поговорим, но, в общем, спасибо вам, это было классно. Вот, закройте, пожалуйста, презентацию, потому что я буду открывать свою презентацию. Да, коллеги, и завершающий спич в этой панели и на мероприятии, которое мы 2 дня имели счастье в нем участвовать. И я буду говорить про то, есть ли, в принципе, у банков будущее, да, но я думаю, что будущее это есть все-таки, но какое это будущее, в чем оно и как инновации на это будут влиять. Сейчас, одну секундочку, я разверну экран. Так, почему-то не получается развернуть, все, работает. Работает. Итак, пару слов о том, почему мы здесь и почему об этом говорим, и почему про клиентский опыт. Мы компания, украинская международная компания IDMT, и мы делаем то, что делают компании Дмитрия и Федора, только в офлайне. То есть мы создаем концепции банковских офисов, отделений, и вот там помогаем банкам улучшать клиентский опыт, развивать новые сервисные модели и склеивать это в омниканальную модель, потому что любой бизнес сегодня, он уже по умолчанию омниканальный. Мало бизнесов, которые только в интернете или только в офлайне. Чаще всего мы видим синергию этих разных каналов. И как компания мы с самым разным количеством, самыми разными сферами работали. Это и банки, и сервисные компании, это почта, телеком, медицина, аэропорты, торговые центры и так далее. И много с ритейлерами, различными брендами из ритейла. И то, что нам это позволяет видеть, это то, что какие сейчас компании используют подходы для улучшения клиентского опыта, какие они переживают проблемы. И здесь я призываю вас учиться у других индустрий. Очень важно не зацикливаться в своей индустрии, если вы работаете только с банками, то посмотрите вокруг, что происходит, потому что лучшие практики, лучшие идеи вы подчеркнете как раз у других индустрий, а не у ваших прямых конкурентов. И мы также, работая на самых разных рынках, для самых разных брендов, для международных, для локальных, в разных странах, мы видим очень четко, какие вызовы сегодня существуют перед банками, уже дальше будем говорить про банки. И эти вызовы, они на самом деле, они были и раньше, но последний год он очень сильно их актуализировал и обострил. Во-первых, это повышение клиентских запросов. Потребители, а давайте по-честному, мы же все с вами тоже потребители, мы хотим все время большего и большего. Мы хотим больше скорость, мы хотим лучше, комфортнее,
мы хотим, чтобы это еще и фаново было, мы хотим, чтобы нам просто деньги раздавали на каждом углу, легко и просто, и чтобы все приходило легким путем. Да? Вот это мы как потребители такого хотим. Это вызов для банков, которым нужно соответствовать таким запросам. И еще трудность для банка в том, что потребитель, который получил что-то хорошее, он в следующий раз захочет получить еще лучше. Поэтому мы говорим про рост потребительских запросов. Следующее – это технологии. Почему я обозначаю технологии как вызов? Ведь технология – это благо, которое позволяет компаниям, банкам обслуживать больше клиентов, зарабатывать больше денег и так далее. Но технология – это вызов, потому что они очень дорого стоят. И когда вендоры говорят, что когда банки говорят, что мы вообще-то не банк, а технологическая компания, то вендоры все улыбаются, потирают ручки, потому что фактически вендоры на этом зарабатывают больше всего. И вендоры стимулируют по новыми разными инновациями покупать все больше и больше, и не всегда это даже нужно покупателям, потребителям. Но это вызов для банков, потому что технологии важны, они стоят дорого, приоритеты расставлять нелегко, и банки очень много в это инвестируют. Третье – это новые конкуренты нового типа, новые конкуренты. Это компании, которые как бы не являются банком, но делают те же сервисы, что банк. Различные финтех-компании, различные платформы, различные платежные системы, почты, которые вдруг становятся банками, мобильные операторы, которые вдруг делают мобильные деньги. Все компании, которые заходят на рынок финансовых сервисов, являются для банков конкурентами. И это тоже очень сложная история для банков, потому что это приводит к падению маржи. Когда за покупателя борются все, кому не лень, то банкам приходится уменьшать маржу для того, чтобы оставаться на плаву. И вызов главное, как при всем этом еще умудриться зарабатывать. Поэтому вот эти вызовы, они очень сложные, и перед банками они стоят и только будут обостряться. Мы все понимаем, что те системы во многих банках, которые работают там с 80-х, с 90-х годов, IT-системы, различные процедуры, процессы, нормы, они часто оборудование, часто это все очень устаревшее, и многие эксперты говорят, что чуть ли не половина банков просто исчезнет с рынка. Мы видим каждые несколько лет какую-то глобальную чистку в разных регионах, когда сильно уменьшается количество банков в силу разных кризисных явлений. И это говорит про то, что тот, кто не будет объединять цифровое, онлайновое и офлайновое, тем банкам, скорее всего, будет очень тяжело, потому что они будут страдать от нашествия тех компаний, которые более быстрые, более проворные, которые не страдают от сложных нормативов регулятора, новых протоколов. Те компании будут убивать банки, забирать у них бизнес. Если спросить банкиров, то на самом деле большая часть банков уже предоставляет такой сервис, что люди могут открывать счет, не посещая банк, то есть только дистанционно. И в то же время исследования показывают, что банкиры убеждены, что банки пока не могут выжить без отделений. Да? Такая парадоксальная ситуация, когда у каждого в кармане телефон, дома планшет, компьютер, все уже покупают билеты онлайн, смотрят новости в онлайне, социализируются в онлайне, но тем не менее банки не могут выжить без физической инфраструктуры, и мы немного поговорим об этом противоречии, почему так происходит и что с этим делать. Итак, клиентский путь. Клиентский путь, то, как люди пользуются банками, он традиционно был такой. Человек обслуживается в отделении, вот оттуда очень сильная привязка есть. Потом, когда человек, например, оформил автокредит или ипотеку, или открыл депозит, его подключали к какой-то десктопной версии, со временем появились мобильные версии. И клиентский опыт был такой, что когда клиент получал ипотеку, он заходил в несколько банков, изучал условия, потом принимал решения, и потом он делает какие-то платежи, уже, дай бог, чтобы не посещая эти отделения. То сегодня эта ситуация перевернулась с точностью да наоборот, потому что сегодня мы уже не можем представить историю, когда, неважно в какой стране, что постсоветской, западной, восточной Европы, Соединенных Штатов, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, чтобы человек шел в отделение банка спрашивать условия, узнавать условия по ипотеке. Человек использует мобильные каналы, человек использует веб-сайты, какие-то агрегаторы для того, чтобы получить информацию.
и только потом прийти в физическую розницу, физическое отделение для того, чтобы завершить платеж. То есть изменение, завершить оформление продукта, пройти идентификацию и соблюсти какие-то процессы. То есть произошло вот этот вот переворот на 180 градусов, когда был один клиентский путь, теперь другой клиентский путь. И это многим традиционным универсальным банкам очень сложно понять, потому как они создавались на системах 80-х, 90-х годов, которые были созданы под то, что клиент сначала приходит в это отделение, а лишь потом попадает в какой-то дистанционный канал, то банкам очень сложно сейчас прийти к тому, что все перевернулось абсолютно наоборот. Вспомните, еще 5 лет назад был такой термин «дистанционные каналы обслуживания». Даже были конференции по ДБО отдельные. То есть это были какие-то альтернативные каналы. Это назывались альтернативные каналы. То есть мобильное приложение, веб-сайт, контакт-центр – это был альтернативный канал. То сегодня это не альтернативный канал, это уже базовый канал. Но банки созданы еще под отделение. И вот это большая проблема для банков. Как сделать так, чтобы омниканальная модель банка летела и зарабатывала деньги? На мой взгляд, нужно понимание того, что у банка есть, что роль банка как финансового института, как сервис-провайдера, она изменилась. Она драматически изменилась и будет продолжать изменяться дальше от такой транзакционной роли, от того, что раньше называли сберкассой, в какую-то другую сторону, про которую я сейчас скажу буквально 3 тезиса. Первая роль – это банк как такой digital ambassador. Банк – это организация, которая сложная, которая зарегулирована, очень много процессных вопросов, связанных с безопасностью, и вроде бы это сложно, но с другой стороны банк – это как раз та организация, которая может помогать потребителям переходить в этот так называемый цифровой мир, и если банк научится здесь быть первым, то это будет помогать развитию и e-commerce, и различных сервисов, потому что банк может этому учить потребителя. Да? Если потребителя пользоваться цифровыми сервисами будут учить финтех, то потребитель там в финтехе и останется. И банк в итоге или купит этот финтех, или останется без этого клиента. Поэтому банк должен быть таким проводником в цифровой мир. И мы в своих кейсах знаем истории, когда, например, там правительство Сингапура, очень цифровой страны, где мы можем оплатить визу по PayPal, отправить с мобильного телефона фотографии нашего паспорта и за час получить визу в эту страну, там цифровое правительство. Но правительство обращается в коммерческие банки за консультацией, как более правильно, более успешно взаимодействовать с потребителями в цифровом мире. То есть банк это действительно сложная компания, но эта сложность, она помогает быть искушенными в процессах, в соответствии различным нормам, и это то, где банк может преуспеть, помогая потребителю и другим компаниям оцифровываться и быть драйвером развития цифровой экономики. Следующее – это банк как advisory hub. Это место, где потребитель получает самую классную, самую безопасную, самую полную консультацию по продукту. Мы не можем получить самую классную консультацию по телефону. Мы не можем получить самую классную консультацию через мобильное приложение. Мы не можем получить самую крутую консультацию через веб-сайт. Потому что все эти каналы, они в каких-то моментах при воздействии на какие-то органы чувств, там, в части каких-то психологических моментов, они не всегда способны дать лучший экспириенс. Но банк, который часто имеет офлайновую инфраструктуру, дополняя вот эти каналы обслуживания еще face-to-face общением, он как раз становится самой мощной площадкой для того, чтобы консультировать клиента, обучать его, добавлять финансовой грамотности. И сегодня в этой панели мы уже говорили про то, что часто люди, некоторые потребители больше имеют финансовой грамотности, например, там старшие потребители, то, что Федор как раз говорил, да, что старшие потребители более финансово грамотны, несмотря на то, что они, казалось бы, менее цифровые потребители, потому что у них есть жизненный опыт, потому что у них есть профессиональный опыт. А молодые потребители, которые, казалось бы, только цифровые, но у них нет этого опыта, и им этот advice им нужен, и чем банк будет более эффективно работать в этой сфере, тем более правильных, искушенных, более требовательных и более прибыльных потребителей этот банк будет иметь. Поэтому банк
это уже сейчас во многих странах и в наших постсоветских странах в самом ближайшем будущем. Это не место, больше не место для транзакций, которые уже ушли в интернет и уйдут в ближайшее время туда еще больше, а это место, где потребитель большую получает ценность в виде консультации, поддержки и вот поддержки клиента в различных сферах его жизни, в том числе и финансов. И третья сфера, на которую я уже одной ногой заступил, это банк как problem solver. Место, где можно решить финансовую проблему, какой-то сбой. У покупателей всегда будут возникать проблемы с финансовыми продуктами. Всегда. У самых грамотных, у не очень грамотных, опытных и неопытных всегда будут возникать проблемы с финансовыми продуктами, которые нужно решать. Эти проблемы возникают потому, что финансы – это очень стрессовая сфера. Мы можем этот стресс уменьшать, но мы не можем его убрать полностью, потому что финансы – это стрессовая сфера. Это про сама природа услуги стрессовая, как услуги стоматолога, например. Мы можем угостить клиента кофе, но это не меняет стрессовую природу услуги. И поэтому проблемы всегда будут возникать. Как бы мы ни старались их уменьшать, они все равно будут появляться. Больше чем 90% проблем возникает по вине клиента. Что-то не то нажал, не туда отправил, неправильно прочитал. Но клиент будет приходить куда-то, где эти проблемы нужно решать, даже если он виноват в этом. И банк, как омниканальная модель, способен это решать намного лучшим образом, чем это могли бы делать какие-то агрегаторы, чистые финтех-компании, которые существуют только в приложении. Банк – это место, где эти проблемы могут решаться. Практически завершая, мы знаем про то, что в банкинге сегодня есть две таких очень важных сферы. Первое – это там, где обслуживают люди. Это не обязательно офлайновый офис или филиал. Это контакт-центр, это другие способы, это там, когда курьеры приезжают, допустим, привозят финансовый продукт, это какие-то консультанты, там, где происходит face-to-face обслуживание, там, где люди обслуживают людей. Это такая немного устаревшая, как сейчас принято считать, модель, на самом деле нет, но это банки в прошлом были только в этой модели. Теперь появилась новая модель, когда сервис оказывается с помощью технологий. И проблема этого сервиса технологического, что он часто не очень человечный, он очень цифровой, и между вот этим вот face-to-face и самообслуживанием возникает то, что некоторые компании называют Customer Experience Gap, когда потребитель, которого мы могли бы из офлайнового формата перевести в цифровой, в онлайновый формат взаимодействия, что очень стратегически выгодно финансовым институтам больше работать в самообслуживании, потому что себестоимость транзакций в офлайне и там, где задействованы люди, могут быть в 20 раз выше, чем через мобильное приложение. Но между этими двумя сферами возникает вот этот гэп. И сегодня то, на чем банки могут работать в тех ролях, в тех трех ролях, про которые я говорил, это быть вот этим вот assisted service, это быть проводником, когда они могут помогать потребителю, обучать его. Ведь многие банки не обучают, просто дают ему какую-то подписку, продукты, клиенту говорят, пользуйся, но клиент просто не знает, как этим пользоваться, потому что он просто неопытный, и его нужно за руку через этот гэп провести. И завершая, что такое банк будущего, что это значит? Я думаю, что это открытый вопрос, который останется с каждым из наших участников, спикеров, организаторами. Это то, чем все участники занимаются, и это то, что от нас зависит. Банки будущего или деньги будущего, финансы будущего – это не что-то, что прилетит к нам с другой планеты. Это то, что мы здесь, на своих рынках, в своем комьюнити можем создать. Поэтому это зависит от нас. Давайте больше думать про потребителя, потому что все компании работают не только для своих акционеров, но и для своих потребителей. Поэтому эта сессия была про клиентский опыт. Я призываю вас работать над тем, чтобы создавать самый лучший клиентский опыт. И пользуясь, так сказать, сценой, я сейчас остановлю демонстрацию и сделаю такое завершающее слово от имени
организаторов, которые дали мне такую возможность, это для меня большая честь, сказать спасибо всем участникам. Напоминаю, что будет работать до 4 февраля Networking Hall, где вы можете общаться, задавать вопросы, обмениваться контактами. Это будет супер возможность, потому что я убежден, что многие не успели. Вот. И перед тем, как совсем завершать, я все-таки прочитаю, у нас есть несколько вопросов. Вот, поэтому я попрошу Дмитрия и Федора включиться. Вы с нами? Дмитрий? Конечно, с вами. Да, Дмитрий, Все это время супер. просто не перебивал Хорошо. коллег. Да, спасибо, что с нами. Я просто напомнил про вопрос-ответ. Да, может быть, кто-то из участников захочет задать сейчас. У нас есть вопросы. Я бы на самом деле сам хотел много поспрашивать, но давайте начнем с... И у нас есть время. Это самое главное, у нас есть время для вопросов. Итак, я спрошу сначала, зачитаю вопрос для Дмитрия. Вопрос от Дениса Новикова. Денис, привет. Денис из Беларуси. Значит, вопрос такой. Сейчас я открою чат. Вопрос был такой. Есть ли какие-то отчеты для вендоров в IT, создающие цифровые банки, имеющих свои продукты, а не только от конечных заказчиков банков? Нет, таких отчетов нет, но в той части, в которой вендоры попадают в фокус нашего внимания, когда, например, исследуется банк, не знаю, мобильное приложение или программа лояльности, что-либо от вендора, то, естественно, мы не всегда знаем, кто является поставщиком этого решения, оно, соответственно, попадает в эти рейтинги, в эти обзоры. Целенаправленно данные вендоров мы не смотрим. К вендорам немножко такое отношение у нас. Многие российские банки, которые не входят в топ-15, пользуются коробочными решениями от вендоров. К сожалению, вендоры довольно тугие в том, чтобы эти коробки настраивать под интересы банков, и поэтому, к сожалению, они выглядят довольно однотипно, такие мобильные приложения, содержащие одни и те же ошибки. Поэтому, но есть, они крупные, эти вендоры, в том смысле, что покрывают у них большая аудитория этих банков и сервисов. Супер, но вот, было бы интересно, конечно. Я не сомневаюсь в том, что вендоры, вступая в ваше сообщество, пользуясь теми ресурсами, которые вы приводили, могут получить очень большую ценность и импакт, массу ценной информации, инсайтов. Вот я позволю от себя спросить, вот вы как главный банковский психолог, скажите, а кто является стейкхолдером в банке, да? Кто этот человек или департамент, который говорит, а давайте проконсультируемся вот с такими специалистами? Ну, смотрите, какое-то время, несколько лет назад, этим драйвером со стороны банков был маркетинг всегда. И они нам заказывали такие исследования. Некоторые крупные банки заказывали, знаете, вот это самый зубодробительный, наверное, проект в нашей жизни, когда Сбербанк нам заказал анализ всех удаленных каналов обслуживания всех российских топовых банков. Это почему для нас был стресс, потому что нам нужно было исследовать в том числе банкоматы, и мы банкоматы конкурентов исследовали, нас гоняла служба безопасности этих банков, потому что появляется респондент с модератором, они все тычут на кнопки банкомата, причем один и тот же модератор приводит все новых и новых людей в банкомат. То есть это все выглядит жутким мошенничеством со стороны. Вот. Но это был, наверное, самый зубодробительный проект, в котором нам нужно было волнами 2 раза в год такие мониторинги проводить. Но со временем, по мере появления в крупных банках таких центров компетенции, как прямо вот UX-еры, то они стали нашими клиентами. И, конечно, они теперь стали многое делать сами, но рук не хватает, и, например, для проведения отраслевого исследования точно нет совершенно времени, и поэтому они являются потребителями наших продуктов. Мне кажется, анализируя в том числе, мы же не единственная компания, которая изучает банки, анализируя в том, как используют отчеты наши и не только наши, в тех отчетах, в которых раздаются места, то есть называется там первый, самый удобный банк или самый доступный банк, очень часто такие отчеты с большим интересом смотрят менеджеры, которые потом докладывают в правление, показывая, что они недаром хлеб едят, и поэтому банк там вырос на несколько позиций в рейтинге и так далее. Это, мне кажется, самый грустный способ использования подобного знания,
но неизбежный. Грустный, потому что, ну, как бы только для отчета. Никто не собирается ничего переделывать, ничего улучшать. Ну, Дмитрий, возможно, возможно, с этого начинается диалог внутри банка, потому что на самом деле для того, чтобы, ну, по сути, вы занимаетесь сервис-дизайном, да, как методология, которую вы используете. Вот, и для того, чтобы в банке, как вот просто банк это такая очень сложная организация, да, для того, чтобы банк начал заниматься, начал использовать такие методики, это нужно определенный этап зрелости уже, чтобы был у менеджмента. Вот, когда говорят про UX, CX не как про цвет кнопки, да, а как про клиентский путь в принципе, да, не только через мобильный канал, а через разные каналы. Да, ведь мы понимаем, что клиентский путь, он начинается не тогда, когда человек заходит в филиал банка или когда он открывает телефон, а клиентский путь начинается намного раньше и заканчивается намного позже или не заканчивается. И для банков многих это, ну, смелость, да, даже заняться такими практиками, поэтому я и спросил, кто это кто-то из совета директоров должен, наверное, сказать, что давайте, ребята, мы займемся, да, или кто-то из маркетинга или UX отдела должен к кому-то прийти и убедить. Да, пути есть разные. Есть, например, вот по поводу совета директоров, есть такой человек, известный в российской банковской среде, Вадим Кулик. Он был вице-президентом в Сбербанке, и он был драйвером так называемой единой фронтальной системы, то есть это прямо вот было перелопачивание всех интерфейсов, в том числе внутренних Сбербанка. Потом он ушел в Газпромбанк, и, естественно, переходя, поскольку он человек про UX и CX, он там тоже начинает строить все эти компетенции. Сейчас он в ВТБ, и понятно, что вот если есть такой переносчик этой компетенции, или вот он на этом делает свое позиционирование внутри банка, то, конечно же, он будет обогащать каждый банк, в который он приходит. Но, опять же, чаще это по старой привычке это являются маркетологи, которые просто пытаются понять именно пользовательский опыт, именно вопросы CX, вопросы удовлетворенности очень часто лежат на стороне маркетинга. Но, повторюсь, есть еще некоторая дифференциация между банками, по моим наблюдениям. Если банк появляется как исходно цифровой, то, очевидно, он прямо вкладывается, он прямо вылизывает интерфейс, он строит лучший кастомер-сервис именно онлайновый. Это одна история. А другой, например, сейчас не буду называть конкретный банк, но он работает, обслуживает сферу, простите меня, нефтедобывающую сферу. И поэтому, поскольку у него самые крупные заказчики B2B, он как бы розницей не очень хорошо занимается. Потому что денег там прямо реально много, и они могли бы залить и сделать самый лучший CX и UX, но вот оно как бы не поднимается в приоритетах, потому что деньги так и есть, как говорили, проклятие нефтяной трубы или нефтяной иглы. То есть когда деньги льются сами по себе, то зачем бороться за клиента? Вот, кстати, есть вопрос от Алексея Фролова, такой ремарочка такая, да, что банки опираются на численные данные, выраженные в деньгах, а посчитать положительный эффект от инвестиций в улучшение пользовательского опыта сложно, ведь по текущим KPI у них все хорошо. Это как раз, вот, Дмитрий, да, к тому, что вы говорили, что должно быть определенное созревание, должны быть такие поджигатели внутри структуры, да, потому что у менеджеров часто есть ощущение, что на самом деле все хорошо, и карьера менеджера в банке длится какое-то количество лет, и за это время все как бы хорошо двигается, да, но вот эти вещи, связанные с клиентским опытом, они очень долгосрочные и стратегические, и поэтому как раз кто-то сверху, да, вот как Алексей Фролов написал, да, должна идти сверху вниз. Кто-то должен это, как вот этот коллега, которого вы привели в пример, опылять должен эти структуры, да, и стимулировать это развитие. Вот, хорошо, да. Дмитрий. Да, пожалуйста, добавляйте, простите. Хотел просто прокомментировать. Спасибо Алексею за вопрос. Это один из наших активных участников наших мероприятий. И пришел тоже по нашему призыву присоединиться к этому мероприятию тоже. Алексею, привет. Да, это действительно есть проблема. Я много консультировал людей по следам наших вебинаров, и иногда мне задают вопрос, он действительно наиболее распространенный, как доказать руководству целесообразности вложений в Customer Experience. И люди вынуждены у меня спрашивать какие-то советы, как составить формулу для обоснования затрат. Такие формулы можно выводить,
но на самом деле мой вердикт, он такой, что когда дело доходит до вот таких цифр, то, скорее всего, ничего не взлетит. Потому что эти цифры окажутся меньше, чем какие-то другие цифры. То есть вы начинаете деньги сравнивать с деньгами, и мне кажется, а вот, например, в вопросах инклюзивности, здесь вообще с деньгами сложно, но это вопрос, не знаю, чести и достоинства банка. Если ты не занимаешься самыми незащищенными пользователями, клиентами, ну кто ты тогда такой? Это вопрос какой-то человеческих уже ценностей. Поэтому я считаю, что взлетает там, где по каким-то причинам, по каким-то культурным особенностям есть люди, которые говорят, по-другому быть не может, нам стыдно. Знаете, вот одним из драйверов, неудивительных для меня драйверов, являются разработчики. В Альфа-банке стали заниматься инклюзивностью не потому, что сверху им сказали. Один из разработчиков ему переслали какие-то отзывы негативные от слепого пользователя, который сказал, я не могу войти в приложение. Ему стало стыдно, он стал разбираться с вопросом, и потом тихой сапой, он не то чтобы, опять же, кто-то сидел у него над головой, он тихой сапой почистил интерфейсы. И в наших рейтингах Альфа-банк вдруг занял 2-е место, руководство удивилось. Оно, естественно, потом писало пресс-релизы, что мы молодцы, но потом в кулуарах я узнал, что это вещь, которая произошла стихийно именно с места. Поэтому так важно развивать подобные комьюнити и вот делиться друг с другом этой ценностной установкой. Да, я как раз поддержу и вас, Дмитрия, и Алексея, с его ремаркой. Мы из опыта сотрудничества с одним сингапурским банком видели, как отдел Customer Experience этот отдел является службой, которая подчиняется напрямую только SEO, и под этой службой дальше идут все там маркетинг, продукты, исследования, человеческие ресурсы и так далее. То есть конкуренция на некоторых рынках такая высокая, что продуктологи ничего изобрести уже не могут. Там уже исчерпано все, что можно было исчерпать. Все банки перфектные, у всех самые классные приложения, самые быстрые, самые инклюзивные. И конкуренция только на территории клиентского опыта. И есть люди в банке, там 20 человек, которые круглый год исследуют, анализируют клиентский опыт. И они дают задачу тем, кто занимается технологиями, продуктами, оборудованием, там, маркетингом, там, чем угодно. Они ставят задачу, как нужно изменить или улучшить опыт. И тогда уже продуктовики придумывают продукты под эту задачу. А не наоборот, как часто бывает, когда кто-то прибегает в отдел маркетинга и говорит, вот мы придумали продукт, а теперь давай продавай. То есть это идет от бизнеса, а не от людей. Да? Во многих конкуренция высокая приводит к тому, что на многих рынках этот разворот уже произошел. Да? Не клиент, который бегает вокруг банка, а банк, который бегает вокруг клиента и пытается его поддержать. Вот это очень важный момент. Так, мы еще, возможно, вернемся к вам. Я сейчас адресую вопрос Федору. Федор, вопрос такой. Так, ух уж интересный вопрос. Как вырастить сайентиста, простите опять про сайентистов, вот, все-таки очень редкая птица, в компании, как вырастить сайентиста самому владеть этими знаниями, или где-то его взять, да, и как настроить процессы по этой теме, с чего можно начать? Слушайте, ну, на самом деле, простой ответ – никак. И он прям очень важный. Это как юзабилиста вырастить внутри компании. То есть, если банк заряжает юзабилиста одного, то из этого ничего хорошего не выйдет. Ну, просто вы много говорите про юзабилити, это более просто объяснить. То же самое с дата-сайентистом. Чтобы дата-сайентист, хорошо, не сайентолог, ладно, значит, чтобы дата-инженер, дата-аналитик рос внутри компании, нужно две вещи. Нужно, во-первых, его загружать умными задачами. Это уже проблема. И это первое. А второе, нужно, чтобы ему было у кого учиться, у кого он будет учиться внутри компании. Поэтому, на самом деле, реально шансы на то, чтобы дата-отдел появился в компании, есть только у тех компаний, которые могут позволить себе, там, условно, 5, 6, 7, 8 человек. Потому что это как с отделом разработки. Вот, кстати, с отделом разработки прям хорошая история. Один программист будет очень плохим. Хорошего программиста компания не может себе позволить. А если она может себе позволить, то она не может позволить себе его удержать. Потому что ему будет просто скучно. А для того, чтобы ему было не скучно, ему нужно дать много чего. Интересную работу.
не только интересную работу, еще и среду. Начальника, который будет ставить ему задачи. Это технический директор, которых ни у кого нет. Здесь тоже самая история. Вот, поэтому то, что я сейчас вижу в Штатах, и то, что я сейчас вижу немножко развивается в России, это условно аутстав дата-инженеров, когда есть компания, внутри которой живут дата-инженеры, которые там учатся, там работают, а дальше они просто, ну, они фактически работают в компании клиента. Тогда это какая-то рабочая модель. Вот. То есть это аналогия с тем, что мы видели еще там 10 лет назад в разработках, да, когда тоже возникал вопрос, это свои люди или аутсорсинг, или там другие модели, про которые вы сказали. Да, сейчас практически у всех крупных банков это внутренняя структура. Вот, тоже, Нет, наверное... это микс из внутренней структуры и аутсорса. Во всех крупных банках разработка это всегда микс. Комплекс. А в России сейчас все крупные банки, ну не все, но многие крупные банки, это микс из аутсорса, своих и аутстафа. И аутстаф это вообще другая история. Вот я думаю, что к этой же истории мы придем с дата-инженерами. Просто дата-инженеров нужно меньше, чем программистов. И поэтому сформировать отдел дата-инженеров сложнее, чем отдел разработки. А Вот. как вы, работая в своей индустрии, видите, появляются ли уже специализированные, скажем, компании, которые исключительно в этой сфере работают и способны такой став предоставлять своим клиентам? У нас пока нет. То есть в Штатах я видел пару таких компаний небольших. Вот, в России я пока таких компаний не вижу. Я вижу пока что только компании, которые условно помогают выстроить внутри отдел дата-аналитики, в том числе с поиском и наймом сотрудников. Но у такого отдела, к сожалению, довольно печальные перспективы, ровно потому, о чем я сказал. То есть это работает, но это пока заплатка. Так, спасибо. Вот еще есть вопрос у вас от Валерии. Еще бы леди такой вопрос задала. Есть ли в вашем исследовании информация о том, какие способы платежей больше предпочитают женщины, а какие мужчины? И учитывает ли этот момент бизнес при выборе способа приема платежей? Есть в нашем исследовании эти данные, нет разницы. Нет. А есть растущая роль женщин, доля? Смотрите, если мы говорим о предпочитаемых методах, то разницы нет никакой. И если мы думаем, что там женщины больше платят одним методом, мужчины больше платят другим методом, нет, этой разницы нет. Другое дело, что мы должны, но это просто не является частью этого исследования, это является частью общего знания. Мы должны понимать, что женщина контролирует семейный бюджет, и контролируя семейный бюджет, она контролирует примерно 45-48% вообще всех расходов домохозяйств, включая автомобили и недвижимость. Да, если исключить автомобили и недвижимость, то это будет там, за 70%. Вот, но это общее знание, и оно, ну, как бы, никак нас не двигает вперед. Другое дело, что доля мобильного подключения и доля mobile only среди аудитории женской, особенно среди аудитории молодой женской, очень велика. Как мне однажды объяснила одна девушка, понимаешь, говорит, очень неудобно одновременно кормить грудью и что-то печатать на клавиатуре. Более того, очень неудобно планшетом пользоваться при этом. 5-дюймовый телефон гораздо лучше. И вот в этой связи, но это опять немножко общее знание. Вообще все, что мы делаем, мобильное. Ну, то есть нет десктопа, все, забыли про него. Его десктоп есть только у небольшого количества офисных фриков. И то, кстати, у них он тоже исчезает, потому что свои домашние дела они делают с мобильного устройства, а не за десктопа. Возвращаясь к в этом вопросу, отличие. У меня есть такая гипотеза, что в ближайшее время у женщин будет больше транзакций, чем у мужчин, и поэтому, возможно, удобство совершения этих транзакций для них будет более критично значим. В силу того, что им чаще это нужно будет делать ввиду поддержания каких-то функций домашних, быта, растущей их активности в бизнесе и так далее. У них и сейчас больше транзакций,
чем у мужчин. У них всегда больше транзакций, чем у мужчин. Но вот эта разница, она может быть, вот Дим может скажет, там, Дмитрий, может быть, скажет, что там есть, может быть, интерфейсная разница, просто вот где кнопки расположены, но кажется, что ее нет. Длина пальцев у женщин не меньше, чем у мужчин. Вот, там гибкость пальцев выше, точность выше, ногтями еще можно пользоваться, ну, камон, да, наверное, можно. Но в целом вот этой разницы я не вижу. Дим, ты видишь чего-нибудь в этом месте? Мне хочется прокомментировать. Во-первых, мы сейчас на форуме в Азербайджане. Азербайджан мусульманская страна, и здесь есть культурные особенности, которые точно совершенно влияют на распределение финансов между мужчинами и женщинами. Я их не знаю, поэтому не буду судить, но когда мы проводили исследования индивидуальных предпринимателей по России, по открытым данным анализировали, мы видели вот такие гендерные смещения, например, в Дагестане. Это регион России, который очень близок к Азербайджану, прям соседствует с ним. Вот, поэтому, но то, что касается российских семей, да, действительно, я тоже подтверждаю, я считаю вообще самой лучшей персоной, это вот такой инструмент для исследования пользователей и для определения того, что нужно, самая лучшая персона – это мама. Потому что она самая сложная. То есть у нее столько необходимостей, в том числе бумажные документы из школы, оплачивать продленки, спортшколы и так далее. То есть я поддерживаю гипотезу Феди относительно того, что мужчина является добытчиком, а женщина является распорядителем семейного бюджета. И очень часто, в силу того, что она, например, сидит с детьми, у нее нет основной там банковской карты, она может не быть основным держателем того места, куда приходят деньги. И поэтому это создает для нее дополнительные сложности. Она не всегда знает, есть ли деньги на этой карте. Там, ну, то есть, понятно, да, банк не делает, к сожалению, ее равноправным пользователем. Некоторые транзакции она не может проводить, поскольку у нее дополнительная карта. Она не может там перевести денег каких-то. Ну, поэтому мне кажется, что банкам на это нужно посмотреть. Относительно же, ну и да, они мобильные. То есть многие сервисы, не только банковские, к банковской веб-аналитике у нас доступа мало, тем более аналитики мобильных приложений. Но все то, что касается тоже областей, чаще всего попадающих в женские интересы, например, медицина, платная медицина, она в подавляющем большинстве женская, и в подавляющем большинстве на прием к врачу они записывают с мобильного телефона. Ну, именно потому, что она вот постоянно в движении, как-то детской логистикой занимается. Вот, но по поводу все-таки женских пальцев я точно совершенно могу сказать о вещи, о которых Федя почему-то забыл подумать. У девушек маникюр. И мобильным телефоном им приходится, ну, когда смотришь, как она на Инстаграме, цок-цок-цок-цок-цок коготками, ей, конечно, в этом смысле тяжелее. Но, правда, мамам приходится часто состригать. Стричь очень коротко, понятно почему. Так, хорошо, тогда я задам вопрос и Федору, и Дмитрию один вопрос. Вот все видели, что происходило последний год, да, и вот я наблюдал такую историю, что во многих компаниях, которые стремились создать все самое-самое лучшее, самое быстрое, самое красивое, да, такой перфекционизм был. Когда началась пандемия, то для многих бизнесов намного ценным стал факт наличия этого там приложения или канала, или кнопки «Купить» где-то, потому как резко закончилось время на то, чтобы делать это красиво, долго и правильно. То требования к удобству последний год, что для покупателей важно? Все-таки совершенство в удобстве или сам факт наличия сервиса и возможность этот сервис совершить? То есть это про то, что мы хотим быть красивыми, или все-таки хоть как-то это, но оно должно работать. Потому что это для многих стало критично важно. Не знаю, тема электронной коммерции, в первую очередь, конечно, это Федина первая скрипка, я просто его готов поддержать, но от себя просто добавлю, что мне кажется, что люди очень сильно различаются. Если мы говорим об опытных людях, которые пробьются через любые интерфейсы, их количество, наверное, невелико, а они, скорее всего, они могут оказаться охотниками за низкими ценами и так далее, потому что, ну, они привыкли сражаться и понимают, что пользовательский интерфейс – это еще не все. То есть компания может быть прекрасной, а вот все цифровые ее аватары могут быть в этом смысле ужасными. Но если мы говорим о тех же девушках, о женщинах, которые более активны в цифровом мире, чем мужчины,
Мне кажется, что их восприятие, в том числе не только кнопок, но и текстовое восприятие того, как интернет-магазин или электронная коммерция с ним в этом смысле общается, как она формирует у нее ожидания, когда будет привезено, что будет происходить. Мне кажется, что они будут выбирать понятные сервисы в первую очередь. То есть моя гипотеза. Значимость удобства не уменьшается? Нет, конечно. Федор, что вы думаете? Нет ничего более увлекательного в моей жизни, чем наблюдать, как женщина, а мы помним, что это основной объем затрат, покупает именно вот это зеленое платье. Не какое-то случайно зеленое, а вот именно вот это. В этот момент ей совершенно все равно, насколько сложно сделан интерфейс, потому что платье уже выбрано. Ей совершенно все равно, насколько зачумленная и там дурацкая оплата, потому что платье уже выбрано. Ей совершенно все равно, что у нее 50 раз сорвалась сессия транзакционная, заказ закрылся и так далее, потому что платье уже выбрано. Более целеустремленных людей я в своей жизни встречал, может быть, только студентов моих, которые мечтали сдать вот сейчас экзамен, что было непросто, но надо сказать, что им далеко. Поэтому я хочу сказать, что в тот момент, когда я смотрю на электронную торговлю, именно на электронную торговлю, не на банки, то вопрос удобства там он немножко другой. Потому что, еще раз повторюсь, что платье уже выбрано. Но сейчас есть одно очень большое изменение, которое я часто повторяю именно здесь, в этой стране, что если 3 года назад крупнейший игрок на рынке занимал 5,5% рынка, то сегодня, в этом году, крупнейший игрок на рынке занимает половину заказов и около четверти денег. И это совсем другой расклад. И несколько крупных игроков на этом рынке очень активно, два на самом деле, очень активно работают над увеличением своей доли. И работая над увеличением своей доли, они в том числе делают одну очень важную вещь. Они создают у потребителя устойчивое ожидание, то, о чем Дмитрий сказал, устойчивое ожидание от сервиса. Потребитель, когда он заказывает на Wildberries, ему на самом деле не так важно, насколько у Wildberries быстрая доставка или насколько хороший интерфейс. Он уже один раз через это прошел, и он понимает, что его ждет на этом пути вот это, вот это и вот это. И новых потребителей у Wildberries не так уж и много. Там основной объем идет на увеличение количества транзакций от одного потребителя. То же самое происходит и у Озона. Не то же самое происходит у всех остальных. Вот в этом месте есть принципиальная разница между тем, что происходит у крупнейших игроков. То же самое в Штатах, где есть Amazon, Best Buy, eBay и еще несколько, Etsy, и еще несколько компаний такого же размера, которые привычны для потребителя. Вот эти вот сформированные ожидания, они прощают очень большое количество проблем в коммуникации с потребителем. Как бы голосовой коммуникации, вообще всей коммуникации, да, включая интерфейсные. Вот и создают большое количество сложностей для всех тех, у кого нет устойчивой аудитории, кто набирает новую аудиторию и так далее. То есть мы либо следуем за лидером с его представлением о прекрасном, либо мы плывем против течения. Вот это изменение, которое я очень хорошо наблюдал в Штатах 6 или 7 лет назад, вот сейчас оно происходит в России. И так или иначе мы сейчас будем с ним постоянно сталкиваться именно в том, что есть крупнейшие игроки, которые очень сильно меняют рынок, в том числе и рынок интерфейсов. То есть они формируют как бы уровень ожидания, да, у потребителей. Потребители начинают требовать это мало того, что от других игроков, а еще интереснее, когда они начинают это требовать от других сфер. Я хочу, чтобы меня в банке обслуживали так, как вот в том отеле. Да? Вот это вот про это тоже. Я вообще не понимаю, почему нельзя заплатить карточкой вот в этом месте. На Wildberries можно, а здесь нельзя. Все.
Я хотел бы прокомментировать, Федя очень мудрый ответ дал, но в каком-то смысле нечестный. Сейчас поясню, что имеется в виду. Он привел пример, в котором у пользователя есть огромная мотивация. Эти примеры можно продолжать. И чем сильнее замотивирован пользователь, тем больше он готов мириться и не обращать внимания на неудобства. И я могу более жестокий пример привести. Если вдруг вы не можете уехать из страны, потому что у вас не оплачен штраф перед государством, то у вас гипермотивация. И при том, что эти сервисы государственные могут быть просто адовыми, вы будете плеваться, вы будете ругаться, вы всем знакомым будете рассказывать о проблеме, в которой вы оказались, но вы пробьетесь через все неудобства. Конечно, вы приедете куда надо, или постоите в очередь куда надо, и заплатите комиссию такую, какую захотят. Но все-таки вы будете не удовлетворены, вы будете ненавидеть эту ситуацию и всем будете об этом рассказывать. Поэтому, если мы говорим о каком-то о сервисе, который оказался в неконкурентной среде, и он может создавать гипермотивацию к своим продуктам, то, конечно, плевать на удобство. Но мир, в общем, если опять взять тот же Федин пример, что женщина не платье выбирает, а закупает молоко, яблоки детям в сервисе доставки, то, очевидно, ее мотивации есть много супермаркетов, где она может это заказать, и цвет яблок уже не будет играть такой роли большой, как платье. Поэтому такой пример очень хороший, очень яркий. Он важную вещь выхватывает, но он такой экстремальный. Ну, то есть, в смысле... Меня как раз таки, знаете, вот в том, что вы говорите, нет противоречий. Это про то, что провайдеры любых услуг, они должны понимать место их услуги в жизни клиента. То есть, если банк продает финансовый продукт, то этот финансовый продукт для чего? Не для того, чтобы у человека нету задачи депозит открыть. Там у него есть задача защитить там свои сбережения, или приумножить, или что-то, да. То есть у него есть задача там отправить детей на обучение куда-то, да. У него есть задача там купить дом, а не получить кредит. И просто компаниям стоит понимать, где место их продукта в жизни клиента. И вот то, что вы привели пример с платьем и с государственным сервисом, да, это часто, кстати, вводит в заблуждение менеджеров компании, когда они считают, что если клиент пользуется сервисом, да, идет оплачивать штраф, то он проявляет лояльность. То есть покупатель, который платит деньги, он не является по умолчанию лояльным от того, что он купил этот продукт. Да? Это вообще не может не быть победой. Это может быть просто издевательство над человеком, да, и он будет все это ненавидеть и проклинать. И поэтому здесь вопрос в понимании вот этой природы лояльности. Есть такое понятие, как вынужденная лояльность. Да? Например, я летаю какими-то авиалиниями не потому, что они самые классные, а потому что я мили там коплю. Вот. Я люблю и других, но я летаю этими, да, это вынужденная лояльность. Вот. И банки, финансовая сфера, это как раз та компания, которая испытывает наименьшую лояльность со стороны клиентов. Люди не любят банки, люди ими пользуются, и они часто не уходят из одного банка в другой, потому что есть такая мысль, что а другой будет еще хуже или такой же. Да? А банкиры в это время считают, что это база лояльных клиентов, потому что у них есть счет. То вот это вот понимание, да, это то, к чему нам нужно еще стремиться в этой финансовой сфере. И как раз вот, Федор, это к вам, вот подтвердите вы или нет, у e-commerce это намного лучше получается, чем у банка. Мне так кажется. Понимать потребителя. Да. Тут есть нюанс, про который я хочу сказать. Значит, я понял, в чем расхождение. Нет, я не сказал, что юзабилити не нужно. Я сказал другую вещь. Я сказал, что вот прямо сейчас у нас есть очень резкое изменение в ожиданиях клиентов в России. Оно в Азербайджане не произошло еще, но сейчас будет происходить. И вот это вот изменение, оно такое характерное, следующее за какими-то трендами. Очень, кстати, можно посмотреть хорошо на то, как
когда появился Pinterest, которого мы уже все никто не помним, вот, все стали делать Pinterest-подобные сайты, а сейчас все делают Netflix-подобные сайты. И это разумно, потому что для потребителя такой подход к коммуникации естественен. Но только вот эта коммуникация, которую я сейчас привел два примера сайтов, эта коммуникация, она гораздо шире, чем сайты или мобильные приложения. И вот это вот ожидание коммуникации, мы все очень ждем. Больше ли у e-commerce опыта знания покупателя, опыта коммуникации с ним? Нет, не больше. Дело в том, что у банка гораздо больше информации о потребителе. И вот если мы говорим про дата инженеров, если мы говорим про использование BI-систем, то возможностей аналитики у банков побольше, чем у ритейла. Тем более, что ритейлу гораздо сложнее собирать эти данные. И в этом смысле умение работать с данными у банков тоже выше, чем у ритейла. Вопрос только в том, что банки в основном эти данные используют в скоринге и безопасности, а ритейл эти данные в основном используют в построении товарных матриц. И определение складских запасов. И это определенная разница. Вот как у Магнита, например, есть система аналитики, которая... Магнит – это 14-15 тысяч магазинов в стране, второй по размеру сетевой ритейлер в России. Вот. У них есть система аналитики, которая для каждого магазина пишет данные о текущих продажах. И там есть прогностическая модель, которая говорит, вот столько таких товаров должно продаваться в час, в минуту, в день и так далее. И если они перестают продаваться, то в магазин уходит сообщение, что, ребят, у вас перестал продаваться вот такой вот яблочный сок. Это значит, по матрице он у вас есть. Это значит, что либо он у вас кончился на полке, вы забыли его принести, либо его загородили другим, либо он упал и там не товарного вида. Ну, то есть вот такая вот система, и это ровно обработка данных, очень простая, она не только у Магнита есть. Вот. Это не то чтобы магазины, онлайн-магазины умеют лучше коммуницировать, анализировать и обрабатывать клиентов. Нет. Банки теоретически умеют это лучше. На практике это просто немножко два разных направления работы. Супер, классное замечание. Просто для меня супер инсайт. Дмитрий, вы что-то добавите? Я хотел Феде сделать подарок. Мем, он сегодня там говорил с дата-саентологи. Я в Сбербанке, общаясь с одним UX-исследователем, услышал слово дата-сатанисты. Дата-сатанисты, это прям известный, да, спасибо. Я про него забыл. Дмитрий, у меня к вам как такой завершающий вопрос, как к психологу вопрос. Скажите, вы человек и компания... Я тоже как психологу. Нет, это шутка. Такая у нас последняя сессия получилась, да. Как человек и компания, которая изучает потребителя, вы общаетесь с покупателями, вы наблюдаете за ними, вы исследуете то, как они думают, принимают решения, а сам покупатель, он хочет, чтобы его изучали и использовали это для чего-то, неважно для чего, для того, что говорил Федор, для анализа, для скоринга или же для продаж. Вот сам покупатель, он вообще понимает, что происходит, что его ведут, что и программируют его поведение, что про него все знают, и хочет ли он этого? Я думаю, если такой вопрос им задать, все скажут, что они не хотят. Мы же покупателям этот вопрос и не задаем. Нет, я просто вот на уровне осознания, то есть если такой вопрос перед ним поставить, нет никаких, не надо за мной наблюдать, но при этом, когда, более того, мы получаем всякий ретаргетинг, и особенно когда он неожиданный, когда мы только с вами поговорили, а давайте поедем на Мальдивы, и вдруг получаем рекламу, мы говорили устно об этом, и вдруг получаем рекламу в Фейсбуке, мы начинаем подозревать, что нас подслушивает Фейсбук или подслушивает Алиса, это все нас начинает беспокоить, мы начинаем фильтровать базар и выключать лишние микрофоны, потому что людям камеры это не заклеивает на компьютер. Да. Вот, поэтому само по себе не нравится, но если действительно это удачное предложение, ведь, безусловно, потребитель к ним относится с благодарностью.
То есть если вы попали в фантазии человека, о которых он только задумывался, он уже получил, то это, конечно, очень здорово. Пока мне кажется, что это довольно грубо выглядит. То есть, условно говоря, если я посмотрел как-то раз рекламу сантехники, потому что на даче сломался кран, то потом весь интернет у меня из образов унитазов, потому что все рекламные площадки начинают мне пихать эти унитазы, хотя даже не унитазом интересовался, но, наверное, сейчас у них скидки. Ну вот, и мне становится немножко неловко заходить в интернет. Ну вот. Но при этом удивляет. Вот мы, с одной стороны, про ритейл говорим, все время сравниваем электронную коммерцию с банками. Но при этом в банках, например, такое предугадывание мотивов людей устроено очень плохо. То есть когда ты старый клиент банка, большого банка, который тратит много на CX, UX, и потом вдруг тебе занадобился потребительский кредит, и тебя начинают спрашивать, а давай-ка ты заполни анкету, а в анкете тебя спрашивают, кто ты, а каковы твои доходы. Да простите, мне хочется сказать, вы что, озверели? Все деньги я трачу через вас, просто посмотрите на них, и вы как бы легко примете решение, я достаточно надежный получатель кредита или нет. Вот это странно. Да, ну значит еще есть над чем работать. Коллеги, огромное спасибо вам, Федор, Дмитрий, за такую очень живую дискуссию. Я рад, что она получилась. Мне кажется, это хорошая к пятничному вечеру такая добавка. Вот я возвращаюсь к завершающему слову. Еще раз напоминаю участникам, что есть Networking Hall, в которой до 4 февраля будет работать, и там можно задавать вопросы, общаться между собой, обмениваться контактами, какими-то идеями. От имени организаторов хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто участвовал в создании этого ивента. Ассоциация банков Азербайджана, это уже от себя сами организаторы. Нужно иметь большую смелость, чтобы сделать такой ивент и провести на таком достойном уровне. Вся команда организаторов, которая работала над нашим опытом в эти 2 дня. Конечно же, спонсором, логотипы которых мы видели, и выставочные стенды виртуальные. Это, конечно же, спикеры. Я понимаю, как сложно в это время найти время, уделить, потратить его на подготовку презентации, слушать других, даже если это очень интересно, когда у каждого такая большая занятость. С одной стороны, очень не хватает физического общения, с другой стороны, онлайн дал возможность услышать людей из самых разных стран, чего не было бы случая, если бы мы были в офлайне, скорее всего. Огромное спасибо всем участникам, без которых этот ивент не был возможен. И я уверен, что до новых встреч в офлайне. Очень хотелось бы, чтобы это было скоро, чтобы можно было всем пожать руку и пообщаться в офлайне. Еще раз всем большое спасибо. Продолжаем общаться в наших комьюнити и до новых встреч. До свидания. Спасибо, Николай. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. До свидания.